इनको जिताना है। इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा। इस बार हम लोग अपना जो हमारा तोहफा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे स्टेट के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा।
naisingui tanggo gelang mau raisho belengni thayo naisingui tanggo gelang mau raisho belengni thayo No one should more Bukha upungka Bupuru malai sinani Nengbai bupuru malai sinani Nai singgi tonggo gelang mau Raisho belumi thayo bomani nono pogna khe lang ma chawan te ma serai mo dugo kcha kha sekak na thang khe bahan sekak Aye, aye, himay naibo, tong thai nilam so maya. Ban kun dirini, nagwa nangaibo, oku tukama namya. Priya horzela. Sago selakha bisi lihambo kesa torekha Bupuru malai sinani Nengbai bupuru malai sinani Nai singgi tonggo gelang mau Raisho belumi thayo Musha shampari ya pai tu kagya je phai sing thambo yom nani kare tok thu umago khame re mere shapni rikutu thango kichige Barfuro
आंनि जे एक्स BSF सुबचन्द्र देवबर्मा बहानि किया बो जम्मू काश्मीर 130 बेटालियन सुंदरबनी नु दंगो अन ड्यूटी बो कमांडेंट गाटा दं ड्यूटी तंगनि बो 11टा समय बिनि हार्ड स्टॉक मिनाय कलाई बो नाफोर कलाई नै अपन चिंता सिसालिया के बं कमांडेंट आं बेलेकनो हामै मारो इमीडिएटली बो फर्स्ट एड रखा जम्मू काटराव तुखा तुमान परे आरो उन्यांगै आर्मी नि हेलीकॉप्टर नावनै बो इमीडिएटली PGI हॉस्पिटल को चंडीगढ़ रहका आरो ट्रीटमेंट लगलगिन मानखा तफनो दुखु नांगो दुर्भाग्य संतिनि जों नगनो खुंजतनो खा दुखु नांजा कामले होनबा चिनि पिया कासे बारो काहाम दं मानखु बनि बागै खूब दुख बन बुमुं दाम बिनि बुमुं के सचिन हेड कॉन्स्टेबल बनि रेन सचिन देवबर्मा पाराके बाकी बैकग्राउंड तमनि तब गर सेटल नखा तिरती बास कराबो सासा स्कूल बनाबो बो बिसे बो जॉइन खैबानि बो 1989 जुलाई बर्ती माने जून बर्ती माने 34 यार रानिंग चले दं बिन सर्विस काश्मीर थे जम्मू सुंदरबन तब बिन फैमिली बखते खरब बसे बिन बेसारा बितिर तब बिनिबा बसम मांगनि बरै मासा लास्ट इयार ग्रेजुएशन थायो परि दङ मासा र याखिलिबो बिसे ग्रक न बयस बिनि थैनानि दा थैनानि बिनि प्लस 54 प्लस जांनाय किसानसा आसलनि 50 ता बिसे बिसे बिनि जागिरि दं न 35 उनसरगा होदों जे हिसाब तां कैलकुलेशन खालामो 6-7 एसटी Hiya horzela sago sulakha bisili hambo kasa tondekha Bukuru malai sinani Nangbai bukuru malai sinani নির্বাচনে মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয় করুন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয় করুন YTF long live YTF long live DWF long live DWF long live DEF long live
Dipramotha long live! Long live, long live, Dipramotha long live! long live, long live. Hubagra ke! Jai! Hubagra ke! Jai! Maharaja ke! Jai! जों तिनी नर्थ डिस्ट्रिक्ट नि कायसा नुवागां सब जुनाल लो जों दिप्रामो थानी लुवाजिमा बाय YTF नि TWF नि लुवाजिमा बाय कायसा मीटिंग अरो नारक जाखा ओ मीटिंग नि बिसिंगतै बसकांनि सालो बो स्ट्रेटेजी ताई बुबाग्रा जे दागि मुंगनो बाहायके जों दूर टू दूर बरक रकनि थानी थाङै कैंपेन खालायमानि बाय बसकांनि जे 19 एप्रिल नि वेस्ट त्रिपुरावो कैंडिडेट सिनी बिप्लब कुमार देव सिनी तिप्रामोथा ताई बीजेपी ताई IPF तिनी जे अलायंस नि कैंडिडेट चंगजाक बिप्लब कुमार देव वेस्ट 19 नो ताई 26 एप्रिल सिनी राजकुमारी कृति सिंह देवर मानो बाहायके कप्लाई खलाई कबां बोर्ड बेसन कप्लाई खलायनाय ओ ककनो दुइनो जों तिनी मीटिंग आसुक लाखिया ताई तिनी नि मीटिंगो फाइमानजाक फाके सिनी बिसिङो नर्थ डिस्ट्रिक्ट नि इंचार्ज YTF नि सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सिनी आता स्वर्ण कुमार त्रिपुरा ताइबो तंगो सिनी सेंट्रल नि डायनामिक लीडर सिनी YTF नि वाइस प्रेसिडेंट सिनी ताकुक डोनाल्ड डालोंग ओबा हाकेनो सिनी बिसिङो तंगो YTF नि नर्थ डिस्ट्रिक्ट नि सिनी प्रेसिडेंट सिनी ताकुक खुकन त्रिपुरा ओबा हाके फॉर्मर कैंडिडेट सिनी अंकल जयचुंग हालाम ताइबो तंगो सिनी बिसिङो सब जुनाल नवागां नि सब जोनल चेयरमैन सिनी मुकामलाल हालाम अंकेल ओबा हाकेनो TWF नि लीडर्स जॉब ताई कोऑर्डिनेशन कमिटी नि लीडर्स जॉब जतो जों पाल बाक्सा खायै मीटिंग खालामया बाय जों कक साब लाखिया ताई बसकांनि सालो जों अ नुवागांगो जे कक साब मा हाकेनो जों दूर टू दूर बरक नि थानी जे बुजियां तंमानि आबरकनो थाङै जों बुजोगैनाय ताई बसकांनि सालो बीजेपी नि सिम्बल एबा खाय सिनी पद्मफुल नि सिम्बल वोट रुवै जों गोबां कक वोट बाय पास जोङै राजकुमारी कृति सिंह देवर मानो दिल्ली होनानि जों सुक लाखिया तिनी जों साइमानो सिनी एकॉर्ड थानाय 2 फेब्रुवारी 2024 जे बुबाग्रा साइन खालामनि लैंड राइट्स नो तुयै पॉलिटिकल राइट्स नो तुयै इकोनॉमिक डेवलपमेंट हायके कल्चर लैंग्वेज नो तुयै जे खालायजाक मानि ओमो एकॉर्ड साइन खालायजाका फिया इम्प्लीमेंट खायनन बगै जत्तो बेरे मनो सिनी लीडर संना नाउ जेमन बुबाग्रा ताबुक सिनी TTADC वो काउंसिल कक साना बगै सिनी ऑलरेडी TTADC नि गवर्नमेंट रक तंगो स्टेट असेंबली वो कक सानानि बगै सिनी 13 टा MLA ताबो 13 टा MLA नि बिसिं दुइजन कैबिनेट मिनिस्टर तंगो ओबा हाकेनो सुरु दिल्ली वो कक सानाय सिमिसे सिं खरकस ताबुक बाकिंगै तंगो ओ दिल्ली वो कक सानाय बसकांगो 26 एप्रिल बोर्ड रुवै कप्लाई खायमानि परे दिल्ली वो कक सानाय बसं मानाय ताई दिल्ली वो थांमानि परे सिनी जे एकॉर्ड साइन खायजाकनो इम्प्लीमेंट खायना बगै राजकुमारी सिनी कृति सिंह देवरमा बो सामुं खलायनाय अबनो बिसास नारागैनो तिनी जों पाल बाक्सा खाय चबा मो नखलायजा ब्लाइ ब्लाइके हामबाय इनको जिताना है। इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा। इस बार हम लोग अपना जो हमारा तोहफा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे स्टेट के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा। আমি খোয়াই জেলার পক্ষ থেকে এজ এ সিটিজেন অফ
the country এবং এই জেলার মানুষ হিসাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি সত্যি অন্তরের থেকে ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কারণ হলো 1963 সাল থেকে ত্রিপুরায় আমরা 11 জন মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছি এবং এই 11 জন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা যিনি আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, উনি এইবার মনে হয় প্রথমবার খোয়াই শহরে, খোয়াই জেলার হেডকোয়ার্টারে 9:30টায় একটা পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে। এটা আমাদের অন্তরের মধ্যে থেকে যাবে। খোয়াইবাসীর সমস্ত জেলার মানুষের কাছে এটা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে যে উনি আমাদের মাঝে এত সকালবেলায় এসেছেন এবং আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিনয়ী মানুষ, ভেরি সিম্পল, এটা কল্পনাও করা যায় না। আমি অবশ্য ভাবি যে আমরা কাকে দেখেছি মুখ্যমন্ত্রী বলতে আমরা মানিক সরকার মহোদয়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখেছি বা আরো অনেক মুখ্যমন্ত্রীদের দেখেছি। But I can tell with my experience, এই যে এত বিনয়ী এবং সিম্পল সাদা সিধে মানুষের সাথে পায়ে হেঁটে উনি কিন্তু সারা খোয়াই মহকুমা পরিক্রমা করেছেন আজকে 5 কিলোমিটার, যেটা ভাবতে অবাক লাগে। এবং তারপরেও কিন্তু উনি সুস্থ। উনি আমাকে বলছেন যে অনিমেষ বাবু, আমি খোয়াই বাড়ি প্রথম 5 কিলোমিটার হাঁটিনি, আমি ক্রস কান্ট্রি দৌড় প্রতিযোগিতায় কল্যাণপুরে এসেছি। বিশাল জিনিস। এবং উনাকে কাছে পেয়ে উনার সম্মুখে বক্তব্য করার যে সুযোগটা পেয়েছি, আমাদের ভারতবর্ষের মূল মন্ত্রতে কি হল? আমাদের মূল মন্ত্রই হচ্ছে বিবিধের মাঝে মিলন এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। আমি আগেও ছিলাম এই কল্যাণপুরের অনেক মানুষ, আমি জানি আমাকে অনেকেই করমর্দন করতে আপনারা আসলেন, বলছেন যে অনিরুদ্ধা কেমন আছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এবং বিবিধের মাঝে যে মিলন, এটা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আরো এই স্লোগানটাকে করেছেন। উনি বলছেন যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত। আমাদের অনেকেই প্রশ্ন করে ত্রিপুরা মধা বিজেপির সাথে হাত মিলিয়েছে, কেন মেলাবো না? বাধা কোথায়? দেশের প্রধানমন্ত্রী, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন বলছেন যে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস দরকার, যখন ওরা বলছেন পিছিয়ে পড়া মানুষ, ত্রিপুরা সহ অন্যান্য অংশের মানুষকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ ভারত গড়তে চান, সেখানে আমরা কেন আসবো না? অনেকে আমাদের প্রার্থীকে নিয়ে বলছে উনি বহিরাগত। আমি বিরোধীদের বলবো এই মঞ্চ থেকে, রাহুল গান্ধীজি দিল্লি থেকে উনি উত্তরপ্রদেশে গিয়ে ভোটে নির্বাচন লড়তে পারেন, কেরালায় গিয়ে উনি লড়তে পারেন, আর আমাদের প্রার্থীকে বলছে বহিরাগত। উনি আমাদের মহারাজের কন্যা, কিরিট বিক্রম দেববর্মনের কন্যা, বলছে যে এই কীর্তি সিং দেবী কি আসল দেববর্মা না নকল দেববর্মা? আমি বুঝলাম না ব্যাপারটা। অনিমেষ দেববর্মা কি করে দেববর্মা হলো? কারণ বাবা দেববর্মা। প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা কি করে সাহা হলো? উনার বাবা সাহা, সম্মানীয় ML সাহা, আমরা সবাই জানি। উনার ছেলে হিসেবে উনি সাহা। তো দেববর্মার মেয়ে কি দেববর্মা হবে না? এই যে কতগুলি কথা নিয়ে তারা বলছে যে প্রার্থী বহিরাগত, উনি বহিরাগত না, উনি এই ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজার গোরের কন্যা। উনাকে আমরা সম্মান করি এবং সম্মান দেব। আর এই কথা আজকে এই হাউসের মধ্যে, এই হলের মধ্যে বলতে চাই যে ওরা বলছে ওনাকে ভোট দিয়ে কি হবে। বামেদের আমি বলছি,
বাজুবন রিয়াংকে 25 বছর আমরা বিনা শর্তে আমরা ভোট দিয়েছি, সিপিএম এর এমপিদের আমরা ভোট দিয়েছি। ওনারা কি করেছেন আপনারা সবাই দেখেছেন, এবং আন্দোলনই করেছে ওরা। মুখ্যমন্ত্রী যে আমাকে বলেন, অনিমেষ বাবু, তাদের আন্দোলনের কোন এক সময় আমিও 1-2 মাস আন্দোলন করেছি ওনাদের সাথে। উনাদের ফাঁদে পা দেবেন না, উনি আমাকে বলেছেন। আপনি আমার ভাইয়ের মতো আপনাকে বলছি, বামেদের ফাঁদে পা দেবেন না। আমি বললাম কেন? বলছে ওরা নানা ষড়যন্ত্র করতে পারে। আপনাকে ভালো বলবে, আমার পার্টির মধ্যে, বিজেপির মধ্যে, টিপ্রামথার মধ্যে কে ভালো লোক তারা ঠিক করে দেবে, তারা প্রার্থী ঠিক করে দেবে। হ্যাঁ, আর আমাদের প্রার্থী আমরা নিজেরাই ঠিক করতে পারবো না। কিন্তু একটা কথা সত্য, টিপ্রামথা, বিজেপি এবং আইপিএফটির মধ্যে যখন এই সমঝোতায় সমন্বয় হলো, এদের পায়ের তলার মাটি নেই, এরা বুঝতে পেরেছে। কেন আমি বলছি? ত্রিপুরার পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, আমি সম্মান দিয়ে বলছি, উনি কিন্তু নাস্তিক। উনার উইকিপিডিয়াতে লিখেছেন অ্যাথেইস্ট। অ্যাথেইস্ট কথার অর্থ হচ্ছে ধর্মে বিশ্বাস করি না, স্বর্গ নরকে বিশ্বাস করি না, এই জীবনটাই শেষ জীবন। এইটাই হচ্ছে নাস্তিকের সূত্র। কিছুদিন আগে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছেন যে আমি তো আর বেশি দিন বাঁচবো না, আমি যখন স্বর্গে যাব আমি কি কি কাজ করেছি আমি বলতে পারবো। আমি বললাম এই লোকটা কবে থেকে ধর্মে বিশ্বাসী হতে শুরু করেছেন? আরে স্বর্গে যিনি বিশ্বাস করতেন উনি স্বর্গে যাবেন। আমি ওই লোকটাকে বললাম, যে লোকটা আমাকে দেখিয়েছে, বললাম উনি যা যা কাজ করেছেন 20 বছরে, ঈশ্বর ভগবান স্বর্গের গেটটা বন্ধ রেখে বলবে তুই বাইরেই থাকো, এখানে তোমার কেন জানেন? আমি মানিক বাবুকে শ্রদ্ধা দিয়ে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মানিক বাবু না, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে বলছি, স্বর্গে যাওয়ার দরকার নেই আপনার। আপনি পৃথিবীতে যা যা করেছেন, আপনার সেই কাজের ফল 10,323 জন লোকের চাকরি শেষ হয়ে গেছে। তারপরে বলবেন উনি ভালো কাজ করেছে। যেখানে কমিউনিস্ট, আমি আপনারা তো সচেতন নাগরিক, বিশিষ্ট নাগরিক, যেখানে কমিউনিস্ট এখানে কিন্তু বিভাজন। এরা মানুষের মধ্যে ভেজালটা লাগাবে, রাজনীতি করবে। খোয়াই জেলার মধ্যে মহকুমায় আমরা কি দেখেছি? 97 সালের কথা আপনারা ভুলতে পারবেন? আমাদের টিপ্রা এবং বাঙালিদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করিয়ে অনেক ব্যবসায়ীর ক্ষতি হয়েছে। আমি বলছি এই হলের মধ্যে অনেক ব্যবসায়ীরা থাকতে পারে, টিপ্রারা বয়ে আসতে পারতো না খোয়াই, কল্যাণপুর। এটা কাদের সৃষ্টি ছিল? এবং তাদের যে 35 বছরের শাসনে আমরা 80 জুনের দাঙ্গা দেখেছি, এটা ভুলে যাবেন না। আর আজকে ত্রিপুরায় ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে যখন সরকারটা হলো, তারা বলতে পারবে একটা দাঙ্গা হয়েছে ত্রিপুরায়। আর যতদিন ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তার সহযোগীদের সরকার থাকবে, ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি উপজাতি ত্রিপুরাদের মধ্যে আর দাঙ্গাও হবে না। তাই কেন যাব? এদের কথাই বললে হবে যে আমরা করছি, গরিবের সাথে করছি, লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। আর এমন লড়াইটা করাইছেন, ধনী মানুষ গরিব হয়ে আর বাড়ির বাইরে যাওয়ার কোনো টাকা নাই। বুলুদা এটা ভালোই জানি, বুলুদার সাথে আমাদের দীর্ঘদিনের রাজনীতি। এই লড়াই আমরা চাই না। আমাদের লড়াইটা হবে সবাই যেন ভালোভাবে থাকতে পারে, গরিব মানুষ যেন সরকারের সুবিধা পায়, মানুষ যেন কথা বলতে পারে আমাদের এমপির সাথে। আগে কি আপনারা দেখেছেন যে এত বছর 50 বছর কংগ্রেসের সরকার ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে, মন্ত্রী এমপিদের আসতে দেখেছেন আপনারা? তখন আসতেন না, তারা সবাই বড় লোক। আর আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যখন কেন্দ্রের সরকারটা গঠন হলো, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে প্রতি মাসে কোন না কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যে আসছেন মানুষের খবর নেওয়ার জন্য। এই হচ্ছে নরেন্দ্র মোদীজির সরকার।
আমি বিশেষ বক্তৃতা করবো না, কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আরো প্রোগ্রাম আছে। আর আপনারা যারা বইয়ে বক্তৃতা শুনতেছেন, আমরা তো বক্তৃতা দিতে দিতে আমরা মজা পাবো, কিন্তু আপনাদের তো ফ্যান নাই, কিচ্ছু নাই, আপনারা কেমনে বক্তৃতা শুনবে। আরেকদিন আসবো, আমরা লোকালি প্রোগ্রাম করব, বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য করব, কিন্তু আমাদের একটাই স্বপ্ন থাকতে হবে। এবার মোদিজি কইছেন, ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত শীর্ষ নেতৃত্বরা, এনডিএ জোটের নেতৃত্বরা বলছেন ইসবার 400 পার। আমি বলবো, এই যে 400টা সিটের মধ্যে আমাদের পূর্ব ত্রিপুরার সিটটা প্রথম নাম্বার 1 থাকা উচিত। আরে 1-2 তো 400 হইব, 1-2 কইরা গুনলেই তো 400 হইব। আর এই 1 নম্বর সিটটা থাকবে আমাদের মহারানী প্রীতি সিং দেববর্মার সিটটা। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে মঞ্চের মধ্যে আমি এজ এ পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট আমি আশ্বস্ত করছি, আপনাকে কথা দিচ্ছি, খোয়াই জেলা পিছিয়ে থাকবে না, রাজ্যের মধ্যে আমরা এগিয়েই থাকবো, আমরা ভোট। এবং মাল তারা বলে, তিপ্রামথাদের বলে বিশেষভাবে, তিপ্রামথা করেন, পদ্ম ফুলে ভোট দিবেন। আমি বললাম, সমস্ত অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একটা চুক্তি হয়েছে। কেন আমরা তিপ্রামথা করে আমরা পদ্ম ফুলে ভোট দেব না? আর পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, যিনি কংগ্রেসকে গালাগাল করতেন 35 বছর, উনি তো হাত সিম্বলে ভোট দেবেন। উনি বিনা শর্তে যদি কংগ্রেসকে ভোট দিতে পারে, তিপ্রামথা, ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য, ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য আমরা কেন বিজেপিকে ভোট দেব না? আমরা অবশ্যই ভোট দেব, আপনারা বলুন। এবং লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে এইবার আমাদের 2 প্রার্থীকে আমরা নির্বাচনে জয়লাভ করে মোদিজির চরণে আমরা সেই আমাদের প্রার্থীদের দিয়ে দেব। এই আমাদের উপহার। इनको जिताना है। इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा। इस बार हम लोग अपना जो हमारा वफा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे स्टेट के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा। Bye.
জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায় মহোদয়কে, মাননীয় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নওয়াতিয়া মহোদয়কে মঞ্চে আসন। संख्यक भाग्यवान कारण जों मुख्य 75 वर्ष जों दाखाय और लोकसभा जों भोट कुटलाय जों जोंनि मोदी सरकारनो रुनानि बागै बोलि बागै जे बुङाग्रा महाराष्ट्र प्रदेश किसान मारिक भोट जेबाबे जोङो मोथांनायनिफ्राय लाना फुरुखा आं फैला बोलि बागै याफा गदारखे खरदि होना आं भारत माता प्रकाश सिंह देवबर्मा, पिंकू रॉय, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अब की बार 26 तारीख प्रकाश सिंह देवबर्मा महोदय के पद्म चिन्ह विपुल भोटे जय करो। आगामी 26 तारीख प्रकाश सिंह देवबर्मा महोदय के पद्म चिन्ह विपुल भोटे जय करो। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी टिंकू रॉय ने पूरा ऑर्गेनाइज किया है, अपने हेड है। अभी बोले पूरा टीम, पर मुझे मालूम है सबसे ज्यादा काम करने वाला 24 घंटा बिगड़ सोने वाला अपने टिंकू जी है। थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग इट सो ब्यूटिफुली। वेलकम ऑल माय पार्टी हेड्स, हमारे मुख्यमंत्री, आईपीएफटी, त्रिपुरा मोर्चा और बीजेपी। आपको तो सब पता होगा कि हम लोग सब अब एक है, तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइए। कमल फूल में आप लोग जरूर वोट दीजिए। वो कमल फूल हमारे पास आएगा। जब वो हमारे पास आएगा तो 3 हाथ में और शक्ति आ जाएगी। हम जब आ रहे थे तो हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि यहाँ समस्या बहुत है, यहाँ समस्या बहुत है, कहाँ से शुरू करें। लोग को पीने के लिए पानी नहीं, रास्ता बहुत खराब था। 4 महीना पहले आप लोग को सबको पता है, 4 महीना में आपका रास्ता में सुधार आया। हम पानी के ऊपर काम करेंगे। तो आप लोग ये जरूर सोचे कि जो हमारे मुख्यमंत्री है हमारे साथ कंधे पे कंधे लगा के गरीब के लिए जरूर काम करेंगे। आप लोग हमारे भाई साहब को, महाराज बोगागरा को आप लोग पहचानते हैं, तो आप लोग उनका स्पीच से आपकी आदत है। हम स्पीच देने वाले नहीं है ना, हम बहुत कम बोलते हैं, इसलिए हमारा स्पीच इतना दमदार नहीं होता है। अगर मेरा भाई से सीखूंगी तो वो क्या करता है, ऐसी ही आवाज आएगा जब हम लोग जीतेंगे, जब हमारा रिजल्ट आएगा तो ऐसी आवाज हमको चाहिए आप लोग सबसे। हमको उम्मीद है कि हमारा पुरखा, हमारी वीर विक्रम दादाजी ऊपर से देखेंगे और सबको आशीर्वाद देंगे। आपको सब बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बेटी को आपने एक जगह दिया, एक मौका दिया आप लोगों के लिए काम करने के लिए, और हम पूरे तरीका से वो निभाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कभी कभी बड़े काम करने में थोड़ा सा दिक्कतें आते हैं, थोड़ा सा समय लगता है, पर वो आप अपना दिल में वो पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए और आपका फल जरूर मीठा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भाई महाराज साहब के साथ फिर आपकी मुलाकात होगी और फिर हम लोग स्टेज में एक बार आपके लिए डांस करेंगे। अभी हम ट्रेन के डांस नहीं कर पाए, वो खुलने लगा था तो हमको इसलिए हटाना पड़ा। पर अभी मुख्यमंत्री के भाषण के बाद हम चाहेंगे हम फिर से आपके वो पहन के यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग के लिए एक बार एक नाच करके जाएंगे। मंजूर?
थैंक यू हम इनको जिताना है। इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा। इस बार हम लोग अपना जो हमारा दफा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे स्टेट के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा। लाइव समय तिने एकर साइन लाइखा तिने अजागबसं तिने वंशने नांगो जिने त्रिपुरासने भागे एकर साइन खाइछने वो त्रिपुरासने भागे जाति जनजाति उभय अंशने भागे भारतीय प्रधानमंत्री तिने त्रिपुराने भवने भागे तिने जडे आसका अवदान रहेको मुखाकार जों त्रिपुराने हयते आनी निजिस्व भोट न आम भारतले प्रधानमन्त्री न तामने भागे उपहार दिया तमलाई ताको तेबुको छ तिने सुन्नुको महारानी कीर्ति सिंह जयप्रभुले हारेर नले भागे महारानी कीर्ति सिंह जयप्रभुले विरुद्ध क्रममा कम्युनिस्ट कांग्रेस तिने माटे मैदान प्रचार गर्नलाई बनाकी त्रिपुरा हस्तेले सिने लोकल क्यान्डिडेट या बनाकी सिने कगमाया बनाकी सिने त्रिपुरा हस्तेले लोकल क्यान्डिडेट या कम्युनिस्ट सरब संयुक्त ताको तेबुको छ राज परिवारले विरुद्ध समान राज परिवारले विरुद्ध षड्यन्त्र खाइमा लगातार तिने 25 वर्ष पूरा 10 वर्ष 35 वर्ष त्रिपुरा हस्ते राजत्व खाइका आगामी दिन ताको तेबुको छ त्रिपुरा हस्ते হইতে কমিউনিস্ট কংগ্রেস নিচরণে কংগ্রেস সংসানে থাকা কাকায় সময় গ্রামানা নাই যে সময় কমিউনিস্ট সরকার তঙ্গ কংগ্রেস নিকবাঙ্গা বড় তিনি আক্রমণ খাই যাগো যে সময় কংগ্রেসের সরকার তঙ্গে যাবো কমিউনিস্ট আক্রমণ খাই যাগো তব ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ने पिरियड करे का ताको बुकौरा तब बेने ब्लैक एंड व्हाइट ने मोबाइल पिरियड करे का तब जो तो रेगा तांगाय दिन मजूरी खाई নাই রাবার টেপার বিজনেসম্যান যতনি ইয়াগানো নরেন্দ্র মোদী ने सरकार ने एंड्रॉइड मोबाइल में पिरियड तब এই জেনে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ने मोबाइल में पिरियड तब तेग रेखा हानको थाने हानक ने पिरियड तब तेग रेखा ताको बुकौरा तब ने जोगंखा बिल्डिंग जो तब ने जोगंखा पाक्कानी जो तब ने जोगंखा महिने एंड्रॉइड जो अपने भागे देशकामी निर्वाचन आगामी थाएको बनाइमचंगो कर्म विधानसभा 16,000 सकावा सिने भोट मने सिने बरमगाङ एमएलए सञ्जय मने त्रिपुरानन्द तिने अराजगानले सिने खचुक शासनमै विधानसभाले सदस्यहरू हर्का तब तीनटा दल एक लगे भारतीय जनता पार्टीले भोट भयो एक जग्गामा थाम्नै त्रिपुरा मधेले भोट भयो एक जग्गामा थाम्नै आरकेपीले भोट भयो एक जग्गामा थाम्नै कर्म विधानसभा केन्द्र হইতে প্রত্যেকটা ভোট সেন্টার হইতে কংগ্রেস কমিউনিস্টের বিরুদ্ধে চন্দ্রনা জিরো বাক্সা ভোট বর্ণাচল টিপলে রহনায় তিনি জিতেন বাবুর চেহারা চন্দ্রগো জিতেন বাবু যে পার্লামেন্ট সদস্য সংখ্যা ত্রিপুরা হাসিনী ক্যাবিনেট মিনিস্টার সংখ্যা ত্রিপুরা হাসিনী সামন্তানের ভাবে সুযোগ মানখা তামনুকা চন্দ্রনে জড়াব একটা রাজ পরিবার নিয়ে একটা খুদম পেশা রাজ পরিবার নিয়ে সদস্য না সম্মান দুমারে করে তাবক সিনে কেন তাবক নেসিনে অরণে পানিনি নগরাইকতা অনারেবল চিফ মিনিস্টার বিনি ইয়াক বাই থাংবাই খায়ে আগরতলানে কামান সম্মানিব 0 পয়েন্ট মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মারুকনের মধ্যে আজমিকা
মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মালঙ্কনের জন্মনি আমেরিকা তিনি সরকার ভাঙনের পরে আগরতলা আস্থাবল ময়দান কমিউনিস্ট জড়াবো শেখ ইসলাম যাদব তিনি সরকার ভাঙনে জড়াবো আগরতলা বিমানবন্দর না মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মালঙ্কনের বোমা থেপাই দিল আগরতলা বিমানবন্দর না মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মালঙ্কনের মুক্তি তুলব তিনি গভর্নমেন্ট ভাঙনের পরে জাতি জনজাতি চৌধুরী বাবু তিনি সম্মান রয়ে ओडिशा भारतवर्ष मिलिया सारा वर्ल्ड তিনি গুরু হয়ে তন্ত্রা একমাত্র 2018 সরকার পরিবর্তন মানে ইয়াগুলো ভারতীয় জনতা পার্টিতে আইপিএল বেশিতে কমিউনিস্ট জড়াওয়া রিসায়া পজাকাঙ্কায় রিসারা খুবই খিতালি হলো জিতেন বাবু সঙ্গ রিসারা পর্যন্ত সম্মান দিয়া যিনি কম পর্যন্ত সম্মান দিয়া যিনি সরকার ভাঙনে পড়ে তিনি ভারতবর্ষ মিলিয়া সারা ওয়ার্ল্ড পর্যন্ত থামে সবাইকে ওড়িশা সিনে অবদান তঙ্গ ওড়িশা সিনে বরণে সিনে তঙ্গ ওড়িশা সিনে অধিকার তঙ্গ অবনি সম্মান সিনে ভারতীয় জনতা পার্টি তে আইপিএমটি তে তীব্রমতা আগামী দিনতে এবং নারায়ণ দাবো দেব কৌশল इनको जिताना है। इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा। इस बार हम लोग अपना जो हमारा दफा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे स्टेट के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा। पार्टी एक बार कोठा दिलेगा हमारा विश्वास मोदी जी को मैं सम्मान करता हूं, अमित शाह जी को मैं सम्मान करता हूं और सम्मान दे करके मैं बोलता हूं आपने जो वादा किया आप निभाएंगे। এটা আপনি বলেছেন ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আপনি মিডিয়ার মাধ্যমে বলেছেন যে ত্রিপুরায় এই ঐতিহাসিক চুক্তি হচ্ছে, এই ঐতিহাসিক চুক্তিকে আমরা বাস্তবায়ন করব। তো এই কথা আমি বিশ্বাস রাখি। এই কারণে আমরা বলি নরেন্দ্র মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা এবং পূর্ব ত্রিপুরার তীব্রামথায় কীর্তি সমর্থিত বিজেপির যিনি প্রার্থী ওনাদের জয়লাভ করিয়ে নরেন্দ্র মোদীর হাতকে আমরা শক্তিশালী করবই করব। আর সিপিএম আমরা কেন ভারতীয় জনতা পার্টির সিম্বলে ভোট দেব, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনার দরকার রয়েছে। কারণ চিন্তাই চিনি বিরোধী যারা বুট বাতাই নাই আমাদের বিরুদ্ধে কে আছে এখানে? মহিলাদের যদি আমি জিজ্ঞেস করি মহিলারা জবাব দেবেন আমাদের বিরুদ্ধে কেউই নাই। কারণ আসলে তো বিরোধী দেখাই যায় না, বলছি আজ বিরোধী। কিন্তু পার্লামেন্ট নির্বাচন এটা বিধানসভা বা ভিলেজ কমিটির নির্বাচন না। সারা রাজ্যে মাত্র দুইটা কেন্দ্র আছে, একটা আছে পশ্চিম ত্রিপুরা আর একটা পূর্ব ত্রিপুরা। আমরা পূর্ব ত্রিপুরার ভোটার এবং পূর্ব ত্রিপুরায় যিনি প্রার্থী আপ্রার্থী ভূমিকা কীর্তি সিং দেববর্মা সিপিএম
বারবার তাকে প্রশ্ন খাই প্রীতি সিং কি কইরা দেববর্মা হয়। এটা কমিউনিস্ট পার্টির প্রশ্ন। এখানে রতন বাবু উনি বলেছেন, উনি দীর্ঘদিন সিপিএম পার্টিও করেছেন, আমার জানা নেই। উনি বলেছেন সিপিএম পার্টি একটা ভালোই জানে যেটা সত্য না এটারে পরিবর্তন মিথ্যা কথা। প্রীতি সিং দেবী কি কইরা দেববর্মা হয় এটা কি আমাদের কোয়ার ব্যাপার থাকে? অনিমেষ দেববর্মা কেমনে দেববর্মা হয় আপনারা বললেন তো? কারণ অনিমেষ দেববর্মা বাবা দেববর্মা, মাও দেববর্মা। তো প্রীতি সিং দেববর্মার বাবা তো কিরিট বিক্রম দেববর্মা, তো মেয়ে দেববর্মা হইত না? অবশ্যই দেববর্মা। তারপরও তারা প্রশ্ন করে ওই প্রীতি সিং দেববর্মা কেমনে দেববর্মা হয়? এটা আগেও দেববর্মা ছিল, মারা যাওয়ার সময় এটা দেববর্মাই থাকবো, এটা পরিবর্তন হইত না। আর প্রীতি সিং কইতে গাইতে আইতো না সিং, এটা তো গরুর সিং বাই দিতে না, এটা তাই সিং, এটা স্বামী সিং। কাবারদা ছত্তিশগড়ের মহারাজা, এখনো তো সেখানে রাজপ্রথা আমাদের এখানের মতো আছে, সমাজের সম্মান দেয়। ওইখানে যে যিনি রাজা, ওই রাজার টাইটেল পেয়েছে সিং। তো সিং রে বিয়ে করে কৃতি সিং, আর দেববর্মায় জন্মগ্রহণ করতে এটা দেববর্মা কৃতি সিং দেববর্মা পরিষ্কার। এটা বাড়ি ঘরে গিয়ে আপনারা বুঝাই দেন, গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়া বুঝাই দেন। সিপিএম কিন্তু কইতাছে কই কৃতি সিং দেববর্মা, এটা দেববর্মা, এটা কেমনে দেববর্মন হইতে? আপনারা সবাই জানেন রাজ পরিবারের লোক অনেকে দেববর্মা লেখে, আবার দেববর্মাই আবার রাজ পরিবারের থেকে এরা দেববর্মন লেখে। আমি কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধুদের বলছি, শচীন দেববর্মন রাজ পরিবার, রাহুল দেববর্মন রাজ পরিবারের, জিষ্ণু দেববর্মা রাজ পরিবারের, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন আমাদের জীবিত মহারাজা। যদিও মহারাজাদের গণতন্ত্রে পাওয়ার নাই, কিন্তু সামাজিক ভাবে এখন উনি আমাদের মহারাজা। তো এটা কি বলার অপেক্ষা রাখে? কইটাতে কই আপনারা তীব্রতা করেন, আপনারা কেন বিজেপিকে ভোট দিবেন? হাসি উঠে আমার। মানিক সরকার ত্রিপুরার 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গালাগাল করতেন রাস্তা বলে মাইক লাগাইয়া। 20 বছর, 1 বছর 2 বছরের মুখ্যমন্ত্রী না, 20 বছর বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মানিক সরকার। আর কংগ্রেস ছিল তাই বিরোধী দল। রতন বাবু ভালোই জানলেন, এখান থেকে গাড়ি ভর্তি তেলেঙ্গা আর কি আছে চাষা দেববর্মা বাংলার দুনিয়ার লুক নিয়ে যাইত, যাওয়ার পথে হাসি খুশি যাইত, আবার সময় সব ঘুমায় ঘুমাইত, আগরতলা নিয়ে যেত, বক্তৃতা করত। কার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করত? কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। মানিক সরকার এইবার কংগ্রেসে ভোট দিব হাট সিম্বলে, আর আমরা তীব্রতা করি, কিন্তু ভারত সরকারের সাথে আমাদের চুক্তি হচ্ছে, এই চুক্তি রূপায়ণের জন্য আমরা বিজেপিকে এবার ভোট দেব। মানিক সরকার যদি হাট সিম্বলে কোন চুক্তি ছাড়া ভোট দিতে পারে, আমরা চুক্তির নিজেকে বিজেপি পার্টিকে পদ্মচিহ্নে আমরা ভোট দেব। আমরা বুক খুঁজে এটা করবেন। মানুষের বুকা বানানোর জায়গা পাইছে না, ওই দেহি মাইকা করে তুমি তো তীব্রতা ভাইকে বিজেপি ভোট নাই, তীব্রতা নিম্বু পান্তাল গায়ে আনসারে। তীব্রতা একটা পার্টি, আমাদের রাজা এই পার্টির নেতা। এখন রাজ পরিবারের যিনি কন্যা কৃতি সিং দেবী দেববর্মা এখানে আইছেন আমাদের প্রার্থী। আবার এরা ওই তীব্রতার মধ্যে কি আর ভালো লুক দেয়নি? আবার আরে ভালো লুক তুমি কেন আমার পার্টির মধ্যে ভালো লুক কেন তুমি জিগাইবা? তোমার কি? আরে মানিক বাবু ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী, আপনি যদি ভালো লোককে তীব্রতা এটা জানার, যদি আপনার অধিকার অর্জন করতে চান,
সিপিএম বাড়ি ত্যাগ করে আপনি তীব্রামতার ঢুকে নাগে, তারপর আপনার কথা আমরা শুনবো। উনি কে? তীব্রামতার মধ্যে ভালো লোক কে? কে খারাপ? আপনার ইশারায় চলবো? আগে মাঠ ভর্তি ছাড়া মানিক বাবু বক্তৃতা করতেন না। এখন মানিক বাবুর বক্তব্যের জায়গা হিসেবে আমাদের আসারাম বাড়ি এই কমিউনিটি হল, এটা অর্ধেক ভর্তি, জানালা বন্ধ করে বক্তৃতা দেয়। কারণ জানালা খোলা থাকলে মানুষে দেখবো, আধা হল ভর্তি, লজ্জায় জানালা দরজা বন্ধ করে মানিক বাবু বক্তৃতা করে। এটার জন্য কি তীব্রামতা দায়ী বলেন? এটার জন্য মানিক বাবু 20 বছরের সরকারের মানুষ উড়ায় ফেলাই দিতে, এটার জন্য কি তীব্রামতা বিজেপি দায়ী? এইটার জন্য দায়ী মানিক বাবু, মানিক সরকার, আপনি নিজে দায়ী। আপনি বলেন মানিক সরকার উনি নাস্তিক। কমিউনিস্ট পার্টি যারা করে তারা সরকারকে বিশ্বাস করে না, এরা ধর্মে বিশ্বাস করে না, এরা নাস্তিক। রতন বাবু আপনি জানবেন এই কথা। যারা কমিউনিস্ট পার্টি করেন তারা ধর্মে বিশ্বাস রাখে না, তারা নাস্তিক। মা বাবা মারা গেলেও এরা চুল দাড়ি শেভ করে না, এরা পালায় না, কারণ এরা ভগবানের বিশ্বাসী না। কয়েকদিন আগে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক বাবু বক্তৃতা করছেন, কই আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না, আমি স্বর্গে গিয়া, মানে স্বর্গে বিশ্বাস করে দিতে চাই। এতদিন 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন স্বর্গে তাইলে বিশ্বাস নাই, নাস্তিক। আর এখন পথ গেছে পরে এখন স্বর্গে বিশ্বাস করে মনে হয়, বাড়ি ঘরে গিয়া দেখলে পূজাও করে মনে হয়, তাই না? এই লোকটা কইতেছে তুই স্বর্গে গিয়া আমি কইতে পারবো আমি আমার 20 বছর মন্ত্রিত্বকালে আমি কি কি করেছি। আরে মানিক বাবু, আপনাকে আমি বলছি, আমি অনিমেষ দেববর্মা আপনাকে বলছি, আপনার স্বর্গে যাওয়ার দরকার নাই। আপনি পৃথিবীতে কি কি করছেন আমার থেকে শুনেন। আপনার পাপের বোঝা আজকে 10,323 জন লোকের চাকরি গেল, এটা আপনার কুকর্মের কারণে। আপনি বলেন আবার ইয়েতে গিয়া কই স্বর্গে গিয়া কথা কইবেন, ঈশ্বর আপনার জায়গায় দিত না। মারা গেলে আপনার ওই লোকটা 20 বছর ত্রিপুরার মানুষকে নির্যাতন করছে, গেটের বাইরে রাখো, আপনি স্বর্গে যাইতেই পারতেন না। আপনি স্বর্গে গিয়া কথা কইবেন, স্বর্গে বিশ্বাস করেন। এডিসি এলাকা আমাদের আসারাম বাড়ি বনবাজার কি হিসেবে বলেন, কি করছে এখানে? নাথিং। মানুষ কাজ পায় না, জল পায় না, এরা বলছে যে আমরা এই করেছি সেই করেছি। আরে মশাই, আপনি যদি 20 বছরে এত কাজ করতেন, আসারাম বাড়ির লোক 18,328 ভোটে আমাকে জয়লাভ করায় না, আপনার পার্টি যদি ভালো থাকতো। আর এটার জন্য দায়ী আপনারা। এরা কে? এরা কইতাছে কে ভালো কে খারাপ, কেন ভোট দেবে, কিচ্ছু হবে না। আপনারা দেখবেন ভারতবর্ষের মধ্যে 10টা লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পূর্ব ত্রিপুরা আমাদের এই আসন, 10টা কেন্দ্রের মধ্যে একটা কেন্দ্র থাকবে লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে আমরা এখানকার সিপিএম প্রার্থীরা পরাজয় করব। এটা মানুষের ভোট দিবে। আর এখন কোন পায় না, কর আমরা কি কয় এরা, কয় আমরা দেখে নেব ইন্ডিয়া মহাজোট কত 350 সিট নিয়ে বলা ইতাতে। আমি কই, আমি কালকে থেকে চুপ বন্ধ করে হাঁটবো। আর এইসব জিনিস এরা যখন মোবাইলে দেখি, মানুষের ভালো মাথাও কিন্তু খারাপ হয়ে দিতে পারে, এদের কথাই বিশ্বাস করেন না। আরে সিপিএম, এই সিপিএম পার্টি কই আছে? ওয়েস্ট বেঙ্গলে সিপিএম পার্টি আছে নাই? কে শাসন করতেছে? তৃণমূল। ত্রিপুরার যে মধ্যে 2018 সালে মানুষ সমুদ্রে ফালাই দিল, আর আইসটা এখানে ত্রিপুরা 16টা পাইছিল 18তে, কন্যা দাঁড়িয়েছে এখন 10। আর আগামী দিন যখন বিজেপি তীব্রামক আইপিএফটি জোটবদ্ধ ভাবে আমরা বিধানসভায় লড়ব, তখন সিপিএম একটা সিট পাইল না, শূন্যের কোথায় দেব, শূন্য উপরে। আর এরা বলে 350 সিট নিয়ে কে আইব, আপনারা আইবেন, এরা আইতো না। এরা
আমাদের ইন্ডিয়া জুটের সঙ্গী দায়িত্ব। আরে এত সহজ না। ইন্ডিয়া মহাজোটের কথা শুনলেন, নামে ইন্ডিয়া মহাজোট করছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে মমতা ব্যানার্জি, সিপিএম এ মাইনে নিছে না। আমি তৃণমূল একা দাঁড়াবো, কংগ্রেস সিপিএম এর সাথে আমার কোনো কথা নেই। দিল্লিতে গিয়ে ইন্ডিয়া মহাজোট হবে, পশ্চিম বাংলার মাটিতে ইন্ডিয়া মহাজোটের কোনো অস্তিত্ব নাই। এর উপরে সিপিএম কংগ্রেস, আজকে পত্রিকায় দেখলাম সিপিএম কংগ্রেসের মাইনে নিতেছে না, কয় এতগুলো সিট ছাড়া যাবে না। নিজেরাই তো ঝগড়া করতে, কই থেকে সিট পাই দিব হইতো না। দেখবেন 12টা গুড়া চারিদিকে যার যেভাবে চলবো, ইন্ডিয়া মহাজোটের এরকম অবস্থা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে এমনি আপনারা দেখবেন মোদীজি কি কইছেন, আপকি বার 400 পার, অর্থাৎ এইবার 400টা আমরা পার ফিরে যাব। আর এই 400টা সিটের প্রথম যে 1 নম্বর সিট, এটা হবে পূর্ব ত্রিপুরা কৃতি সিং দেবীর সিটটা। এইখান থেকে 401 নম্বর গণনা শুরু হবে। আপনারা আমার অনুরোধ থাকবো, এই বিধানসভা কেন্দ্র গত বিধানসভা ভোটের সময় আমরা বিশাল ব্যবধানে আমাদের বিরোধী দলকে আমরা পরাস্ত করলাম। যদিও সেই সময় আমাদের বিরোধী দল ছিল আইপিএফটি, এখন তো আইপিএফটিও আমরা সঙ্গে। তাহলে আমি ধরে নিলাম 40,000 মানুষ যদি ভোট করে, এখানে 35,000 ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ত্রিপুরামুখ আইপিএফটি প্রার্থীর পক্ষে থাকবে, এই আশার বাড়ি। মানুষ আগে কংগ্রেসের স্লোগান দিত, মা বোনেরা কইতাছে, এরা বলাইতাছে, আমি আর কইতাছি। এইবার এখানে উল্টায় কইতেইব, গ্রামে গ্রামে কইতাছে, মা বোনেরা কইতাছে, নরেন্দ্র মোদীজির সরকার আবার আইতাছে। বাস এই স্লোগান দিয়া আপনারা মাইনা যান, কোন চিন্তার কারণ নাই। এখন তীব্রতার সাথে বিজেপির অ্যালায়েন্স হয়েছে, সরকারের শরিক হয়েছে। মানুষের সুখ দুঃখের কথা সরকার দেখবে, আমরাও দেখব। নির্বাচনের সময় আমরা প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না, নির্বাচনের গাইডলাইন আছে। আধা মন ক্যামেরা নিয়ে কিছুক্ষণ আগে একটা লোক রেকর্ডিং করতাম, অন্তত আধা মন 20 কেজি ওয়েটার ওজন, এইটা দিয়ে আপনারা ক্যাপচার করতে, আমি নমস্কার জানাই না। কারণ এরা ওই খোয়াইট ডিএম অফিসের এখানটা কন্ট্রোল রুম আছে, অনিমেষ দেববর্মা কোনখানে এমন বক্তৃতা করছিনি যে আইনের ফাঁদে পালাম। আমি আইন না বুঝলেও আমি আইন মানি, আমি আইনের বিরুদ্ধে যাব না, এরা এটা দেখে। সুতরাং মহিলারা বিশেষভাবে আপনারা মনে করিলেন না, ওই আমরা মন্ত্রী আই আমাদের ওই চাল দেওয়ানের কথা, ভোট দেওয়ানের কথা, জল দেওয়ানের কথা এটা কইছেন না। আমি পারি না কইতে, এটা আমি পারি না, কইলে আমার আইনের ফাঁদে ফালাইব। 4 তারিখ জুনের পরে কে কি পাবে, কার কি হবে, এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। কিন্তু এখন আমাদের লক্ষ্যটা থাকবো পদ্ম চিহ্নে। সিপিএম এরা কিন্তু খুব এরা ফালতু প্রচার করে। আমার মনে আছে আমি 2003 সালে যখন নির্বাচন প্রথমবার দাঁড়াইলাম, আমি এমএলএ হইলাম 2 বছর। পাহাড়ে গিয়ে আর তো জানে না এই ভোটিং মেশিন আইছিল প্রথম, তখন ভোটিং মেশিন প্রচার করতে গিয়ে আর রতন বাবু শিখাইতে কি জানেননি, আপনিও হয়তো বা তখন সিপিএম করেন, আমি যাই না। কইছে জোড়া পাতার মধ্যে, জোড়া পাতা আমার সিম্বল, জোড়া পাতার মধ্যে যদি টিপটা পরে কারেন্ট শর্ট করবো, এখানে মারা ওইটার পরে আমি যখন প্রচার করতে গেলাম, আমার কইতে কই বাবু আমরা তো চাই তোমার মতো সুন্দর মানুষদের, আমি নিজের সুন্দর কইতে, মহিলা কইতে তোমার মতো সুন্দর প্রার্থী আমরা ভোট দিতে চাই জোড়া পাতা। কিন্তু সিপিএম এর আইয়া দেখি কইল কারেন্ট শক লাগবে এটার মধ্যে, জোড়া পাতার মধ্যে টিপ দিলে একটাই বলে টিপ দিতে কাছিয়াতুরার মধ্যে।
এরপরে তো আমি তো আকাশ থেকে ভাইঙ্গা বললাম, তড়িঘড়ি কর্মীরা কইলাম বুটিং মেশিন নিয়ে তোমরাও যাও, কোনো কারেন্ট শর্ট হবে না। এরপর আমরা তখন প্রচার করলাম, এরা টের পায় নিতে আবার একটা ফোন দিয়ে আনছে, কইতে কি তখন তো খোয়াইয়ের মুখ্যমন্ত্রী ছিল, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী একজন আছে তখন মানিক সরকার, আর খোয়াইয়ের মুখ্যমন্ত্রী ছিল শ্রমিক দেব সরকার। উনি খোয়াইটারে ক্যাপচার করে রাখতেন। আর একটা বুদ্ধি ভালো কি কইতে কইছে, খোয়াইয়ের সিপিএম পার্টি অফিস থেকে সিসি ক্যামেরা বয় দিছে সবখানে, এরা দেখবো যে কে কোন পার্টিতে ভোট দিতে, এখানে টিভির মধ্যে বসে বইয়া দেখবো। আবার আরেক দরবার মানুষের বুঝাইতে বুঝাইতে দম বাইতে, তারপরও জনগণের আশীর্বাদে 387 ভোটে তৎকালীন মন্ত্রী, উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী অবুর দেববর্মার আমি পরাস্ত করতে পারলাম। এইবারও আমি আপনাদের কৃতজ্ঞ। এদের কানে এদের গুজবে কান দেবেন না, এদের ফাঁদে পা দেবেন না। এইখানে এখনো কিন্তু কিছু উগ্রপন্থীর কায়দা এটা লুকায়া থাকে, এটা আয়ে না, এটা হঠাৎ করে। আমরা বিজেপি বলেন, ত্রিপ্রামথা বলেন, আইপিএফটি যখন বাড়ি করে ঘুমাইব, এই সিপিএম এর বাইনেরা টর্চ নিয়ে বাইরে দিব রাত্রেবেলা। বলবো আপনারা চিন্তা করিলেন না, আসারাম বাড়িতে আমরা 1000 ভোট পাইতাছি, পূর্ব ত্রিপুরায় এইভাবে আমরা ভোট পাইতাম, এইসবে কান দিয়ে না। এরা রাত্রেবেলা টর্চ লাইট নিয়ে বাইর হইলেও, দিনের বেলা পাখির মতো পাখা লাগাইয়া বাইর হইলেও এখানে বিজেপি ত্রিপ্রামথা আইপিএফটি জয়লাভ করবে। লক্ষ লক্ষ ভোটে আমরা তাদের পরাস্ত করবো। আপনারা হিসাব করে দেখেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ত্রিপ্রামথা আইপিএফটি ত্রিপ্রামথা আমরা যদি যোগ করি, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আগামী পার্লামেন্ট নির্বাচনের পরে বিরোধী দলগুলো খুঁজতে দিব। টর্চ লাইট লাগালে পাইতেন না, এলাকার মধ্যে থাকতো না। কারণ মানুষ বুঝছে যে মহারাজা আমাদের যে পার্টির নেতা ত্রিপ্রামথা, উনি কি চাইছে? উনি তো চান ত্রিপুরা, মুগলি, ধুরু, ওয়াংসা যারা একসঙ্গে আমরা গ্রাম পাহাড়ের মধ্যে থাকি, আমাদের সবার যেন সমান অধিকার হয়, এটাই চাইছেন, এটাই ক্রিয়েটার ত্রিপুরালেন, এটাই কনস্টিটিউশন সলিউশন। আর মোদীজি তখন আমাদের দিল্লি থেকে অমিত শাহজিরা ডাকছেন, শ্রেষ্ঠ ভারত, এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা। তো শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা যদি থাকতে হয়, শুধু চাষা আর তেলেঙ্গানা দিয়া এক ত্রিপুরা হইব? এটার মধ্যে দেববর্মা দিয়া, জমা দিয়া সব আইতে হইব, এটার মধ্যে দেবনাথ দত্ত সব আইতে হইব। বাঙাল ত্রিপুরা সব লোক যখন একটা জায়গায় আয়া ত্রিপুরার মানুষের উন্নয়নের কাজ করব, তখনই গিয়ে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হইব। আর আমরা যে এগ্রিমেন্টটা করলাম, এই এগ্রিমেন্ট এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারতের লক্ষ্যে এই এগ্রিমেন্টটা হচ্ছে। আর এরা বলে ওইটা এগ্রিমেন্ট নেই, এরা বলে চা খায় দোকানে, এখানে না, আমাদের এখানে না। ওই টাকার জলায় সাবরুমে কালকে গেলাম, এখানে কইতাছে চায়ের দোকানে চা খায় বলে এরা কয় ত্রিপ্রামথার এই এগ্রিমেন্ট, এটা তো আদা পাতা লিখছে। আমি কই বাবু, ভারত সংবিধান, ভারত পরিচালনা করার সংবিধান, এই সংবিধানটাই এতটুকু বল। আর এদের কথায় তার মানে ভারত পরিচালনা করতে এত মোটা বই লাগবে, এত বই হয় না, এত কায়দা কানুন থাকে না। আর আমরা আদা পাতার মধ্যে আমরা কি লিখলাম? এখানে পাহাড়ে পিছিয়ে পড়া সমস্ত অংশের মানুষের জন্য এখানে দেববর্মা, জমাতিয়া, রিয়াঙ্গের নাম দিয়ে কেউ লেখছে না, ওইসে এখানে এডিসি এলাকায় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে যারা বসবাস করছে, এইখানে নাবির রক্ত, যারা এখানে নাবির রক্ত পীড়িত জন্মগ্রহণ হয়, যারা এখানে জন্মগ্রহণ করেছে, ওই সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বলেছে যে তাদের আর্থ সামাজিক
রাজনৈতিক অধিকার আরো মজবুত করা হবে। আমরা একটা এগ্রিমেন্ট সাইন করলাম, এটা এরা কয় তীব্রামতারে কয় বিজেপি এটা ইমপ্লিমেন্ট করতো না, আর বিজেপির কয় এটার মধ্যে কি আছে, এটার মধ্যে কিচ্ছু না। আমি সিপিএম পার্টির কাছে অনুরোধ করব, আপনাদের যদি মনে হয় যে নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহরা আমাদের এই এগ্রিমেন্টটাকে বাস্তবায়ন করবে না, আপনারা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবেন। তীব্রামতা বিজেপি বা কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক যে চুক্তিটা হয়েছে, এই চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে বলে আপনারা আন্দোলন করবেন। করতো না এরা, কারণ এরা জানে बीजेपी पार्टी एक बार কথা দিলে, এটা আমারও বিশ্বাস, मोदी जी को मैं सम्मान करता हूं, अमित शाह जी को मैं सम्मान करता हूं, और सम्मान दे करके मैं बोलता हूं आपने जो वादा किया आप निभाएंगे। এটা আপনি বলেছেন, ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আপনি মিডিয়ার মাধ্যমে বলেছেন যে ত্রিপুরায় এই ঐতিহাসিক চুক্তি হচ্ছে, এই ঐতিহাসিক চুক্তিকে আমরা বাস্তবায়ন করব। তো এই কথা আমি বিশ্বাস রাখি। এই কারণে আমরা বলি নরেন্দ্র মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা এবং পূর্ব ত্রিপুরার তীব্রামথায় একটি সমর্থিত বিজেপির যে যিনি প্রার্থী, উনাদের জয়লাভ করে নরেন্দ্র মোদীর হাতকে আমরা শক্তিশালী করবই করব। আর সিপিএম বলে অনিমেষ বাবুর মুখে এখন বিজেপির বন্দনা, বিজেপির ভালো গুণ গায়, কেন গাইতাম? আমরা তো আগেই কইলাম যারা আমাদের সাথে থাকবেন, যারা আমাদের দাবির সাথে থাকবেন, যারা আমাদের দাবিকে মেনে নেবেন, আমরা তাদের সাথে আছি। সিপিএম পার্টি ক্ষমতার মধ্যে নাই, তার উপরও আমাদের দাবি মেনে নিতে পারে না। কার সাথে আপনারা কথা বলবেন, কাদের সাথে আপনারা রাজনীতি করবেন? আপনারা যারা বনবাজার আসারামবাড়ি এলাকার মানুষ আছেন, দুই হাত তুলে আমাদের কুমারী রাজকুমারী, এখন উনি নিজেও মহারানী হয়ে গেছেন, মহারানী প্রীতি সিং দেববর্মাকে আপনারা আশীর্বাদ করবেন। দিল্লিতে গিয়ে যেন আমাদের ত্রিপুরার মানুষের কথা পার্লামেন্টে গিয়ে বলতে পারে, ভারত সরকারের নজরে যেন কথাগুলো আনতে পারে, এই জন্যই আমরা উনাকে জয়লাভ করাবো, এই অঙ্গীকার দিয়ে আপনারা যান। আর আমি শেষ করার আগে এটাও বলবো, আগে কি আপনারা পাইছেন কোনদিন যারা সিপিএম এর সাংসদ হইতেন 25 বছর বাজুবন রিয়াং সাংসদ ছিলেন পূর্ব ত্রিপুরা থেকে? আমার মনে হয় না বাজুবন বাবু আইছিল আপনাদের আসাম বাড়িতে, একবার বলাইছে 25 বছর আইরে, আবার দুইবার আইতে গেলে 50 বছর মারা গেছেন উনি। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমাদের যিনি প্রার্থী হবেন এই মাসে নাইতে পারলো অন্তত 1 বছরে একবার টাইমের পদ ধুলা অর্থাৎ পায়ের ধুলা, এটা উনি এখানে পালন দেন। আমরা আনবো, আমরা কথা বলাবো, এইটাই আমাদের আপনাদের কাছে একটা কথা থাকতে পারে যে আপনারা নিশ্চিন্তে উনাকে ভোট দিন। ওনারা মানুষের সমন্বয় চান, এক সূত্রে সবাইকে রাখতে চান। রাজ পরিবারের প্রতি আমাদের কেউ কোনো সন্দেহ থাকার কথা না। নোয়াখালীতে যখন জাতি দাঙ্গা হয় তখন মহারাজারা হিন্দু বাঙালিদের এখানে আনছিলেন, এই কথা আপনারা ভুলবেন না। এদের হাতে আমরা সুবিচার পাবো, ত্রিপুরা পাবে, ওয়ানসা পাবে, মুগলি পাবে, সর্বংশের মানুষ সুবিচার তাদের থেকে আমরা পাবো, এটা আমাদের আশা। এর চাইতে বেশি ভালো ক্যান্ডিডেট আমরা আশা রাখতে পারি না। এই কারণে মানিক বাবুকে বলবো ভোট দিন। আপনি কমিউনিস্ট পার্টি করেন, আপনি এখন কংগ্রেসে ভোট দিবেন? আপনি এটা বলেন, আপনি এটা বলেন। আপনি যদি সঠিক মানে সত্যতার সাথে যদি কমিউনিস্ট পার্টি করেন, আপনার যদি সাহস থাকে আপনি বক্তৃতায় বলুন আমি মানিক সরকার, আমি নাস্তিক, আমি কোনদিন কংগ্রেসকে ভোট দেব না, আমি বাড়িতে বসে থাকবো, আপনি বলুন। উনি বলতে পারবেন না। উনি চুপ করতে পারেন, এটা অপরাধ না। আর তীব্রমতা বিজেপির সাথে চুপ করবো, এটা অপরাধ। এইসব ফালতু কথা আপনারা শুনলেন না। ওনার আসলে শেষ টাইমটাই শেষ। এখন তো হাত ফল ভর্তি,
আগামী দিন দুইটা লুকু থাকতো না টাইমের পেছনে, সব আমাদের পক্ষে। এই দিন আপনারা আনুন, নিশ্চিন্তে ভোট দিতে যাবেন। এই জনসভার মধ্যে আমাদের প্রচার সীমিত থাকা উচিত না। আমাদের বিদেশ কমিটির চেয়ারম্যানরা আছেন, মেম্বাররা আছেন, ব্লকের নেতৃত্বরা আছেন, রিজিওনাল কমিটির আমাদের নেতৃত্বরা আছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে আপনারা আমাদের সিম্বলটা কি, কারণ অনেকে আবার আনারস খুঁজবো, এইবার আনারস না, এইবার পদ্ম ফুল। আনারস কিন্তু আবার আইতাতানি করে গেলাম, ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের সময় আবার আনারস বাইরে, এডিসি নির্বাচনের সময় আবার আনারস বাইরে, আর এখন পার্লামেন্টের সময় পদ্ম ফুল থাকবো। আনারস আপাতত রেস্টে আছে। এখন আমরা টাইম টু টাইম আমরা সিম্বল নিয়ে আইব। এরা খালি কই আনারস কই, আনারস একটু রেস্টে আছে, এখন পদ্মের জয়লাভ করে তুলব। এরপরে ভিলেজ কমিটি এডিসি এই সময় আবার আনারস ফিরে আইব। আমি আর বিশেষ বক্তব্য রাখবো না, নিশ্চয়ই বুঝছেন আপনারা আমি কি কইতে চাইছি। এইবার সকালবেলায় 12টার আগে আপনারা কিন্তু ভোট দেওয়া হইবেন। বৌমারে ভোট দেওয়া হইবেন, শাশুড়ির ভোট দেওয়া হইবেন, শ্বশুরের ভোট দেওয়া হইবেন, নিজে ভোট দেবেন। ভাত করলে আমরা একদিন খাইতামই না, রাত্রিবেলা বিকাল বেলায় ভাত খাইনি। অনেকে আছে স্বামী একটু ভালো না, করবো না আমি তো ভাত না খাই ভোট দিতাম পারি না। এই দিন স্বামীরে কইবেন, আমাদের নেতারা কই গেছে ওই দিন দরকার পড়লে আমরা উপবাস করব, খাবো না। তারপরেও আমরা 10টা সিটের মধ্যে ভারতবর্ষে আমরা একটা সিট হয়ে থাকবো, এটা আমাদের অঙ্গীকার। এটা আপনারা কইবেন। এই কয়েকটা কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ এবং আমাদের প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়ী করুন, এই আহ্বান আপনাদের কাছে আছে। इनको जिताना है। इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा। इस बार हम लोग अपना जो हमारा दफा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे स्टेट के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा। सुनाई दे रहा है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? अभी भी सुनाई नहीं दे रहा। आपको सिर्फ सुनना नहीं है, किसी और को सुनाना भी है। द पावर ऑफ एकता, द पावर ऑफ हंसा। आज मैं अपने बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह को, उनके साथ बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट राजीव जी को, मिनिस्टर टिंकू रॉय जी को, हमारे अपने बुकुम बारा
विकास मिनिस्टर को, मेरी बहन को, दोनों बहन को, एक जो प्रार्थी है और एक प्रार्थी रही है, मैं आप सबको पहले खुल्लुखा कहना चाहता हूं और उसके बाद आंकुइलानो जंतनो चिप्रासानो खुल्लुमा सानिया फारो जिबाई। सब लोग जो सवाल पूछ रहे थे कि किसी ने सरेंडर किया, कोई जीता कोई हारा, यहां में प्रमाण होता है अम्बासा में कि बीजेपी और तीपरामोथा आईपीएफटी तीनों कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं त्रिपुरा को ठीक करने के लिए। आज से कुछ हफ्ते पहले देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हम सबको आश्वासन दिया था कि 75 साल में जो गलती हुए हैं उसको सुधारेंगे और सब एक संग होकर अब 2 कदम आगे ले जाएंगे हमारे कल्याण के लिए, तिपरासा का कल्याण के लिए, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं। उन्होंने जो कहा है, जो गारंटी दिया है, सिर्फ हमको नहीं दिया, एक बंद कमरे में नहीं दिया, पूरे इंडिया को टीवी के सामने, हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने, सबके सामने उन्होंने ये बात रखा है। आज सवाल जो कम्युनिस्ट उठाता है कि कहां से तीपरामोथा आईपीएफटी और बीजेपी का जोट है, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं कांग्रेस में था, मेरी माता जी थी, मेरे पिताजी थे, मेरी बहन थी। आज आप मेरे ऊपर सवाल मत करो, जो भी मैं करता हूं, मैंने कहा राइटिंग में मिलेगा तब होगा, राइटिंग में मिला। आप लोग आज सीपीएम के संग अलायंस कर रहे हो, आपको राइटिंग में क्या मिला है सीपीएम से कि आज जिस पार्टी ने 25 साल तक हमको दबा के रखा, आज जिस पार्टी ने हमारे लोगों को नौकरी नहीं दिया, आज जिस पार्टी ने हमारे लोगों को गरीब रखा, हमको वंचित किया, आज आपने पूरा ईस्ट त्रिपुरा तोहफे में आपने सीपीएम को दे दिया। अरे भाई, आप लोग राजनीति करते हो, हम लोग राजनीति तोहफा के लिए काम करते हैं। आपने अपना तोहफा को भी नहीं दिया। क्या पावर, क्या शक्ति अगर आपके अंदर ईमान ना हो, क्या पावर, क्या पोजीशन अगर आपका तोहफा के लिए, आपके लिए प्यार ना। मैं इस अम्बासा के भूमि से आपको बोलना चाहता हूं, आने वाले दिन में जो वादा किया गया था उसको पूरा करने के लिए हमें फाइट नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें झगड़ा नहीं, हमें इसका एक रिजल्ट चाहिए। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? थानसा आज एक ही मंच में आपने कहा है बीजेपी और मोथा आईपीएफटी, लेकिन थानसा का और एक मतलब है। थानसा का मतलब है जब आईपीएफटी जनजाति मोर्चा में अपना सांताना विकास, अपना एक एक्स एमपी साहब यहाँ आइए। देखो, मैं नहीं जानता हूं क्या होता है, हम लोग बुकुम्बारा लोग ना फाइट भी ओपनली करता है और जब मिलता भी है तो ओपनली मिलता है। ये सस्ता राजनीति नहीं करना है। अगर तीपरासा को अधिकार देना है
तो तीव्रता को खांसा रहना पड़ेगा। विकास उठो यार। और लास्ट में मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बहुत मतलब सोबर के तरीके के इंसान है, छोटी मुंह बड़ी बात मुख्यमंत्री जी, लेकिन ये जो अकॉर्ड साइन हुआ, मैं जानता हूं कि डॉक्टर मानिक शाह जी खुद दिल्ली में 3-4 बार फोन करके इन्होंने हमारे तीव्रता के लिए भी बात किया, मुझे हर कदम में हेल्प किया। इनको भी बेलाए तो हम भाई बोल दीजिए, हम भाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलना पड़ेगा, हम भाई लोग जाने का है। हाँ। और टिंकू बोल रहा है कि हमको जाना है, मेरी बहन यहां में है प्रार्थी, इनको जिताना है। और जैसे राजीव ने कहा कि इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा, इस बार हम लोग अपना जो हमारा दफा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे स्टेट के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा और हम अपने जाति को, अपने राज्य को, सबको उठाकर एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा करेंगे। लास्ट में मैंने सुना भारत माता की जय, मैंने सुना तीव्रा सा एक लॉकडाउन, जिस दिन हमारे तीव्रा मोथाती बोलते भारत माता की जय, और जिस दिन बीजेपी भी बोलते तीव्रा हा आयक लॉकडाउन, उस दिन सब एक हो जाएंगे। I love you, and I will always fight for you, and I will always fight for our heart. Belai no ham bhai, khulu kha. इनको जिताना है, इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा, इस बार हम लोग अपना जो हमारा दफा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे स्टेट के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा। কারণ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী একটাই কথা, মোদি হে তো মুমকিন হে। আর এইখানে আমি দেখি যে ধর্মনগর থেকে সাবরুম পর্যন্ত জনজাতিদের জন্য উপাগ্রা হে তো মুমকিন হে, এরকম দেখি আর কি। কারণ সেই দিনে প্রত্যেক মিটিং এর সময় আমাদের ট্রেডিশন আছে, হাত ধরে আমরা সবাই একসঙ্গে অভিনন্দন জানাই সবাইকে। আর বিজেপি তীব্রমাতা সবাই ধরে যখন আমরা দাঁড়ালাম, এখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের ক্যান্ডিডেট আছেন, সবাই হাত তুলল। সবাই সাইজে খুব বড় বড়, কিন্তু বুবাগরা মহারাজ খুব সাইজে ছোট।
আমি দেখলাম এটা সিম কার্ডের মতো। মোবাইল যতই বড় হোক না কেন সিম কার্ড ছাড়া মোবাইল চলে না, এরকম আমরা দেখি আর কি। ত্রিপুরা রাজ্য দুবাগ রাস্তা চলতো না এখন, এইরকম তো একটাই টার্গেট আমাদের, দুইটা একটা টার্গেট, 2 eyes 1 টার্গেট। এটা কি? পশ্চিম ত্রিপুরাতে আমাদের সবার আদরণীয় আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান সংসদ বিপ্লব দাকে আমরা বিপুল গতি জয়ী করাবো মার্জিন ভোটে। একইভাবে পূর্ব ত্রিপুরারও আমাদের রাজকুমারী, আমাদের রাজ পরিবারের মহারাজা কিরিট বিক্রমের মেয়ে, ওনাকে আমরা বিপুল ভোটে পাস করাবো, এইটাই আমাদের টার্গেট। এখানে দেবদীপ বাবু বললেন যে আমরা এখন বিজেপি এবং ত্রিপুরা আমরা একসাথে কাজ করবো, একসাথে আগেও ছিলাম, এখনো করি। রাজনীতির সময়ে আইডিওলজি, চিন্তাধারা অনেক কিছু ডাইভার্ট থাকতে পারে, কিন্তু টার্গেট একটাই, ডেভেলপমেন্ট। ত্রিপুরাও ডেভেলপমেন্ট চাই, বিজেপিও ডেভেলপমেন্ট চাই। কোন জায়গায় ডেভেলপমেন্ট? আমরা দেখি এখানে ব্লকে 8টা যদি বেশি, এই সাবজেলা 8টা বেশি, জিপিতে 15টা জিপি, এইখানে 59টা বুথ আছে বোধহয় এই বিশ্বমুখে। টার্গেট কি আমাদের? আইপিএফটি, বিজেপি, ত্রিপুরা যাই করুক না কেন, যারা আমরা বসে আছি এখানে একটাই টার্গেট, ডেভেলপমেন্ট করা। কাকে ডেভেলপমেন্ট করা? যারা অন্তর্দয়া তাকে অ্যাক্টিভেট করা, যারা গরিব তার পাশে দাঁড়ানো, যারা প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনার ঘর পায়না তাদেরকে কিভাবে দেওয়া, যারা বিকলাঙ্গ তাদেরকে কিভাবে দেওয়া, যারা বিধবা তাদেরকে কিভাবে সেবা করা। তার মানে এমএলএ হইলেই এই না, এমডিসি মন্ত্রী হইলেই এই না যে আমার কারবারটা শেষ, আমি একদম আমি সাথে। আমরা কতটুকু মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি, কতটুকু আমরা গ্রাসরুট লেভেলে যাইতে পারি, কত কিভাবে আমরা সেবা করতে পারি, এইটাই টার্গেট। আর পৃথিবীতে এখন এক্সাম্পল, পৃথিবীতে 200-র উপর দেশ থাকতে পারে, এইখানে মধ্যে ডেভেলপ কান্ট্রি আছে, যেমন আমেরিকার মতো, চাইনার মতো, জাপানের মতো, সবাই ডেভেলপ কান্ট্রি। কিন্তু ভারত পৃথিবীতে 3 ধরনের দেশ আছে, ডেভেলপ কান্ট্রি, আনডেভেলপ কান্ট্রি, ডেভেলপিং কান্ট্রি। ভারতবর্ষ ডেভেলপিং কান্ট্রি এখন, কিন্তু মোদিজি 2014 থেকে তো মোদিজি 2014 থেকে প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার পর ভারতবর্ষ ডেভেলপিং কান্ট্রি না ডেভেলপ কান্ট্রিতে পরিণত হতে চলেছে। বন্ধু ডেভেলপ কান্ট্রি হবে এখন সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে। আমরা দেখি, আপনারা বিভিন্ন মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে দেখেন যে কি ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যে যুদ্ধ, ওইখান থেকে বিভিন্ন ভাবে মোদিজিকে কিভাবে সমস্ত পৃথিবীতে যে আতঙ্ক হয় ওইটাকে কিভাবে কন্ট্রোল করা, বাহেকলাই পৃথিবীনে কন্ট্রোল খাইনায় আবো মোদিজির ধানে বই শিव আওয়ান বাগানে থাকো। The world is behind, India is fast. India তাবো বস কাঙ্গো, মোদিজি তাবো বস কাঙ্গো, পৃথিবীকে তাবো বাহাইছে না। আওয়ান বাগাই না আমরা ভুল করতাম না জনজাতিরা। কি দিল্লিতে যখন কংগ্রেস সরকার, আমরা সব সিপিএম, দিল্লিতে যখন বিজেপি সরকার, আমরা বিজেপিকে ঘৃণা করি। এখন ভারতবর্ষ, ত্রিপুরা এবং এডিসির প্রশাসন এখন প্যারালাল ভাবে চলে। কি দাতা এবং গ্রহিতা, যে ডিমান্ড করে যে দেই, মনের মিলন, দ্য গিভার এন্ড সিকার, যে চায় এবং যে দেবে একই মন। এই জন্যই ডেভেলপমেন্ট মুখে হয় না, ডেভেলপমেন্ট প্র্যাকটিক্যালে হয়। এই ত্রিপুরা রাজ্যতে 587টা ভিলেজ কমিটি, 551টা বোধহয় গাঁও পঞ্চায়েত, এইগুলাকে ডেভেলপমেন্ট করা প্রত্যেকটা লিডারের দায়িত্ব। এখন আমরা যারা এখানে বসে আছি, আমরা নেতা হিসাবে শুধু আমাদের ব্রেইন আছে তা না, আপনারা যারা কোনাতে বসে আছেন আপনাদের অনেক জ্ঞান আছে, আপনাদের কাছে অনেক শিক্ষার জিনিস আছে। এই জন্য জ্ঞান লেখাপড়া লাগে না। এই জন্য আমরা বারবার বলি, আমরা দেখলাম বিশেষ করে জনজাতিদের পক্ষে, আমি জনজাতিদের ব্যাপারটাই বলবো। জনজাতিরা কংগ্রেসকে আমরা টেস্ট করলাম 30টা বছর,
30 বছর তুমি টেস্ট চাই নাই কা তসলাম বা আপনার তুমি টেস্ট চাই নাই তাও মানকে তাও মায়া সংসিকা আবার সিপিএম কে দেখলাম টেস্ট করলাম আমরা মহিলারা তো ডাল রান্না করে তো তখন লবণ লাগছে নি মরিচ লাগছে নি টেস্ট করে অনেকে তো করে আমি তো বাটি দিয়ে দেখি লবণ লাগছে না দেখি এইরকম জনজাতিরা সিপিএম কংগ্রেসকে টেস্ট করলো 2014 থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির মোদীজিকে টেস্ট করলো জনজাতিরা টেস্ট করার পরে কি দেখে যত খায় ততই যত সময় যায় ততই সবাই আমরা নরেন্দ্র মোদীজিকে চিনি নরেন্দ্র মোদীজি আমাদেরকে কেউ কি চিনে না কিন্তু উনার অন্তরের চোখ দিয়ে প্রত্যেক বিপিএল এপিএল অন্তর্দয় অন্নপূর্ণাকে চিনি আপনি ভাবেন না দিল্লিও কাইসা বোতাম ডিব্রিখা যে বিপিএল অন্তর্দয় অন্নপূর্ণা কে লক্ষ্মীরানী কে প্রকৃতি কে প্রকৃতি কে সুশীলা কে বুঝে না একসঙ্গে বিপিএল অন্তর্দয় অন্নপূর্ণা প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা বলো তো কে সিপিএম কে কংগ্রেস কে ত্রিপুরা দেখার জন্য সময় নেই ভারতীয় জনতা পার্টি মোদীজি বলে কি গরিবের কোন কালার নেই গরিবের কোন কালার করি যেদিকে পাই ওইদিকে যাই ঠিকই তো আর যারা যুবক শিক্ষিত যুবকই হোক অশিক্ষিতই হোক যেদিকে কর্মসংস্থা হবে সেদিকেই যাবে যুবকের কোনো কালার নেই কোনো পার্টি নেই যারা কর্মচারী তাদের কোনো কালার নেই গরিবের কোনো কালার নেই এমন ভাবে না সিপিএম বলে কি বলে সিপিএম সাম্যবাদ ইকুয়ালিজম সমাজতন্ত্র লড়াই 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 চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই কার লোকে লড়াই জামাই বউয়ের লোকের উপরে লড়াই হচ্ছে এই জন্যই সিপিএম কে দেখলাম রাশিয়া চাইনা বিভিন্ন জায়গাতে সিপিএম রাশিয়াতে কি হলো 70-75 বছর কন্টিনিউ সিপিএম সরকার মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ ইকুয়ালিজম সাম্যবাদ সমাজতন্ত্র তখন সবাই সমান কি গরিব রেশন থেকে এক টুকরা মাছ পাবে ধনীও রেশন থেকে মাছ এক টুকরা পাবে তারপরে কাকে ধনী করা কাকে গরিব করে সিপিএম এর টার্গেট ছিল বুর্জুয়াকে দাবাও ধনীকে দাবাও গরিবদেরকে উপরে ছিল 70 বছর পরে সিপিএম কংগ্রেস কি বলে ধনী গরিব সমান তখন কাকে দাবাবে কাকে উপরে তুলবে দুইটি খাতা এই জন্যই 15টা থেকে 16টা দেশ আবার স্প্লিট হলো রাশিয়া থেকে লিথুয়ানিয়া উজবেকিস্তান কাজাখস্তান এবং ইউক্রেন পর্যন্ত রাশিয়া থেকেই গেল এই জন্যই সাম্যবাদ বলতে কিছু নেই পৃথিবী থেকে খতম এইবার ভারতবর্ষতে কমিউনিজম বলতে খতম এইবার ত্রিপুরাতে এবার জামানাত বাজেয়াপ্ত হবে জামানাত বাজেয়াপ্ত বলতে 6 ভাগের মধ্যে একবার যদি তারা পায় তারা যে নমিনেশন সাবমিট করবো 10,000 টাকা এটা রিটার্ন পাইতে পারে খালি আর এইবার জামানাত বাজেয়াপ্ত হবে সিপিএম এর পূর্ব ত্রিপুরাতে সিপিএম পশ্চিম ত্রিপুরাতে কংগ্রেস সিপিএম যারা কংগ্রেসকে আগে পিটা দিল মায়ের মোড়া দিল তারা কি আর কংগ্রেসে ভোট দিব তারা কি সিপিএম কে ভোট দিব সিপিএম কংগ্রেসকে ভোট দেবে না কংগ্রেস সিপিএম কে ভোট দেবে না কংগ্রেসের ভোট বিজেপিতে আসবে সিপিএম এর ভোট বিজেপিতে আসবে সিপিএম কংগ্রেস ডাবল জিরো সিপিএম কংগ্রেস ডাবল জিরো এই জন্য আমরা বলি ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট আমাদেরকে মিলে ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট বিজেপি ইজ দ্য বেস্ট নর্থ এন্ড সাউথ সিপিএম কংগ্রেস মার্কেট আউট কারণ শিকা তাকুরটাই বুকুম যত সিপিএম করো বিপিএল সংখ্যা বেশি যত সিপিএম করো অন্নপূর্ণার সংখ্যা বেশি আমাদের এদিকে একটা ঘটনা শ্বশুর করে আইন বিপিএল কার্ড নাই জামাই করে 45 বছর বয়স সিপিএম বুড়া ভাতা পায় জামাই পায় বুড়া ভাতা শ্বশুর পায় না অন্যায় কি সিপিএম করে না ত্রিপুরার মধ্যে একটা ট্রেডিশন আছে আমি আর 5 মিনিটের মধ্যে কথা বলে যাচ্ছি ত্রিপুরার মধ্যে একটা নিয়ম আছে সংক্রান্তির সময়
শ্বশুর সব সময় জামাই সব সময় শ্বশুরের গিয়া নমস্কার করতে হয় মেয়ে নাতি পুতি লইয়া ওই মদ তো কইতাম না গঙ্গা জল কইমু আর কেন ওই পিঠা পুলি গরুর মাংস বা মুরগির মাংস ওই বিরঙ্গি চাউল রান্না করে ওই গঙ্গা জল জল লইয়া প্রণাম করতে যায় সরকারের প্রমাণ করছে শ্বশুর কই সরকারের প্রমাণ করছে আমি বুড়া ভাতা পাই না আমার জামাই হইলে বুড়া ভাতা পায় সরকারও আমার জামাইরে আমার সে সিনিয়র বানাইছে তারে নমস্কার করতে চাইবো সব লয়ে গেছে তো ভাত খাইতেছে বলে জামাই রান্না করে জামাই তুমি সরকার তো তোমার প্রমাণ করছে আমার চেয়ে বয়সে বেশি তোমারই প্রণাম করতে যখন যায় তখন বলে ওই রান্নাঘরের বেড়া বলে একটু ভাঙা লাঠি দিয়ে বলে বাঁকিয়া লজ যায় বাড়ি থেকে বাইরে জামাই এইগুলা হয় সিপিএমের আমলে আর একটা ঘটনা 5 মিনিটে 10,000 টাকা ইনকাম 5 মিনিটে 10,000 টাকা ইনকাম কি বিধবা ভাতা ওই অফিসের পেছনে বলে কল আছে ওইদিকে এদিকে চাইয়া কলের জন্য সিঁদুরটা মুচ্ছা বিধবা ভাতা দেওয়া বিধবা কইয়া টাকা সিঁদুর নাই আপাতত খুলে বেগের আছে সিঁদুর নাই বিধবা ভাতা 10,000 টাকা দিয়েছে জামাই গেছে রাজমিস্ত্রি যুগালি যুগালি 350 টাকা পাই সেই দিনে হ্যাঁ আনছে সোর মাসে 4-5 কেজি মতো মাংস আনছে লবণ গুলো আনছে না বুঝলেন সবকে চুটুটাকে হয় সব লবণ তো আমার পাশের বাড়িতে হাওয়ার পাইব সোর মাংস তো পাইতো না কয়া আইসে পরে কিছু আনছে জল গঙ্গা জল আনছে জামাইরে যখন কাজ থেকে আইসে খাও রান্না টান্না করে খাওয়াই দিল যখন 1 গ্লাস খাই তখন কইছে সারাদিন আমি জোগালি করি কোনো কিছু আনতাম পারি না তুমি দেখি আজকে শুয়োরের মাংস আছে মুরগির জ্যাকেটও আছে মুরগির চামড়া কারেন্ট পিলার আছে মুরগির এটা সব দিয়ে তুমি রেডি কই থেকে পাইছো তুমি আরে চিন্তা করে এটা খাইতে থাকো বলে খাইলে পরে 2 প্যাক 3 প্যাক খাইলে তো মাথা গরম হয়ে যায় তোমার কইতেই আজকে কই থেকে পাইছো আমি সারাদিন কাজ করেও পাই কইছো 5 মিনিটের মধ্যে 10,000 টাকা ইনকাম করি কেমনে মাত্র 5 মিনিট আমি মুইসা টাকা লাইছি তখন দিল আর কি বদল দেয়া হারাম দাদা তোমার টার্গেটটা যেটা তোমার সিম কার্ডটা আরেক জায়গাতে যাবে তোমার টার্গেটটা যেটা আমার মাঝে তুমি আরেক জায়গাতে সিম কার্ড তোমার সিম কার্ডে আরেকটা মোবাইলে লাগাইতে চাইছে পিটা দিতে কারণ এইটা সব কিছু সম্ভব এই জন্যই সিপিএম পারে না হয়তো কিছু না যখন যুবকরা ছিল যারা শিখলা তো নাই কেউ বা মুরগির চুরি কেউ বা কের মায়ের দিছে কয়া সবাই যে সবাই কেস সবারই কেস ছাড়া কোনদিন যুবক ধ্বংসে ভাইয়া আমার বাগান খালি চেঞ্জ হয়ে গেছে জনজাতিরা বিশেষ করে কানা যেমন এক রাস্তাতে হাতে জনজাতিরও ঠিক ওইভাবে হাতে আমি জনজাতি দেখে বলছি মানে জনম থাকতে সিপিএম এর ভোট দিয়েছে আর কোনো দিন আর সিপিএম ছাড়া দেখতেই না দেখা হাই বলে আমার বাবাও এরকম পেচ্ছাপ করে বলে লাল পেচ্ছাপ করে মানে দেখুন এখন 2000 সালে আমি ভোটে দাঁড়াইছি পরে আইবিএফ ভোট দাঁড়াইছিলাম কোরআন সিং তখন আমি ভোট পাস করছি 2000-এ আমার বাবা ভোট দিতে গেছে আমার দিছে না আমি যখন ঘরে আসে জিগাইলাম বাবা তোমার পোলা তো মন্ত্রী হইব ভোট পাস করলে কোন সিটিতে ভোট দিছে কয়টা কোথাও এরপরে তোমার খাইছে না তোমার পোলা এটা কি দাঁড়াইছে না তুমি এরকম দিছো কি লেখা হাত বলে কাটে দিতে চাইছিল বলে আমার চিহ্নতে একদম বুঝে বলা হাতকে হাত তুমি কি লেগে বিসিবি যে তোমার অল রাইট ফ্রম রিটার্ন হবে এগ্রিমেন্ট বিজেপি শিক্ষক সাহেব অ্যাপ্রুভ আমার ভাবে না তবে কোন জনজাতি সিপিএম তাক হয়নি কংগ্রেস তাক হয়নি
যতরে বিজেপিও ফাইয় বিজেপিও ভোট দিওই जों खरबनि एमपि जखन रहनाय आबो चिनि पक्न सयजान बगे जों बरगना गोबां भोट थै रहनाय आबनि बिसंग मन्त्रि फानंगानो त्रिपुरानि दुइजन बिसंग एकजन मन्त्रि फानंगानो आबनि चिनि सुजुग ओ सुजुग जों हातछारा खालाया रियान शरणार्थी मिजोराम नीति जाता थाइमानि 24 বছর सीपीएम खेला खालाया कांग्रेस में सीपीएम दिल्ली कांग्रेस राज्य सीपीएम इलेक्शन समय प्रकार बरफ राजनीति थुम्बु कोनो दिन समस्या समाधान करे माननीय प्राक्तन मुख्यमंत्री तारुण्य पश्चिम त्रिपुरा कैंडिडेट बिप्लब कुमार देव जी दिल्ली थाने चीनी होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा हम लोग त्रिपुरा का जो शरणार्थी क्रॉनिक डिजीज को सॉल्व करना है इकोनॉमिक बसाखी बखाय राजा बिनी प्रजारक 24 বছর रमय কোনো दिन सीपीएम बाय कांग्रेस समस्या समाधान खालाया बखाय साखी जन राजा बिनी प्रजारक न समस्या समाधान खाइना बगै आंखि फाकाय यस एप्रूव जत सेटलमेंट में थाका बीजेपी मंत्र समाज सु मंत्र हने समस्या समाधान न हाय आबुनि बागै जों तबो बीजेपी बा हासाल तंगाय तंगिया आबुनि साव थानाय एडिस विधानसभा इलेक्शन जों रियान शरणार्थी भोट की चामा कम माखा तबो बरफ सका सिनि मिस्टेक खा जों तबो जों একটা সুযোগ দিলি सिनि ब्लू सेटलमेंट तंगानि जागाव जों 99.9% जों बीजेपी ने भोट दिनाय जों तबो नायबि जों परीक्षा खालायनाय बरफ सका ऑन बगने ताबोकै बुकुसं बरफ जों पंखानी से शान थानी से तेरे वानसुक थानी से तेरे या प्रिजो ठीक लाई खाना ना है जे सरकार नरचारी वो और बने तो একটা মহিলারা পুরুষরা সবাই আমরা রেশনে যাই এটা কথা কই আমি সামনে রেশনে গেলে পরে আমরা যখন পান খাইতে যাই বা পেশাব করতে যাই বা চা খাইতে যাই অনেক সময় যায় এসে কইয়া যখন আমরা যাই আবার ওইখানে দাঁড়াইতে গেলে দুইজন লোকের সাক্ষী লাগে যারা সামনে আছে সে কইতে গেছে আমার পেছনে আসলে তো দিদিরা একটু আমরা ইয়ে করবো এখনই শেষ করবো আপনারা বসুন আপনারা ইফতার বুঝে আছে গায়ে আবরি বাগানে আমি সানা মুসলিম চিনি যেসা খেলা কয় এমপি মানখা মাননাই আবনা বিপুল বুতে জয় খেলাই চিনি কীর্তি সিং দেববর্মা বাই চিনি বিপ্লব কুমার দেব गुड मानी दखना बाबै समाय थांगानि दिनै आनि पक्न अरन मुखार्जी वंदे मातरम भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद त्रिपुरा माता आईपीएफ से जो लॉन्ग लिव हामबाय खुलाइका इनको जिताना है इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा इस बार हम लोग अपना जो हमारा दफा के लिए हमारे देश के लिए हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है हमारे स्टेट के लिए परवाह करता है वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा Ubaga
नाइसिंगै दंग गोलां मावो रायसो बोलोंनि थायो नाइसिंगै दंग गोलां मावो रायसो बोलोंनि थायो रायसो बोलोंनि थायो खार बोमानी ननो पगना खे लामा चवान तमा सेराइम दुगो कचाखा सेकात ना थांखे बाहन सेकात आये आये हिमै नायबो अंथाय निलाम माया बानकुन्दिरिनि नगवा नंगैबो अकुतुकामा हामिया प्रिया हरजेला सागो सुलाखा बिसिलि हांबो गोसा दंरोखा गुफुरु मालाय सिनानि नोंबाय गुफुरु मालाय सिनानि नाइसिंगै दंग गोलां मावो रायसो बोलोंनि थायो Musha shampari yapaytı kagya defay sintambu yomnani kere Gabdhu kumavo khamere mere shapni Cha
Baturu Bonggurai Ungui Washaberi Apuru Malai Siwana Nungbai Apuru Malai Siwana Nungbai Apuru Malai Siwana Ang নিজে ex BSF Subhachandra Devarma Boan Kia bo Jammu Kashmir 130 battalion Sundarban mo tong on duty bo commandant gata tong duty tong mane bo 11 samoyo bini hard stock minai kalai bo na apro kalai ngai apro cinta sisaliang ke bong commandant nang belakano hamai marwo immediately bo first aid kha Jammu Katra tu kha tuman pore aro yang nyai army ni helicopter na nyai bo immediately PGI hospital ko Chandigarh ro haka aro treatment loglogin man kha to phano dukhunang durbaga sungtini nok nok jotono kha dukhunang ja kam lehenwa chini pia kaise baro kaham tong man ku boni bagai khub dukh bon bumung tamo bini bumung ke head constable boni ren Sachin Devarma parake bagi background tomani abo war settle kha kirti bas karabo sasa school banabo bo bisya bo join khaimani bo 1989 no July barti mane June barti mane 34 years running chole in service Kashmir thege Jammu Sundarban tau bin family in bakakte khorok bese bin in besarok bitirok tong ko bin ba besam mangani buru masa last year graduation e khayo pori tong masa ro yakhili bo besuk rok na boyos tini khangani da khangani bini plus 50 rok plus jang na kisamisa asli na 50 ta bisi besuk bini chakri tong na mena 30 ba unsuro ba hodne je hisab tang calculation kan Pia horzil sago silakha bisi lihango kasa torekha Kupuru malai sinani
নির্বাচনে মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয় করুন। জয় করুন, জয় করুন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয় করুন। জয় করুন, জয় করুন, YTF long live, long live, long live, YTF long live, long live, long live, CWF long live, long live, long live, CWF long live, long live, long live, CEF long live, long live, long live, Sipramotha long live, long live, long live, Sipramotha long live, long live, long live, Hubagra ke Jai! Hubagra ke Jai! Maharaja ke Jai! जों तिनी नर्थ डिस्ट्रिक्ट नि कायसा नुवागां साब जुनाल ल जों तिप्रामो थानी लुवाजिमा बाय YTF नि TWF नि लुवाजिमा बाय कायसा मीटिंग और नारक जाखा ओ मीटिंग नि बिसिंगतै बसकांनि सालो बो स्ट्रेटेजी ताई बुबाग्रा जे दागि मुंग न बाहायके जों दूर टू दूर बरक रकनि थानी थाङै कैंपेन खालायमानि बाय बसकांनि जे 19 एप्रिल नि वेस्ट त्रिपुराओ कैंडिडेट सिनी बिप्लब कुमार देव सिनी तिप्रामथा ताई बीजेपी ताई IPF तिनी जे अलायंस नि कैंडिडेट चंगजाक बिप्लब कुमार देव वेस्ट 19 नो ताई 26 अप्रिल सिनी राजकुमारी कीर्ति सिंह देबबर्मा नो बाहायके कप्लाई खलाई गोबां बोर्ड बेसन कप्लाई खलायनाय ओ कक नो दुइनो जों तिनी मीटिंग आसुक लायखा ताई तिनी मीटिंगो फाइमानसा फाके सिनी बिसिङो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट नि इंचार्ज YTF नि सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सिनी आता स्वर्ण कुमार त्रिपुरा ताइबो तंगो सिनी सेंट्रल नि डायनामिक लीडर सिनी YTF नि वाइस प्रेसिडेंट सिनी ताकुक डोनाल्ड डालोंग ओबा हाकेनो सिनी बिसिङो तंगो YTF नि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट नि सिनी प्रेसिडेंट सिनी ताकुक खुकन त्रिपुरा ओबा हाके फॉर्मर कैंडिडेट सिनी अंकल जयचुंग हालाम ताइबो तंगो सिनी बिसिङो सब जोनल नवागां नि सब जोनल चेयरमैन सिनी मुकामलाल हालाम अंकेल ओबा हाकेनो TWF नि लीडर्स डॉग ताई कोऑर्डिनेशन कमिटी नि लीडर्स डॉग जतो जों पाल बाक्सा खायै मीटिंग खालामया बाय जों कक साब लाखा ताई बसकांनि सालो जों अ नुवागांगो जे कक साब मा हाकेनो जों दूर टू दूर बरक नि थानी जे बुजियां तंमानि आबरकनो थाङै जों बुजोगैनाय ताई बसकांनि सालो बीजेपी नि सिम्बल एबा खाय सिनी पद्मफुल नि सिम्बल वोट रुवै जों गोबां कक वोट बाय पास जोङै राजकुमारी कीर्ति सिंह देबबर्मानो दिल्ली हनानि जों वान सुक लायखा तिनी जों साइमानो सिनी एकॉर्ड थानाय 2 फेब्रुवारी 2024 जे बुबाग्रा साइन खालायमानि लैंड राइट्स नो तुयै पॉलिटिकल राइट्स नो तुयै इकोनॉमिक डेवलपमेंट हायके कल्चर लैंग्वेज नो तुयै जे खालायजाक मानि ओमो एकॉर्ड साइन खालायजाका फिया इम्प्लीमेंट खायनानि बागै जत्तो बेरे मनो सिनी लीडर्स दंना नाउ जेमन बुबाग्रा ताबुक सिनी TTADC वो काउंसिल कक साना बागै सिनी ऑलरेडी TTADC नि गवर्नमेंट रक दंगो स्टेट असेंबली वो कक सानानि बागै सिनी 13 टा MLA ताबो 13 टा MLA नि बिसिं दुइजन कैबिनेट मिनिस्टर दंगो ओबा हाकेनो सुरु दिल्ली वो कक सानाय सिमिसे सिं खरकसा ताबुक बाकिङै दंगो ओ दिल्ली वो कक सानाय बसकाङो 26 एप्रिल बोर्ड रुवै कप्लाय खायमानि परे दिल्ली वो कक सानाय बसुं मानाय ताई दिल्ली वो थांमानि परे सिनी जे एकॉर्ड साइन खायजाकनो इम्प्लीमेंट खायना बागै राजकुमारी सिनी कीर्ति सिंह देबबर्मा बो सामुं खालायनाय अबनो बिसास नारागैनो तिनी जों पाल बाक्सा खाय चबा वो नंखौ लायजाक लाइभ लायखे हामबाय इनको जिताना है। इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा। इस बार हम लोग अपना जो हमारा दोहा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे स्टेट के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा।
সালাইকা বাজার বাজার সালাইকা খাইন্দু নাঙ্গি সালাইকা উবাগ্রা পাইকা উবাগ্রা পাইকা উবাগ্রা পাইকা উবাগ্রা পাইকা। আমি খোয়াই জেলার পক্ষ থেকে এজ এ সিটিজেন অফ দ্য কান্ট্রি এবং এই জেলার মানুষ হিসাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি সত্যি অন্তরের থেকে ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। কারণ হল 1963 সাল থেকে ত্রিপুরায় আমরা 11 জন মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছি এবং এই 11 জন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, যিনি আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, উনি এইবার মনে হয় প্রথমবার খোয়াই শহরে, খোয়াই জেলার হেডকোয়ার্টারে 9:30টায় একটা পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে। এটা আমাদের অন্তরের মধ্যে থেকে যাবে। খোয়াইবাসীর সমস্ত জেলার মানুষের কাছে এটা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে যে উনি আমাদের মাঝে এত সকাল বেলায় এসেছেন এবং আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিনয়ী মানুষ, ভেরি সিম্পল, এটা কল্পনাও করা যায় না। আমি অবশ্য ভাবি যে আমরা কাকে দেখেছি মুখ্যমন্ত্রী বলতে আমরা মানিক সরকার মহোদয়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখেছি বা আরো অনেক মুখ্যমন্ত্রীদের দেখেছি। But I can tell with my experience, এই যে এত বিনয়ী এবং সিম্পল সাদা সিধে মানুষের সাথে পায়ে হেঁটে উনি কিন্তু সারা খোয়াই মহকুমা পরিক্রমা করেছেন আজকে 5 কিলোমিটার, যেটা ভাবতে অবাক লাগে। এবং তারপরেও কিন্তু উনি সুস্থ। উনি আমাকে বলছেন যে অনিমেষ বাবু, আমি খোয়াইবারই প্রথম 5 কিলোমিটার হাঁটিনি, আমি ক্রস কান্ট্রি দৌড় প্রতিযোগিতায় কল্যাণপুরে এসেছি। বিশাল জিনিস। এবং উনাকে কাছে পেয়ে উনার সম্মুখে বক্তব্য করার যে সুযোগটা পেয়েছি, আমাদের ভারতবর্ষের মূল মন্ত্রতে কি হোক, আমাদের মূল মন্ত্রই হচ্ছে বিবিধের মাঝে মিলন এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। আমি আগেও ছিলাম এই কল্যাণপুরের অনেক মানুষ, আমি জানি আমাকে অনেকেই করমর্দন করতে আপনারা আসলেন, বলছেন যে অনিমেষদা কেমন আছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এবং বিবিধের মাঝে যে মিলন, এটা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আরো এই স্লোগানটাকে করেছেন। উনি বলছেন যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত। আমাদের অনেকেই প্রশ্ন করে ত্রিপুরা মধা বিজেপির সাথে হাত মিলিয়েছে, কেন মেলাবো না? বাধা কোথায়? দেশের প্রধানমন্ত্রী, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন বলছেন যে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস দরকার, যখন ওরা বলছেন পিছিয়ে পড়া মানুষ, ত্রিপুরা সহ অন্যান্য অংশের মানুষকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ ভারত গড়তে চান, সেখানে আমরা কেন আসবো না? অনেকে আমাদের প্রার্থীকে নিয়ে বলছে উনি বহিরাগত। আমি বিরোধীদের বলবো এই মঞ্চ থেকে, রাহুল গান্ধীজি দিল্লি থেকে উনি উত্তরপ্রদেশে গিয়ে ভোটে নির্বাচন লড়তে পারেন, কেরালায় গিয়ে উনি লড়তে পারেন, আর আমাদের প্রার্থীকে বলছে বহিরাগত। উনি আমাদের মহারাজের কন্যা, কিরিট বিক্রম দেববর্মনের কন্যা, বলছে যে এই কীর্তি সিং দেবী কি আসল দেববর্মা না নকল দেববর্মা? আমি বুঝলাম না ব্যাপারটা। অনিমেষ দেববর্মা কি করে দেববর্মা হলো? কারণ বাবা দেববর্মা। প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা কি করে সাহা হলো? উনার বাবা সাহা, সম্মানীয় NL সাহা, আমরা সবাই জানি। উনার ছেলে হিসেবে উনি সাহা। তো
দেববর্মার মেয়ে কি দেববর্মা হবে না? এই যে কতগুলি কথা নিয়ে তারা বলছে যে প্রার্থী বহিরাগত, উনি বহিরাগত না, উনি এই ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজার গোরের কন্যা। উনাকে আমরা সম্মান করি এবং সম্মান করি। আর এই কথা আজকে এই হাউসের মধ্যে, এই হলের মধ্যে বলতে চাই যে ওরা বলছে ওনাকে ভোট দিয়ে কি হবে। বামেদের আমি বলছি, বাজু বনরিয়াংকে 25 বছর আমরা বিনা শর্তে আমরা ভোট দিয়েছি। সিপিএম এর এমপিদের আমরা ভোট দিয়েছি। ওনারা কি করেছেন আপনারা সবাই দেখেছেন, এবং আন্দোলনই করেছে ওরা। মুখ্যমন্ত্রী যে আমাকে বলেন, অনিমেষ বাবু, তাদের আন্দোলনের কোন এক সময় আমিও 1-2 মাস আন্দোলন করেছি ওনাদের সাথে। উনাদের ফাঁদে পা দেবেন না, উনি আমাকে বলেছেন। আপনি আমার ভাইয়ের মতো, আপনাকে বলছি, বামেদের ফাঁদে পা দেবেন না। আমি বললাম কেন? বলছে ওরা নানা ষড়যন্ত্র করতে পারে। আপনাকে ভালো বলবে, আমার পার্টির মধ্যে, বিজেপির মধ্যে, টিপ্রামথার মধ্যে কে ভালো লোক তারা ঠিক করে দেবে, তারা প্রার্থী ঠিক করে দেবে। হ্যাঁ, আর আমাদের প্রার্থী আমরা নিজেরাই ঠিক করতে পারবো না। কিন্তু একটা কথা সত্য, টিপ্রামথা, বিজেপি এবং আইপিএফটির মধ্যে যখন এই সমঝোতায় সমন্বয় হলো, এদের পায়ের তলার মাটি নেই, এরা বুঝতে পেরেছে। কেন আমি বলছি? ত্রিপুরার পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, আমি সম্মান দিয়ে বলছি, উনি কিন্তু নাস্তিক। উনার উইকিপিডিয়াতে লিখেছেন অ্যাথেইস্ট। অ্যাথেইস্ট কথার অর্থ হচ্ছে ধর্মে বিশ্বাস করি না, স্বর্গ নরকে বিশ্বাস করি না, এই জীবনটাই শেষ জীবন। এইটাই হচ্ছে নাস্তিকের সূত্র। কিছুদিন আগে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছেন যে আমি তো আর বেশি দিন বাঁচবো না, আমি যখন স্বর্গে যাব আমি কি কি কাজ করেছি আমি বলতে পারবো। আমি বললাম এই লোকটা কবে থেকে ধর্মে বিশ্বাসী হতে শুরু করেছেন? আরে স্বর্গে যিনি বিশ্বাস করতেন উনি স্বর্গে যাবেন। আমি ওই লোকটাকে বললাম, যে লোকটা আমাকে দেখিয়েছে, বললাম উনি যা যা কাজ করেছেন 20 বছরে, ঈশ্বর ভগবান স্বর্গের গেটটা বন্ধ রেখে বলবে তুমি বাইরেই থাকো, এখানে তোমার কেন জানেন? আমি মানিক বাবুকে শ্রদ্ধা দিয়ে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মানিক বাবু না, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে বলছি, স্বর্গে যাওয়ার দরকার নেই আপনার। আপনি পৃথিবীতে যা যা করেছেন, আপনার সেই কাজের ফল 10,323 জন লোকের চাকরি শেষ হয়ে গেছে। তারপরে বলবেন উনি ভালো কাজ করেছে। যেখানে কমিউনিস্ট, আমি আপনারা তো সচেতন নাগরিক, বিশিষ্ট নাগরিক, যেখানে কমিউনিস্ট এখানে কিন্তু বিভাজন। এরা মানুষের মধ্যে ভেজালটা লাগাবে, রাজনীতি করবে। খোয়াই জেলার মধ্যে মহকুমায় আমরা কি দেখেছি? 97 সালের কথা আপনারা ভুলতে পারবেন? আমাদের ত্রিপুরা এবং বাঙালিদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করিয়ে অনেক ব্যবসায়ীর ক্ষতি হয়েছে। আমি বলছি এই হলের মধ্যে অনেক ব্যবসায়ীরা থাকতে পারে, ত্রিপুরারা বয়ে আসতে পারতো না খোয়াই, কল্যাণপুর। এটা কাদের সৃষ্টি ছিল? এবং তাদের যে 35 বছরের শাসনে আমরা 80 জুনের দাঙ্গা দেখেছি, এটা ভুলে যাবেন না। আর আজকে ত্রিপুরায় ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে যখন সরকারটা হলো, তারা বলতে পারবে একটা দাঙ্গা হয়েছে ত্রিপুরায়। আর যতদিন ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তার সহযোগীদের সরকার থাকবে, ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি উপজাতি তাদের মধ্যে আর দাঙ্গাও হবে না। তাই কেন যাব? এদের কথাই বললে হবে যে আমরা করছি, গরিবের সাথে করছি, লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। আর এমন লড়াইটা করাইছেন, ধনী মানুষ গরিব হয়ে আর বাড়ির বাইরে যাওয়ার কোনো টাকা নাই। বুলুদা এটা ভালোই জানে, বুলুদার সাথে আমাদের দীর্ঘদিনের রাজনীতি। এই লড়াই আমরা চাই না। আমাদের লড়াইটা হবে সবাই যেন ভালোভাবে থাকতে পারে, গরিব মানুষ যেন সরকারের সুবিধা পায়, মানুষ যেন কথা বলতে পারে আমাদের এমপির সাথে। আগে কি আপনারা দেখেছেন
যে এত বছর 50 বছর কংগ্রেসের সরকার ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে, মন্ত্রী এমপিদের আসতে দেখেছেন আপনারা? তখন আসতেন না, তারা সবাই বড় লোক। আর আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যখন কেন্দ্রের সরকারটা গঠন হলো, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে প্রতি মাসেই কোনো না কোনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যে আসছেন মানুষের খবর নেওয়ার জন্য। এই হচ্ছে নরেন্দ্র মোদীজির সরকার। আমি বিশেষ বক্তৃতা করবো না, কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আরো প্রোগ্রাম আছে। আর আপনারা যারা বইয়ে বক্তৃতা শুনতেছেন, আমরা তো বক্তৃতা দিতে আমরা মজা পাবো, কিন্তু আপনাদের তো ফ্যান নাই, কিচ্ছু নাই, আপনারা কেমনে বক্তৃতা শুনবেন? আরেকদিন আসবো, আমরা লোকালি প্রোগ্রাম করব, বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য করব, কিন্তু আমাদের একটাই শব্দ থাকতে হবে। এবার মোদীজি কইছেন, ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত শীর্ষ নেতৃত্বরা, এনডিএ জোটের নেতৃত্বরা বলছেন ইসবার 400 পার। আমি বলবো, এই যে 400টা সিটের মধ্যে আমাদের পূর্ব ত্রিপুরার সিটটা প্রথম নাম্বার 1 থাকা উচিত। আরে 1-2 তো 400 হইব, 1-2 কইরা কইলেই তো 400 হইব। আর এই 1 নম্বর সিটটা থাকবে আমাদের মহারানী প্রীতি সিং দেববর্মার সিটটা। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে মঞ্চের মধ্যে আমি এজ এ পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট আমি আশ্বস্ত করছি, আপনাকে কথা দিচ্ছি, খোয়াই জেলা পিছিয়ে থাকবে না, রাজ্যের মধ্যে আমরা এগিয়েই থাকবো, আমরা বলব। এবং তারা বলে, টিপরামথাদের বলে বিশেষভাবে, টিপরামথা করেন, পদ্ম ফুলে ভোট দিবেন। আমি বললাম, সমস্ত অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একটা চুক্তি হয়েছে, কেন আমরা টিপরামথা করে আমরা পদ্ম ফুলে ভোট দেব না? আর পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, যিনি কংগ্রেসকে গালাগাল করতেন 35 বছর, উনি তো হাত সিম্বলে ভোট দেবেন। উনি বিনা শর্তে যদি কংগ্রেসকে ভোট দিতে পারে, টিপরামথা, ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য, ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য আমরা কেন বিজেপিকে ভোট দেব না? আমরা অবশ্যই ভোট দেব, আপনারা বলুন। এবং লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে এইবার আমাদের 2 প্রার্থীকে আমরা নির্বাচনে জয়লাভ করে মোদীজির চরণে আমরা সেই আমাদের প্রার্থীদের দিয়ে দেব। এই আমাদের উপহার। इनको जिताना है। इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा। इस बार हम लोग अपना जो हमारा वफा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे स्टेट के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा।
নেতৃত্ব জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায় মহোদয়কে, মাননীয় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নওয়াবিয়া মহোদয়কে মঞ্চে আসন। তিনি হয়তো সংখ্যক ভাগ্যবান, কারণ जों मुख्य 75 वर्ष दाखालै और लोकसभामा जों भोट खुप्लाइ जोंनि मोदी सरकारमा रुनानि बागै भोलिभागे जे बुबाग्रा महाराज प्रदीप किशन मारिक भोट जेबाबे जोङो मोथांनायनिफ्राय लाना फुरुखा आं फैला भोलि बागै याफा गदारखे खौरांनि होनना आङो भारत माता पूर्वा प्रज्ञा सिंह पूर्वा पिंटू रॉय नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा अब की बार 26 तारीख प्रज्ञा सिंह पूर्वा महोदय के বক্তব্য চিনে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। আগামী 26 তারিখ প্রজ্ঞা সিংহ पूर्वा महोदय के পক্ষ চিনে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी टिंकू रॉय ने पूरा ऑर्गेनाइज किया है, अपने हेड है। अभी बोले पूरा टीम, पर मुझे मालूम है सबसे ज्यादा काम करने वाला 24 घंटा बिगड़ सोने वाला अपने टिंकू जी है। थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग इट सो ब्यूटिफुली। वेलकम ऑल माय पार्टी हेड्स, हमारे मुख्यमंत्री, आईपीएफटी, त्रिपुरा मोर्चा और बीजेपी। आपको तो सब पता होगा कि हम लोग सब अब एक है, तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइए। कमल फूल में आप लोग जरूर वोट दीजिए। वो कमल फूल हमारे पास आएगा। जब वो हमारे पास आएगा तो 3 हाथ में और शक्ति आ जाएगी। हम जब आ रहे थे तो हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि यहाँ समस्या बहुत है, यहाँ समस्या बहुत है, कहां से शुरू करें। लोग को पीने के लिए पानी नहीं, रास्ता बहुत खराब था। 4 महीना पहले आप लोग को सबको पता है, 4 महीना में आपका रास्ता में सुधार आया। हम पानी के ऊपर काम करेंगे। तो आप लोग ये जरूर सोचिए कि जो हमारे मुख्यमंत्री है हमारे साथ कंधे पे कंधे लगा के गरीब के लिए जरूर काम करेंगे। आप लोग हमारे भाई साहब को, महाराज बुगागरा को आप लोग पहचानते हैं, तो आप लोग उनका स्पीच से आपकी आदत है। हम स्पीच देने वाले नहीं है ना, हम बहुत कम बोलते हैं, इसलिए हमारा स्पीच इतना दमदार नहीं होता है। पर अगर मेरा भाई से सीखूंगी तो वो क्या करता है, ऐसे ही आवाज आएगा जब हम लोग जीतेंगे, जब हमारा रिजल्ट आएगा तो ऐसी आवाज हमको चाहिए आप लोग सबसे। हमको उम्मीद है कि हमारा पुरखा, हमारी वीर विक्रम दादाजी ऊपर से देखेंगे और सबको आशीर्वाद देंगे। आपको सब बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बेटी को आपने एक जगह दिया, एक मौका दिया आप लोगों के लिए काम करने के लिए, और हम पूरे तरीका से वो निभाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कभी कभी बड़े काम करने में थोड़ा सा दिक्कतें आते हैं, थोड़ा सा समय लगता है, पर वो आप अपना दिल में वो पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए और आपका फल जरूर मीठा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भाई महाराज साहब के साथ फिर आपकी मुलाकात होगी और फिर हम लोग स्टेज में एक बार आपके लिए डांस करेंगे। अभी हम ट्रेन के डांस नहीं कर पाए, वो खुलने लगा था तो हमको इसलिए हटाना पड़ा। पर अभी मुख्यमंत्री के भाषण के बाद हम चाहेंगे हम फिर से आपके वो पहन के यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग के लिए एक बार एक नाच करके जाएंगे। मंजूर?
थैंक यू हम इनको जिताना है। इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा। इस बार हम लोग अपना जो हमारा तोहफा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे स्टेट के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा। लाइव समय তিনি একর সাইনং লাইখা তিনি অজাগবসং তিনি বংশনের নাঙ্গো চীনে ত্রিপ্রাসনে ভাবে একর সাইন খাইছেন ত্রিপুরা হাসিনে ভাবে জাতি জনজাতি উভয় অংশের ভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তিনি ত্রিপুরা ভবনের ভাবে তিনি যদি আসকা অবদান রয়েছে মুখাকার চং ত্রিপুরা হইতে আনি নিজস্ব ভোট না আম ভারতের প্রধানমন্ত্রী না তামনে ভাবে উপহার দিয়া তামলাই তাঙ্গো তেবুকক সাহ তিনি সংলোক মহারানী কীর্তি সিং জাবরমন হারের নড়ে ভাবে মহারানী কীর্তি সিং জাবরমনের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট कांग्रेस তিনি মাঠে ময়দানে অংশ জমা প্রচার খেলায় বনাকি ত্রিপুরা হাসতে নিয়ে লোকাল ক্যান্ডিডেট গিয়া বনাকি শ্রী তগমাইয়া বনাকি ছিনে ত্রিপুরা হাসতে লোকাল ক্যান্ডিডেট গিয়া কমিউনিস্ট চলাবত সংরক্ষা তাবক তেবুকুক সহ রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে কক সমান রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র খাইমা লাগাতার তিনি 25 বছর পর 10 বছর 35 বছর ত্রিপুরা হাসতে রাজত্ব খাইকা আগামী দিনে তাবক তেবুকুক সহ ত্রিপুরা হাসতে হইতে কমিউনিস্ট कांग्रेस নিচরণে কংগ্রেস সংসানে থাকায় সময় গ্রামানা নাই যে সময় কমিউনিস্ট সরকার তঙ্গ কংগ্রেস গ্রামা বড় তিনি আক্রমণ খাই যাব যে সময় কংগ্রেসের সরকার তঙ্গে যাব কমিউনিস্ট আক্রমণ খাই যাব তব ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ने পিরিয়ড করে কা তাকো বুকরা তব বেনিনে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ने মোবাইলে পিরিয়ড করে কা তব যত রেগা তাঙ্গাই দিন মজুরি খাই নাই রাবার টেপার বিজনেসম্যান যতনি ইয়াগন নরেন্দ্র মোদী ने सरकार ने एंड्रॉइड मोबाइल में पिरियड तब এই জেনে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ने मोबाइल में पिरियड तब तेग रेखा हानक खाने हानक ने पिरियड तब तेग रेखा तक करा तब जो गंखा बिल्डिंग जो तब जो गंखा पाक्कानी जो तब जो गंखा महिने एंड्रॉइड जो আমনি ভাবে দেশকানি নির্বাচন আঙ্গনে থেকে কোবনের মচঙ্গ করব বিধানসভা 16000 ইসাকাবা সিনে ভোট মানে সিনে বরমরাং এমএলএ সঞ্জয় মানে ত্রিপুরানন্দ রাও তিনি অরাজাগানে সিনে খাচুক শাসনাময় বিধানসভার সদস্য সরকার তবে তিনটা দল এক লগে ভারতীয় জনতা পার্টির ভোট এক জায়গায় থাম নাই ত্রিপুরা মজলির ভোট এক জায়গায় থাম নাই আইপিএর ভোট এক জায়গায় থাম নাই করব বিধানসভা কেন্দ্র হইতে প্রত্যেকটা ভোট সেন্টার হইতে কংগ্রেস কমিউনিস্টের বিরুদ্ধে संगरना जीरो भाग सब भोट वर्णाचल के प्ले रहना है তিনি জিতেন বাবুর চেহারা চন্দ্রগো জিতেন বাবু যে দলব পার্লামেন্ট সদস্য সংখ্যা ত্রিপুরা হাসির ক্যাবিনেট মিনিস্টার সংখ্যা ত্রিপুরা হাসির ত্রিপুরা হাসির এই সংবিধানের বাবু সুজমান খা তামনুকা সংগরনে জড়াব একটা রাজ পরিবার নিয়ে একটা খুঁটন পেশা রাজ পরিবার নিয়ে সদস্য না সম্মান দেওয়ারে করে তবে শ্রী কেন তবে নেসিনে অরণ্য পানি নগরাইকতা অনারেবল চিফ মিনিস্টার बिनी याक बाई थंबाई खाये আগরতলা ने कमान संगणिव 0 पॉइंट महाराजा बी विक्रम किशोर मारुकने मध्य आतंकिक
মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মালকনে জঙ্গল আমেরিকা তিনি সরকার ভাঙনের পরে আগরতলা নে আস্তাবল ময়দান কমিউনিস্ট জড়াবো শেখ ইসলাম যাদব তিনি সরকার ভাঙনে জড়াবো আগরতলা নে বিমানবন্দর ন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মালকনে বোমা থেপাই দিল আগরতলা নে বিমানবন্দর ন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মালকনে মুক্তি তুলব তিনি গভর্নমেন্ট ভাঙনের পরে জাতি জনজাতি চৌধুরী বাবু তিনি সম্মান দিল ओडिशा भारतवर्ष নিয়ে সারা ওয়ার্ল্ড তিনি গুরু সংখ্যা একমাত্র 2018 সরকার পরিবর্তন মানে ইয়াগুলো ভারতীয় জনতা পার্টিতে আইপতির বেশিতে কমিউনিস্ট জড়াওয়া রিসাইয়া ফাজা কাকায় রিসারা খুবই খিতারি জিতেন বাবু সব রিসারা পর্যন্ত সম্মান দিয়া যিনি কম পর্যন্ত সম্মান দিয়া যিনি সরকার ভাঙনে পড়ে তিনি ভারতবর্ষ নিয়ে সারা ওয়ার্ল্ড পর্যন্ত থামে সবাইকে ওড়িশা সিনে অবদান তঙ্গ ওড়িশা সিনে বড় সিনে তঙ্গ ওড়িশা সিনে অধিকার তঙ্গ অবনী সম্মান ছিল ভারতীয় জনতা পার্টি তে আইপিএলটি তে তীব্রমতা আগামী দিনতে নারায়ণ তাকে দেব কৌশল इनको जिताना है। इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा। इस बार हम लोग अपना जो हमारा दोहा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे स्टेट के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा। पार्टी एक बार कोथा दिलेगा हमारा विश्वास मोदी जी को मैं सम्मान करता हूं, अमित शाह जी को मैं सम्मान करता हूं और सम्मान दे करके मैं बोलता हूं आपने जो वादा किया आप निभाएंगे। এটা আপনি বলেছেন ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আপনি মিডিয়ার মাধ্যমে বলেছেন যে ত্রিপুরায় এই ঐতিহাসিক চুক্তি হচ্ছে, এই ঐতিহাসিক চুক্তিকে আমরা বাস্তবায়ন করব। তো এই কথা আমি বিশ্বাস রাখি। এই কারণে আমরা বলি নরেন্দ্র মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা এবং পূর্ব ত্রিপুরার তীব্রামথায় কীর্তি সমর্থিত বিজেপির যিনি প্রার্থী ওনাদের জয়লাভ করিয়ে নরেন্দ্র মোদীর হাতকে আমরা শক্তিশালী করবই করব। আর সিপিএম আমরা কেন ভারতীয় জনতা পার্টির সিম্বলে ভোট দেব, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনার দরকার রয়েছে। কারণ ভাই চিনি বিরোধী যারা বুট বাতাই নাই আমাদের বিরুদ্ধে কে আছে এখানে? মহিলাদের যদি আমি জিজ্ঞেস করি মহিলারা জবাব দেবেন আমাদের বিরুদ্ধে কেউই নাই। কারণ আসলে তো বিরোধী দেখাই যায় না, বলছি আজ বিরোধী। কিন্তু পার্লামেন্ট নির্বাচন এটা বিধানসভা বা ভিলেজ কমিটির নির্বাচন না। সারা রাজ্যে মাত্র 2টা কেন্দ্র আছে, একটা আছে পশ্চিম ত্রিপুরা আর একটা পূর্ব ত্রিপুরা। আমরা পূর্ব ত্রিপুরার ভোটার এবং পূর্ব ত্রিপুরায় যিনি প্রার্থী আপ্রার্থী ভূমিকা কৃতি সিং দেববর্মা সিপিএম
বারবার আমি প্রশ্ন খাই প্রীতি সিং কি কইরা দেববর্মা হয়? এটা কমিউনিস্ট পার্টির প্রশ্ন। এখানে রতন বাবু উনি বলেছেন উনি দীর্ঘদিন সিপিএম পার্টিও করেছেন, আমার জানা নেই। উনি বলেছেন সিপিএম পার্টি একটা ভালোই জানে যেটা সত্য না এটারে পরিবর্তন মিথ্যা কথা। প্রীতি সিং দেবী কি কইরা দেববর্মা হয় এটা কি আমাদের কোয়ার ব্যাপার থাকে? অনিমেষ দেববর্মা কেমনে দেববর্মা হয় আপনারা বললেন তো? কারণ অনিমেষ দেববর্মা বাবা দেববর্মা, মাও দেববর্মা। তো প্রীতি সিং দেববর্মার বাবা তো কিরিট বিক্রম দেববর্মা, তো মেয়ে দেববর্মা হইত না? অবশ্যই দেববর্মা। তারপরও তারা প্রশ্ন করে প্রীতি সিং দেববর্মা কেমনে দেববর্মা হয়? এটা আগেও দেববর্মা ছিল, মারা যাওয়ার সময় এটা দেববর্মাই থাকবো, এটা পরিবর্তন হইত না। আর প্রীতি সিং কইতে গাইতে আইতো না সিং, এটা তো গরুর সিং বাই দিতে না, এটা টাইটেলের সিং, এটা স্বামী সিং। কাবারদা ছত্তিশগড়ের মহারাজা, এখনো তো সেখানে রাজপ্রথা আমাদের এখানের মতো আছে, সমাজের সম্মান দিয়ে ওইখানে যিনি রাজা, ওই রাজার টাইটেল পেয়েছে সিং। তো সিং রে বিয়ে করে কৃতি সিং, আর দেববর্মায় জন্মগ্রহণ করছে, এটা দেববর্মা কৃতি সিং দেববর্মা পরিষ্কার। এটা বাড়ি করে গিয়ে আপনারা বুঝাই দেন, গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়া বুঝাই দেন। সিপিএম কিন্তু কইতাছে কই কৃতি সিং দেববর্মা, এটা দেববর্মা, এটা কেমনে দেববর্মন হইতে? আপনারা সবাই জানেন রাজ পরিবারের লোক অনেকে দেববর্মা লেখেন, আবার দেববর্মাই আবার রাজ পরিবারের থেকে এরা দেববর্মন লেখেন। আমি কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধুদের বলছি, শচীন দেববর্মন রাজ পরিবারের, রাহুল দেববর্মন রাজ পরিবারের, জিষ্ণু দেববর্মা রাজ পরিবারের, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন আমাদের জীবিত মহারাজা। যদিও মহারাজাদের গণতন্ত্রে পাওয়ার নাই, কিন্তু সামাজিক ভাবে এখন উনি আমাদের মহারাজা। তো এটা কি বলার অপেক্ষা রাখে? কইটাতে কই আপনারা তীব্রমতা করেন, আপনারা কেন বিজেপিকে ভোট দিবেন? হাসি উঠে আমার। মানিক সরকার ত্রিপুরার 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গালাগাল করতেন রাস্তা বলে মাইক লাগাইয়া। 20 বছর, 1 বছর 2 বছরের মুখ্যমন্ত্রী না, 20 বছর বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মানিক সরকার। আর কংগ্রেস ছিল তাই বিরোধী দল। রতন বাবু ভালোই জানলেন, এখান থেকে গাড়ি ভর্তি তেলেঙ্গা আর কি আছে চাষা দেববর্মা বাংলার দুনিয়ার লুক নিয়ে যাইত, যাওয়ার পথে হাসি খুশি যাইত, আবার সময় সব ঘুমায় ঘুমাইতো, আগরতলা নিয়ে যেত, বক্তৃতা করত। কার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করত? কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। মানিক সরকার এইবার কংগ্রেসকে ভোট দিব হাট সিম্বলে, আর আমরা তীব্রমতা করি, কিন্তু ভারত সরকারের সাথে আমাদের চুক্তি হচ্ছে, এই চুক্তি রূপায়ণের জন্য আমরা বিজেপিকে এবার ভোট দেব। মানিক সরকার যদি হাট সিম্বলে কোন চুক্তি ছাড়া ভোট দিতে পারে, আমরা চুক্তির নিজেকে বিজেপি পার্টিকে পদ্ম চিহ্নে আমরা ভোট দেব। আমরা বুক খুঁজে এটা করবেন। মানুষের বুকা বানানোর জায়গা পাইছে না, তুমি তো তীব্রমতা বাইরে বিজেপি ভোট নাই, তীব্রমতা নিম্বু পান্তাল গায়ে আনসারে। তীব্রমতা একটা পার্টি, আমাদের রাজা এই পার্টির নেতা। এখন রাজ পরিবারের যিনি কন্যা প্রীতি সিং দেবী দেববর্মা এখানে আইছেন আমাদের প্রার্থী। আবার এরা কই তীব্রমতার মধ্যে কি আর ভালো লোক দেয়নি? আমার আরে ভালো লোক তুমি কেন আমার পার্টির মধ্যে ভালো লোক কেন তুমি জিগাইবা? তোমার কি? আরে মানিক বাবু ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী, আপনি যদি ভালো লোককে তীব্রমতা এটা জানার যদি আপনার অধিকার অর্জন করতে চান,
সিপিএম বাড়ি ত্যাগ করে আপনি টিপা মতার ঢুকেন আগে, তারপর আপনার কথা আমরা শুনবো। উনি কে? টিপা মতার মধ্যে বাবুর লোক কে? কে খারাপ? আপনার ইশারায় চলবো? আগে মাঠ ভর্তি ছাড়া মানিক বাবু বক্তৃতা করতেন না। এখন মানিক বাবুর বক্তব্যের জায়গাতে আমাদের আসারাম বাড়ি এই কমিউনিটি হল, এটা আর্ধেক ভর্তি, জানালা বন্ধ করে বক্তৃতা দেয়। কারণ জানালা খোলা থাকলে মানুষে দেখবো, আধা হল ভর্তি, লজ্জায় জানালা দরজা বন্ধ করে মানিক বাবু বক্তৃতা করে। এটার জন্য কি তীব্রতা দায়ী বলেন? এটার জন্য মানিক বাবু 20 বছরের সরকারের মানুষ উড়াইয়া ফালাই দিচ্ছে, এটার জন্য কি তীব্রতা বিজেপি দায়ী? এইটার জন্য দায়ী মানিক বাবু, মানিক সরকার, আপনি নিজে দায়ী। আপনি বলেন মানিক সরকার উনি নাস্তিক, কমিউনিস্ট পার্টি যারা করে তারা স্বর্গে বিশ্বাস করে না, এরা ধর্মে বিশ্বাস করে না, এরা নাস্তিক। রতন বাবু আপনি জানবেন এই কথা। যারা কমিউনিস্ট পার্টি করেন তারা ধর্মে বিশ্বাস রাখে না, তারা নাস্তিক। মা বাবা মারা গেলেও এরা চুল দাঁড়িয়ে শেভ করে না, এটা পালায় না, কারণ এরা ভগবানের বিশ্বাসী না। কয়েকদিন আগে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক বাবু বক্তৃতা করছেন, কই আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না, আমি স্বর্গে গিয়া, মানে স্বর্গে বিশ্বাস করে নিতে চাই। এতদিন 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন স্বর্গে তাইনের বিশ্বাস নাই, নাস্তিক। আর এখন পথ গেছে পরে এখন স্বর্গে বিশ্বাস করে মনে হয়, বাড়ি ঘরে গিয়া দেখলে পূজাও করে মনে হয়, তাই না? এই লোকটা কইতেছে তোর স্বর্গে গিয়া আমি কইতে পারবো আমি আমার 20 বছর মন্ত্রিত্বকালে আমি কি কি করেছি। আরে মানিক বাবু, আপনাকে আমি বলছি, আমি অনিমেষ দেববর্মা আপনাকে বলছি, আপনার স্বর্গে যাওয়ার দরকার নাই। আপনি পৃথিবীতে কি কি করছেন আমার থেকে শুনেন। আপনার পাপের বোঝা আজকে 10,323 জন লোকের চাকরি গেল, এটা আপনার কুকর্মের কারণে। আপনি বলেন আবার ইয়েতে গিয়া কই স্বর্গে গিয়া কথা কইবেন, ঈশ্বর আপনার জায়গায় দিত না। মারা গেলে আপনার ওই লোকটা 20 বছর ত্রিপুরার মানুষকে নির্যাতন করতে গেটের বাইরে রাখো, আপনি স্বর্গে যাইতেই পারতেন না। আপনি স্বর্গে গিয়া কথা কইবেন, স্বর্গে বিশ্বাস করেন। এডিসি এলাকা আমাদের আসারাম বাড়ি বনবাজার কি হিসেবে বলেন, কি করছে এখানে? নাথিং। মানুষ কাজ পায় না, জল পায় না, এরা বলছে যে আমরা এই করেছি সেই করেছি। আরে মশাই, আপনি যদি 20 বছরে এত কাজ করতেন, আসারাম বাড়ির লোক 18,328 ভোটে আমাকে জয়লাভ করায় না, আপনার পার্টি যদি ভালো থাকতো। আর এটার জন্য দায়ী আপনারা। এরা কে? এরা কইতেছে কে ভালো কে খারাপ, কেন ভোট দেবে, কিচ্ছু হবে না। আপনারা দেখবেন ভারতবর্ষের মধ্যে 10টা লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পূর্ব ত্রিপুরা আমাদের এই আসন, 10টা কেন্দ্রের মধ্যে একটা কেন্দ্র থাকবে লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে আমরা এখানকার সিপিএম প্রার্থীরা পরাজয় করব। এটা মানুষই জিত দিবে। আর এখন কুল পায় না, কর আমরা কি কয় এরা, কয় আমরা দেখে নেব ইন্ডিয়া মহাজোট কত 350 সিট নিয়ে বলা ইতাতে। আমি কই, আমি কালকে থেকে চুপ বন্ধ করে হাঁটবো। আর এইসব জিনিস এটা যখন মোবাইলে দেখি, মানুষের ভালো মাথাও কিন্তু খারাপ হয়ে দিতে পারে। এদের কথাই বিশ্বাস করেন না। আরে সিপিএম, এই সিপিএম পার্টি কই আছে? ওয়েস্ট বেঙ্গলে সিপিএম পার্টি আছে নাই? কে শাসন করতেছে? তৃণমূল। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে 2018 সালে মানুষ সমুদ্রে ফালাই দিল, আর আইস না এখানে ত্রিপুরা। 16টা পাইছিল 18তে, কন্যা দাঁড়িয়েছে এখন 10। আর আগামী দিন যখন বিজেপি ত্রিপ্রামক আইপিএফটি জোটবদ্ধ ভাবে আমরা বিধানসভায় লড়ব, তখন সিপিএম একটা সিট পাইল না। শূন্যের কোথায় দেব, শূন্য হয়ে। আর এরা বলে 350 সিট দিয়ে কে আইব? আপনারা আইবেন, এরা আইতো না। এরা
আমাদের ইন্ডিয়া জুটের সঙ্গী দায়িত্ব। আরে এত সহজ না। ইন্ডিয়া মহাজোটের কথা শুনলেন, নামে ইন্ডিয়া মহাজোট করছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে মমতা ব্যানার্জি সিপিএম মাইনে নিছে না। আমি তৃণমূল একা দাঁড়াবো, কংগ্রেস সিপিএম এর সাথে আমার কোনো কথা নেই। দিল্লিতে গিয়ে ইন্ডিয়া মহাজোট হবে, পশ্চিম বাংলার মাটিতে ইন্ডিয়া মহাজোটের কোন অস্তিত্ব নাই। এর উপরে সিপিএম কংগ্রেস, আজকে পত্রিকায় দেখলাম সিপিএম কংগ্রেসের মাইনে নিতে না, কয় এতগুলো সিট ছাড়া যাবে না। নিজেরাই তো ঝগড়া করতে, কই থেকে সিট পাই দিব, হইতো না। দেখবেন 12টা গুড়া চারিদিকে যার যেভাবে চলবো, ইন্ডিয়া মহাজোটের এরকম অবস্থা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে এমনি আপনারা দেখবেন মোদীজি কি কইছেন, আপকি বার 400 পার, অর্থাৎ এইবার 400টা আমরা পার ফিরে যাবো। আর এই 400টা সিটের প্রথম যে 1 নম্বর সিট, এটা হবে পূর্ব ত্রিপুরা কৃতি সিং দেবীর সিটটা। এখান থেকে 401 নম্বর গণনা শুরু হবে। আপনারা আমার অনুরোধ থাকবো, এই বিধানসভা কেন্দ্র গত বিধানসভা ভোটের সময় আমরা বিশাল ব্যবধানে আমাদের বিরোধী দলকে আমরা পরাস্ত করলাম। যদিও সেই সময় আমাদের বিরোধী দল ছিল আইপিএফটি, এখন তো আইপিএফটিও আমরা সঙ্গে। তাহলে আমি ধরে নিলাম 40,000 মানুষ যদি ভোট করে, এখানে 35,000 ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ত্রিপুরামুখ আইপিএফটির প্রার্থীর পক্ষে থাকবে, এই আশার বাড়ি করি। মানুষ আগে কংগ্রেসের স্লোগান দিত, মা বোনেরা কইতাছে, এরা বলে আইতাছে, আমি আর কইতাছি। এইবার এখানে উল্টায় কইতিব, গ্রামে গ্রামে কইতাছে, মা বোনেরা কইতাছে, নরেন্দ্র মোদীজির সরকার আবার আইতাছে। বাস এই স্লোগান দিয়া আপনারা নাইমা যান, কোন চিন্তার কারণ নাই। এখন তীব্রতার সাথে বিজেপির অ্যালায়েন্স হয়েছে, সরকারের শরিক হয়েছে। মানুষের সুখ দুঃখের কথা সরকার দেখবে, আমরাও দেখব। নির্বাচনের সময় আমরা প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না, নির্বাচনের গাইডলাইন আছে। আধা মন ক্যামেরা নিয়ে কিছুক্ষণ আগে একটা লোক রেকর্ডিং করতাম, অন্তত আধা মন 20 কেজি ওয়েটার হতো, এইটা দিয়ে আপনারা ক্যাপচার করতে। আমি নমস্কার জানাই না, কারণ এরা ওই খোয়াইট ডিএম অফিসের এখানকার কন্ট্রোল রুম আছে, অনিমেষ দেববর্মা কোনখানে এমন বক্তৃতা করছিনি যে আইনের ফাঁদে পালাম। আমি আইন না বুঝলেও আমি আইন মানি, আমি আইনের বিরুদ্ধে যাব না, এরা এটা দেখে। সুতরাং মহিলারা বিশেষভাবে আপনারা মনে করিলেন না, আমরা মন্ত্রী আই আপনাদের ওই চাল দেওয়ানের কথা, ভোট দেওয়ানের কথা, জল দেওয়ানের কথা এটা কইছেন না। আমি পারি না কইতে, এটা আমি পারি না, কইলে আমার আইনের ফাঁদে ফালাইব। 4 তারিখ জুনের পরে কে কি পাবে, কার কি হবে, এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এখন আমাদের লক্ষ্যটা থাকবো পদ্ম চিহ্নে। সিপিএম এরা কিন্তু খুব এরা ফালতু প্রচার করে। আমার মনে আছে আমি 2003 সালে যখন নির্বাচনে প্রথমবার দাঁড়াইলাম, আমি এমএলএ হইলাম 2 বছর। পাহাড়ে গিয়ে আর তো জানে না, এই ভোটিং মেশিন আইছিল প্রথম, তখন ভোটিং মেশিন প্রচার করতে গিয়ে আর রতন বাবু শিখাইতে কি জানেননি, আপনিও হয়তো বা তখন সিপিএম করেন, আমি যাই না। কইছে জোড়া পাতার মধ্যে, জোড়া পাতা আমার সিম্বল, জোড়া পাতার মধ্যে যদি টিপটা পরে কারেন্ট শর্ট করবো, এখানে মারা ওইটার পরে আমি যখন প্রচার করতে গেলাম, আমার কইতে কই বাবু আমরা তো চাই তোমার মতো সুন্দর মানুষদের, আমি নিজের সুন্দর কইতে মহিলা কইতে, তোমার মতো সুন্দর প্রার্থীরা আমরা ভোট দিতে চাই জোড়া পাতা। কিন্তু সিপিএম আইয়া দেখি কইল কারেন্ট শক লাগবে এটার মধ্যে, জোড়া পাতার মধ্যে টিপ দিলে, একটাই বলে টিপ দিতে দিব কাছিয়াতুরার মধ্যে। এরপরে তো আমি তো আকাশ
আসতে ভাঙ্গা বললাম তড়িঘড়ি কর্মীরা কইরা বুটিং মেশিন নিয়ে তোমরাও যাও, কোনো কারেন্ট শক হবে না। এরপর আমরা যখন প্রচার করলাম এরা টের পায় নিতে আবার একটা ফোন দিয়ে আনছে, কইছে কি তখন তো খোয়াইয়ের মুখ্যমন্ত্রী ছিল, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী একজন আছে তখন মানিক সরকার, আর খোয়াইয়ের মুখ্যমন্ত্রী ছিল শ্রমিক দেব সরকার। উনি খোয়াইটারে ক্যাপচার করে রাখতেন। আর একটা বুদ্ধি ভালো কি কইছে খোয়াইয়ের সিপিএম পার্টি অফিস থেকে সিসি ক্যামেরা বয় দিচ্ছে সবখানে, এরা দেখবো যে কে কোন পার্টিতে ভোট দিতে এখানে টিভির মধ্যে বসে বইয়া দেখবো। আবার আরেক দরবার মানুষকে বুঝাইতে বুঝাইতে দম বাইতে, তারপরও জনগণের আশীর্বাদে 387 ভোটে তৎকালীন মন্ত্রী উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী অবুর দেব বর্মার আমি পরাস্ত করতে পারব। এইবারও আমি আপনাদের পিতাছি, এদের কানে এদের গুজবে কান দেবেন না, এদের ফাঁদে পা দেবেন না। এইখানে এখনো কিন্তু কিছু উগ্রপন্থীর কায়দা এটা লুকায়া থাকে, এটা আয়ে না, এটা হঠাৎ করে আমরা বিজেপি বলেন তীব্রামথা বলেন আইপিএফটি যখন বাড়ি করে ঘুমাইব, এই সিপিএম এর বাইনেরা টর্চ নিয়ে বাইরে রাত্রেবেলা বলবো আপনারা চিন্তা করিলেন না, আসারাম বাড়িতে আমরা 1000 ভোট পাইতাছি, পূর্ব ত্রিপুরায় এইভাবে আমরা ভোট পাইতে, এই সবাই কান দিয়ে না। এরা রাত্রেবেলা টর্চ লাইট নিয়ে বাইর হইলেও, দিনের বেলা পাখির মতো পাখা লাগাইয়া বাইর হইলেও এখানে বিজেপি ত্রিপুরামথা আইপিএফটি জয়লাভ করবে, লক্ষ লক্ষ ভোটে আমরা তাদের পরাস্ত করব। আপনারা হিসাব করে দেখেন গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ত্রিপুরামথা আইপিএফটি ত্রিপুরামথা আমরা যদি যোগ করি, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আগামী পার্লামেন্ট নির্বাচনের পরে বিরোধী দলগুলোকে খুঁজতে দিব, টর্চ লাইট লাগালেও পাইতেন না, এলাকার মধ্যে থাকতো না। কারণ মানুষ বুঝছে যে মহারাজা আমাদের যে পার্টির নেতা ত্রিপুরামথা উনি কি চাইছে, উনি তো চান ত্রিপুরা মুগলি ধুরো ওয়াংসা দ্বারা একসঙ্গে আমরা গ্রাম পাহাড়ের মধ্যে থাকি, আমাদের সবার যেন সমান অধিকার হয়, এটাই চাইছেন, এটাই ক্রিয়েটার ত্রিপুরালেন, এটাই কনস্টিটিউশন সলিউশন। আর মোদীজি তখন আমাদের দিল্লি থেকে অমিত শাহজিরা ডাকছেন শ্রেষ্ঠ ভারত এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এক ত্রিপুরা। তো শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এক ত্রিপুরা যদি থাকতে হয়, শুধু চাষা আর তেলেঙ্গানা দিয়া এক ত্রিপুরা হইব, এটার মধ্যে দেববর্মা দিয়া জমাতিয়া সবাই দিব, এটার মধ্যে দেবনাথ দত্ত সবাই দিব, বাঙাল ত্রিপুরা সব লোক যখন একটা জায়গায় আয়া ত্রিপুরার মানুষের উন্নয়নের কাজ করব, তখনই গিয়ে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হইব। আর আমরা যে এগ্রিমেন্টটা করলাম, এই এগ্রিমেন্ট এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের লক্ষ্যে এই এগ্রিমেন্টটা হচ্ছে। আর এরা বলে ওইটা এগ্রিমেন্ট নেই, এরা বলে চা খায় দোকানে, এখানে না, আমাদের এখানে না, ওই টাকার জলায় সাবরুমে কালকে গেলাম, এখানে কইতাছে চায়ের দোকানে চা খায় বলে এরা কয় ত্রিপুরামথার এই এগ্রিমেন্ট, এটা তো আদা পাতা লিখছে। আমি কই বাবু, ভারত সংবিধান, ভারত পরিচালনা করার সংবিধান, এই সংবিধানটাই এতটুকু বই। আর এদের কথায় তার মানে ভারত পরিচালনা করতে এত মোটা বই লাগবে, এত বই হয় না, এত কায়দা কানুন থাকে না। আর আমরা আদা পাতার মধ্যে আমরা কি লিখলাম, এখানে পাহাড়ে পিছিয়ে পড়া সমস্ত অংশের মানুষের জন্য, এখানে দেববর্মা জমাতিয়া রিয়াঙ্গের নাম দিয়ে কেউ লেখছে না, ওইসে এখানে এডিসি এলাকায় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে যারা বসবাস করছে, এখানে নাবির রক্ত যারা, এখানে নাবির রক্ত পীড়িত জন্মগ্রহণ হয়, যারা এখানে জন্মগ্রহণ করেছে, ওই সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বলেছে যে তাদের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক অধিকার আরো মজবুত করা হবে। আমরা একটা
এগ্রিমেন্ট সাইন করলাম, এটার এরা কয় তীব্রামতারে কয় বিজেপি এটা ইমপ্লিমেন্ট করতো না, আর বিজেপির কয় এটার মধ্যে কি আছে, এটার মধ্যে কিচ্ছু না। আমি সিপিএম পার্টির কাছে অনুরোধ করব, আপনাদের যদি মনে হয় যে নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহরা আমাদের এই এগ্রিমেন্টটাকে বাস্তবায়ন করবে না, আপনারা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবেন। তীব্রামতা বিজেপি বা কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক যে চুক্তিটা হয়েছে, এই চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে বলে আপনারা আন্দোলন করেন। করতো না এরা, কারণ এরা জানে बीजेपी पार्टी एक बार কথা দিলে, এটা আমারও বিশ্বাস, मोदी जी को मैं सम्मान करता हूं, अमित शाह जी को मैं सम्मान करता हूं, और सम्मान दे करके मैं बोलता हूं आपने जो वादा किया आप निभाएंगे। এটা আপনি বলেছেন, ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আপনি মিডিয়ার মাধ্যমে বলেছেন যে ত্রিপুরায় এই ঐতিহাসিক চুক্তি হচ্ছে, এই ঐতিহাসিক চুক্তিকে আমরা বাস্তবায়ন করব। তো এই কথা আমি বিশ্বাস রাখি। এই কারণে আমরা বলি নরেন্দ্র মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা এবং পূর্ব ত্রিপুরার তীব্রামথায় কীর্তি সমর্থিত বিজেপির যে যিনি প্রার্থী, ওনাদের জয়লাভ করে নরেন্দ্র মোদীর হাতকে আমরা শক্তিশালী করবই করব। আর সিপিএম বলে অনিমেষ বাবুর মুখে এখন বিজেপির বন্দনা, বিজেপির ভালো গুণ গায়, কেন গাইতাম? আমরা তো আগেই কইলাম, যারা আমাদের সাথে থাকবেন, যারা আমাদের দাবির সাথে থাকবেন, যারা আমাদের দাবিকে মেনে নেবেন, আমরা তাদের সাথে আছি। সিপিএম পার্টি ক্ষমতার মধ্যে নাই, তার উপরও আমাদের দাবি মেনে নিতে পারে না। কার সাথে আপনারা কথা বলবেন? কাদের সাথে আপনারা রাজনীতি করবেন? আপনারা যারা বনবাজার আসারামবাড়ি এলাকার মানুষ আছেন, দুই হাত তুলে আমাদের কুমারী রাজকুমারী, এখন উনি নিজেও মহারানী হয়ে গেছেন, মহারানী প্রীতি সিং দেববর্মাকে আপনারা আশীর্বাদ করবেন। দিল্লিতে গিয়ে যেন আমাদের ত্রিপুরার মানুষের কথা পার্লামেন্টে গিয়ে বলতে পারে, ভারত সরকারের নজরে যেন কথাগুলো আনতে পারে। এই জন্যই আমরা উনাকে জয়লাভ করাবো, এই অঙ্গীকার দিয়ে আপনারা যান। আর আমি শেষ করার আগে এটাও বলবো, আগে কি আপনারা পাইছেন কোনদিন যারা সিপিএম এর সাংসদ হয়েছেন, 25 বছর বাজুবন রিয়াং সাংসদ ছিলেন পূর্ব ত্রিপুরা থেকে? আমার মনে হয় না বাজুবন বাবু আইছিল আপনাদের আসারাম বাড়িতে, একবার বলাইছে 25 বছর আইলে, আবার দুইবার আইতে গেলে 50 বছর মারা গেছেন উনি। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমাদের যিনি প্রার্থী হবেন, এই মাসে নাইতে পারলেও অন্তত 1 বছরে একবার টাইমের পদ ধুলা, অর্থাৎ পায়ের ধুলা, এটা উনি এখানে পালন দেন। আমরা আনবো, আমরা কথা বলাবো, এইটাই আমাদের আপনাদের কাছে এটা কথা থাকতে পারে যে আপনারা নিশ্চিন্তে উনাকে ভোট দিন। ওনারা মানুষের সমন্বয় চান, এক সূত্রে সবাইকে রাখতে চান। রাজ পরিবারের প্রতি আমাদের কেউ কোনো সন্দেহ থাকার কথা না। নোয়াখালীতে যখন জাতি দাঙ্গা হয়, তখন মহারাজারা হিন্দু বাঙালিদের এখানে আনছিলেন, এই কথা আপনারা ভুলবেন না। এদের হাতে আমরা সুবিচার পাবো, ত্রিপুরা পাবে, ওয়ানসা পাবে, মুগলি পাবে, সর্বংশের মানুষ সুবিচার তাদের থেকে আমরা পাবো, এটা আমাদের আশা। এর চাইতে বেশি ভালো ক্যান্ডিডেট আমরা আশা রাখতে পারি না। এই কারণে মানিক বাবুকে বলবো, ভোট দিন। আপনি কমিউনিস্ট পার্টি করেন, আপনি এখন কংগ্রেসে ভোট দিবেন? আপনি এটা বলেন, আপনি এটা বলেন। আপনি যদি সঠিক মানে সত্যতার সাথে যদি কমিউনিস্ট পার্টি করেন, আপনার যদি সাহস থাকে আপনি বক্তৃতায় বলুন, আমি মানিক সরকার, আমি নাস্তিক, আমি কোনদিন কংগ্রেসকে ভোট দেব না, আমি বাড়িতে বসে থাকবো, আপনি বলুন। উনি বলতে পারবেন না। উনি চুপ করতে পারেন, এটা অপরাধ না। আর তীব্রমতা বিজেপির সাথে চুপ করবো, এটা অপরাধ। এইসব ফালতু কথা আপনারা শুনবেন না। ওনার আসলে শেষ টাইমটাই শেষ। এখন তো হাফ হল ভর্তি, আগামী দিন 2টা লুকু থাকতো না টাইমের পেছনে, সব আমাদের পক্ষে
এই দিন আপনারা আনুন, নিশ্চিন্তে ভোট দিতে যাবেন। এই জনসভার মধ্যে আমাদের প্রচার সীমিত থাকা উচিত না। আমাদের ভিলেজ কমিটি চেয়ারম্যানরা আছেন, মেম্বাররা আছেন, ব্লকের নেতৃত্বরা আছেন, রিজিওনাল কমিটির আমাদের নেতৃত্বরা আছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে আপনারা আমাদের সিম্বলটা কি, কারণ অনেকে আবার আনারস খুঁজবো, এইবার আনারস না, এইবার পদ্ম ফুল। আনারস কিন্তু আবার আইতাতে আমি করে গেলাম ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের সময় আবার আনারস বাইরে, এডিসি নির্বাচনের সময় আবার আনারস বাইরে, আর এখন পার্লামেন্টের সময় পদ্ম ফুল থাকবো। আনারস আপাতত রেস্টে আছে। এখন আমরা টাইম টু টাইম আমরা সিম্বল নিয়ে আইব। এরা খালি কই আনারস কই, আনারস একটু রেস্টে আছে, এখন পদ্মের জয়লাভ করে তুলব। এরপরে ভিলেজ কমিটি এডিসি এই সময় আবার আনারস ফিরে আইব। আমি আর বেশি বিশেষ বক্তব্য রাখবো না, নিশ্চয়ই বুঝছেন আপনারা আমি কি কইতে চাইছি। এইবার সকালবেলায় 12টার আগে আপনার কিন্তু ভোট দেওয়া লাগবেন। বৌমারে ভোট দেওয়া হইবেন, শাশুড়িরে ভোট দেওয়া হইবেন, শ্বশুরের ভোট দেওয়া হইবেন, নিজে ভোট দেবেন। ভাত করলে আমরা একদিন খাইতামই না, রাত্রিবেলা বিকেল বেলায় ভাত খাইনি। অনেকে আছে স্বামী একটু ভালো না, করবো না আমি তো ভাত না খাই ভোট দিতাম পারি না। এই দিন স্বামীরে কইবেন, আমাদের নেতারা কই গেছে ওই দিন দরকার পড়লে আমরা উপবাস করব, খাবো না। তারপরেও আমরা 10টা সিটের মধ্যে ভারতবর্ষে আমরা একটা সিট হয়ে থাকবো, এটা আমাদের অঙ্গীকার। এটা আপনারা কইবেন। এই কয়েকটা কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ এবং আমাদের প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়ী করুন, এই আহ্বান আপনাদের কাছে আছে। इनको जिताना है। इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा। इस बार हम लोग अपना जो हमारा दोहा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे स्टेट के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा। सुनाई दे रहा है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आपको सुनाई दे रहा है? अभी भी सुनाई नहीं दे रहा। आपको सिर्फ सुनना नहीं है, किसी और को सुनाना भी है। द पावर ऑफ एकता, द पावर ऑफ हंसा। मैं अपने बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह को, उनके साथ बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट राजीव जी को, मिनिस्टर टिंकू रॉय जी को, हमारे अपने बुकुमबारा विकास मिनिस्टर को, मेरी बहन को, दोनों बहन को, एक जो
उसके बाद Angkuilono Jotono Ciprasano Kuluma Sanya Paro Cibai सब लोग जो सवाल पूछ रहे थे कि किसी ने सरेंडर किया, कोई जीता कोई हारा। यहां में प्रमाण होता है अम्बासा में कि बीजेपी और तिपरा मोथा आईपीएफटी तीनों कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं त्रिपुरा को ठीक करने के लिए। आज से कुछ हफ्ते पहले देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हम सबको आश्वासन दिया था कि 75 साल में जो गलती हुए हैं उसको सुधारेंगे और सब एक संग होकर अब 2 कदम आगे ले जाएंगे हमारे कल्याण के लिए, तिपरासा का कल्याण के लिए, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं। उन्होंने जो कहा है, जो गारंटी दिया है, सिर्फ हमको नहीं दिया, एक बंद कमरे में नहीं दिया, पूरे इंडिया को टीवी के सामने, हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने, सबके सामने उन्होंने ये बात रखा है। आज सवाल जो कम्युनिस्ट उठाता है कि कहां से तिपरा मोथा आईपीएफटी और बीजेपी का जोट है, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं कांग्रेस में था, मेरी माता जी थी, मेरे पिताजी थे, मेरी बहन थी। आज आप मेरे ऊपर सवाल मत करो, जो भी मैं करता हूं, मैंने कहा राइटिंग में मिलेगा तब होगा, राइटिंग में मिला। आप लोग आज सीपीएम के संग अलायंस कर रहे हो, आपको राइटिंग में क्या मिला है सीपीएम से कि आज जिस पार्टी ने 25 साल तक हमको दबा के रखा, आज जिस पार्टी ने हमारे लोगों को नौकरी नहीं दिया, आज जिस पार्टी ने हमारे लोगों को गरीब रखा, हमको वंचित किया, आज आपने पूरा ईस्ट त्रिपुरा तोहफे में आपने सीपीएम को दे दिया। अरे भाई, आप लोग राजनीति करते हो, हम लोग राजनीति तोहफा के लिए काम करते हैं। आपने अपना तोहफा को भी देखा। क्या पावर, क्या शक्ति अगर आपके अंदर ईमान ना हो, क्या पावर, क्या पोजीशन अगर आपका तोहफा के लिए, आपके लिए प्यार ना। मैं इस अम्बासा के भूमि से आपको बोलना चाहता हूं, आने वाले दिन में जो वादा किया गया था उसको पूरा करने के लिए हमें फाइट नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें झगड़ा नहीं, हमें इसका एक रिजल्ट चाहिए। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? थानसा। आज एक ही मंच में आपने कहा है बीजेपी और मोथा आईपीएफटी, लेकिन थानसा का और एक मतलब है। थानसा का मतलब है जब आईपीएफटी जनजाति मोर्चा में अपना सांताना विकास, अपना एक्स एमपी साहब यहाँ आइए, आइए। देखो, मैं नहीं जानता हूं क्या होता है। हम लोग बुकुम्बारा लोग ना फाइट भी ओपनली करता है और जब मिलता भी है तो ओपनली मिलता है। ये सस्ता राजनीति नहीं करना है। अगर तिपरासा को अधिकार देना है तो तिपरासा को थानसा रहना पड़ेगा। विकास उठो यार। और लास्ट में मुख्यमंत्री
मतलब सोबर के तरीके के इंसान है, छोटी मुंह बड़ी बात मुख्यमंत्री जी। लेकिन ये जो अकॉर्ड साइन हुआ, मैं जानता हूं कि डॉक्टर मानिक शाह जी खुद दिल्ली में 3-4 बार फोन करके इन्होंने हमारे तिपरासा के लिए भी बात किया, मुझे हर कदम में हेल्प किया। इनको भी बेलाई हम भाई बोल दीजिए, हम भाई सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलना पड़ेगा, हम भाई लोग जाने का है। हाँ। और टिंकू बोल रहा है कि हमको जाना है, मेरी बहन यहां में है प्रार्थी, इनको जिताना है। और जैसे राजीव ने कहा कि इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा, इस बार हम लोग अपना जो हमारा दफा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे स्टेट के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा और हम अपने जाति को, अपने राज्य को, सबको उठाकर एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा करेंगे। लास्ट में मैंने सुना भारत माता की जय, मैंने सुना तिपरासा आई क्लॉक, जिस दिन हमारे तिपरा मोथा भी बोलते भारत माता की जय, और जिस दिन बीजेपी भी बोलते तिपरा आई क्लॉक, उस दिन सब एक हो जाएंगे। I love you, and I will always fight for you, and I will always fight for our heart. Then I know हम भाई खुलू खा। इनको जिताना है, इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा, इस बार हम लोग अपना जो हमारा दफा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे स्टेट के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा। কারণ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী একটাই কথা, মোদি হে তো মুমকিন হে। আর এইখানে আমি দেখি যে ধর্মনগর থেকে সাবরুম পর্যন্ত জনজাতিদের জন্য উপাগ্রা হে তো মুমকিন হে, এরকম দেখি আর কি। কারণ সেই দিনে প্রত্যেক মিটিং এর সময় আমাদের ট্রেডিশন আছে, হাত ধরে আমরা সবাই একসঙ্গে অভিনন্দন জানাই সবাইকে। আর বিজেপি, তীব্রমাতা সবাই ধরে যখন আমরা দাঁড়ালাম, আর এখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের কেন্দ্রীয় আছেন, সবাই হাত তুলল, সবাই সাইজে খুব বড় বড়, কিন্তু বুবাগেরা মহারাজ খুব সাইজে ছোট। আমি দেখলাম এটা সিম কার্ডের মতো, মোবাইল যতই বড় হোক না কেন সিম কার্ড ছাড়া মোবাইল চলে না, এরকম আমরা দেখি আর কি। ত্রিপুরা রাজ্য বুবাগ রাস্তা চলতো না এখন, এইরকম। তো একটাই টার্গেট আমাদের দুইটা
একটা টার্গেট, 2 eyes 1 টার্গেট। এটা কি? পশ্চিম ত্রিপুরাতে আমাদের সবার আদরণীয় আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান সংসদ বিপ্লব দাকে আমরা বিপুল গতি জয়ী করাবো মার্জিন ভোটে। একইভাবে পূর্ব ত্রিপুরারও আমাদের রাজকুমারী, আমাদের রাজ পরিবারের মহারাজা কিরিট বিক্রমের মেয়ে, ওনাকে আমরা বিপুল ভোটে পাস করাবো। এটাই আমাদের টার্গেট। এখানে দেবদীপ বাবু বললেন যে আমরা এখন বিজেপি এবং ত্রিপুরা আমরা একসাথে কাজ করবো, একসাথে আগেও ছিলাম, এখনো করি। রাজনীতির সময়ে আইডিওলজি, চিন্তাধারা অনেক কিছু ডাইভার্ট থাকতে পারে, কিন্তু টার্গেট একটাই, ডেভেলপমেন্ট। ত্রিপুরা ডেভেলপমেন্ট চাই, বিজেপিও ডেভেলপমেন্ট চাই। কোন জায়গায় ডেভেলপমেন্ট? আমরা দেখি এখানে বিশ্বমুখ ব্লকে 8টা যদি বেশি, এই সাবজনালা 8টা বেশি, জিপিতে 15টা জিপি, এইখানে 59টা বুথ আছে বোধহয় এই বিশ্বমুখে। টার্গেট কি আমাদের? আইপিএফটি, বিজেপি, ত্রিপুরা যাই করুক না কেন, যারা আমরা বসে আছি এখানে একটাই টার্গেট, ডেভেলপমেন্ট করা। কাকে ডেভেলপমেন্ট করা? যারা অন্তর্দয়া তাকে অ্যাক্টিভেট করা, যারা গরিব তার পাশে দাঁড়ানো, যারা প্রাইমারি আবাস যোজনার ঘর পায় না তাদেরকে কিভাবে দেওয়া, যারা বিকলাঙ্গ তাদেরকে কিভাবে দেওয়া, যারা বিধবা তাদেরকে কিভাবে সেবা করা। তার মানে এমএলএ হইলেই এই না, এমডিসি মন্ত্রী হইলেই এই না যে আমার কাজটা শেষ, আমি একদম আমি সাকসেস। নট দ্যাট। আমরা কতটুকু মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি, কতটুকু আমরা গ্রাসরুট লেভেলে যাইতে পারি, কত কিভাবে আমরা সেবা করতে পারি, এইটাই টার্গেট। আর পৃথিবীতে এখন এক্সাম্পল, পৃথিবীতে 200-র উপর দেশ থাকতে পারে। এইখানে মধ্যে ডেভেলপ কান্ট্রি আছে, যেমন আমেরিকার মতো, চাইনার মতো, জাপানের মতো, সবাই ডেভেলপ কান্ট্রি। কিন্তু ভারত পৃথিবীতে 3 ধরনের দেশ আছে, ডেভেলপ কান্ট্রি, আনডেভেলপ কান্ট্রি, ডেভেলপিং কান্ট্রি। ভারতবর্ষ ডেভেলপিং কান্ট্রি এখন, কিন্তু মোদিজি 2014 থেকে তো মোদিজি 2014 থেকে প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার পর ভারতবর্ষ ডেভেলপিং কান্ট্রি না, ডেভেলপ কান্ট্রিতে পরিণত হতে চলেছে। বন্ধুগণ, ডেভেলপ কান্ট্রি হবে এখন সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে। আমরা দেখি, আপনারা বিভিন্ন মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে দেখেন যে কি ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যে যুদ্ধ, ওইখান থেকে বিভিন্ন ভাবে মোদিজিকে কিভাবে সমস্ত পৃথিবীতে যে আতঙ্ক হয় ওইটাকে কিভাবে কন্ট্রোল করা, বাহাই পৃথিবীনে কন্ট্রোল খাইনায় আবো মোদিজির থানে বই শিব আওয়ান বাগানে সব। The world is behind, India is fast. India tabuk bus kango, Modiji tabuk bus kango, পৃথিবীকে tabuk বাহাইছে না। আওয়ান বাগানে আমরা ভুল করতাম না জনজাতিরা। কি দিল্লিতে যখন কংগ্রেস সরকার, আমরা সব সিপিএম, দিল্লিতে যখন বিজেপি সরকার, আমরা বিজেপিকে ঘৃণা করি। এখন ভারতবর্ষ, ত্রিপুরা এবং এডিসির প্রশাসন এখন প্যারালাল ভাবে চলে। কি দাতা এবং গ্রহিতা, যে ডিমান্ড করে যে দেই, মনের মিলন, দ্য গিভার এন্ড সিকার, যে চায় এবং যে দেবে একই মন। এই জন্যই ডেভেলপমেন্ট মুখে হয় না, ডেভেলপমেন্ট প্র্যাকটিক্যালে হয়। এই ত্রিপুরা রাজ্যতে 587টা ভিলেজ কমিটি, 551টা বোধহয় গাঁও পঞ্চায়েত, এইগুলাকে ডেভেলপমেন্ট করা প্রত্যেকটা লিডারের দায়িত্ব। এখন আমরা যারা এখানে বসে আছি, আমরা নেতা হিসাবে শুধু আমাদের ব্রেইন আছে তা না, আপনারা যারা কোনাতে বসে আছেন আপনাদের অনেক জ্ঞান আছে, আপনাদের কাছে অনেক শিক্ষার জিনিস আছে। এই জন্য জ্ঞান লেখাপড়া লাগে না। এই জন্য আমরা বারবার বলি, আমরা দেখলাম বিশেষ করে জনজাতিদের পক্ষে, আমি জনজাতিদের ব্যাপারটাই বলবো। জনজাতিরা কংগ্রেসকে আমরা টেস্ট করলাম 30টা বছর, 30 বছর টেস্ট চাই নাই গা তসলাম বা আপনার টেস্ট চাই নাই তাও মানকে তাও মায়ের শিকা। আবার সিপিএমকে দেখলাম টেস্ট করলাম আমরা, মহিলারা তো ডাল রান্না করে, তো তখন লবণ লাগছে নি, মরিচ লাগছে নি, টেস্ট করে। অনেকে তো করে, আমি তো বাটি দিয়ে দেখি লবণ লাগছে না।
এইরকম জনজাতিরা সিপিএম কংগ্রেসকে টেস্ট করলো 2014 থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির মোদিজিকে টেস্ট করলো জনজাতিরা। টেস্ট করার পরে কি দেখে, যত খায় ততই টেস্ট, যত সময় যায় ততই টেস্ট। সবাই আমরা নরেন্দ্র মোদীজিকে চিনি, নরেন্দ্র মোদীজি আমাদেরকে কেউ কি চিনে না, কিন্তু উনার অন্তরের চোখ দিয়ে প্রত্যেক বিপিএল এপিএল অন্তর্দয় অন্নপূর্ণাকে চিনি। আপনি ভাবেন না দিল্লিও কাইসা মোটামুটি বৃখা যে বিপিএল অন্তর্দয় অন্নপূর্ণা কে লক্ষ্মীরানী, কে প্রকৃতি, কে প্রকৃতি, কে সুশীলা, কে বুঝে না, একসঙ্গে বিপিএল অন্তর্দয় অন্নপূর্ণা প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা হলো তো। কে সিপিএম, কে কংগ্রেস, কে তীব্রমতা দেখার জন্য সময় নেই। ভারতীয় জনতা পার্টি মোদীজি বলে কি গরিবের কোন কালার নেই, গরিবের কোন কালার নেই, যেদিকে পাই ওইদিকে যাই, ঠিক আছে তো। আর যারা যুবক, শিক্ষিত যুবকই হোক অশিক্ষিতই হোক, যেদিকে কর্মসংস্থান হবে সেদিকেই যাবে। যুবকের কোনো কালার নেই, কোনো পার্টি নেই। যারা কর্মচারী তাদের কোনো কালার নেই, গরিবের কোনো কালার নেই। এমন ভাবে না সিপিএম বলে কি বলে, সিপিএম সাম্যবাদ, ইকুয়ালিজম, সমাজতন্ত্র, লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। কার লোকের লড়াই? জামাই বউয়ের লোকের উপরে লড়াই হচ্ছে। এই জন্যই সিপিএম কে দেখলাম রাশিয়া, চাইনা, বিভিন্ন জায়গাতে সিপিএম। রাশিয়াতে কি হলো, 70-75 বছর কন্টিনিউ সিপিএম সরকার, মার্ক্সবাদ, লেনিনবাদ, ইকুয়ালিজম, সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র, তখন সবাই সমান। কি গরিবও রেশন থেকে এক টুকরা মাছ পাবে, ধনীও রেশন থেকে মাছ এক টুকরা পাবে। তার মানে কাকে ধনী করা, কাকে গরিব করা। সিপিএম এর টার্গেট ছিল বুর্জুয়াকে দাবাও, বুর্জুয়াকে দাবাও, ধনীকে দাবাও, গরিবদেরকে উপরে তুলো। 70 বছর পরে সিপিএম কংগ্রেস এইবার ভারতবর্ষতে কমিউনিজম বলতে খতম। এইবার ত্রিপুরাতে এবার জামানাত বাদে আসতে হবে। জামানাত বাদে আসতে বলতে 6 ভাগের মধ্যে একবার যদি তারা পায়, তারা যে নমিনেশন সাবমিট করবো 10,000 টাকা, এটা রিটার্ন পাবে না, গোলামুস্তাকে খালি। আর এইবার জামানাত বাদে আসতে হবে সিপিএম এর। পূর্ব ত্রিপুরাতে সিপিএম, পশ্চিম ত্রিপুরাতে কংগ্রেস। সিপিএম যারা কংগ্রেসকে আগে টিকা দিল, মানে মোরা দিল, তারা কি আর কংগ্রেসকে ভোট দিব? যারা কি সিপিএমকে ভোট দিব? সিপিএম কংগ্রেসকে ভোট দেবে না, কংগ্রেস সিপিএমকে ভোট দেবে না। কংগ্রেসের ভোট বিজেপিতে আসবে, সিপিএমের ভোট বিজেপিতে আসবে। সিপিএম কংগ্রেস ডাবল জিরো, সিপিএম কংগ্রেস ডাবল জিরো। এই জন্য আমরা অনেক সময় বলি ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট আমাদের ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট বিজেপি ইজ দ্য বেস্ট, নর্থ অ্যান্ড সাউথ সিপিএম কংগ্রেস মাস্ট আউট। কারণ পরিস্থিতিটা তাদেরটাই ভূমিত। যত সিপিএম করো বিপিএল সংখ্যা বেশি, যত সিপিএম করো অন্নপূর্ণার সংখ্যা বেশি। আমাদের এদিকে একটা ঘটনা, শ্বশুর করে আইনজীবী, বিপিএল কার্ড নাই, জামাই করে 45 বছর বয়স, সিপিএম ঘোড়া ভাতা পায়, জামাই পায় ঘোড়া ভাতা, শ্বশুর পায় না, অন্যায় সিপিএম করে না। ত্রিপুরার মধ্যে একটা ডিভিশন আছে, আমি আজ 5 মিনিটের মতো কথা বলে যাচ্ছি। ত্রিপুরার মধ্যে একটা নিয়ম আছে, সংক্রান্তির সময় শ্বশুর সব সময় জামাই সঙ্গে শ্বশুরে দিয়া নমস্কার করতে হয়, মানে নাতি লেগে ওই মত তো করতাম না, ওনার আছে না, পিঠা তোরের মাংস বা মুরগির মাংস, ওই নিরম চাল রান্নাতে যায়, এই গঙ্গা জল 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 লইয়া প্রণাম করতে যায়। সরকারের প্রমাণ করতে শ্বশুর করে, সরকারের প্রমাণ করতে আমি পুরা ভাতা পাই না, আমার জামাই হলে পুরা ভাতা পায়। সরকারও আমার জামাইরে আমার যে বানাইছে তাদের নমস্কার করতে চাইবো, সব হয়ে যাবে।
তো ভাত খাইতেছে বলে জামাই রান্না করে জামাই তুমি সরকার তো তোমার প্রমাণ করছে আমরা তুমি বলে দিয়েছি তোমারই প্রণাম করতেছে যখন যান তখন বলে ওই রান্না করে এরা বলে একটু ভাঙা লাঠি দিয়ে বলে বাঁধা ঘর যায় বাইরে জামাই এইগুলা হয় গেমের আমরা আর একটা ঘটনা 5 মিনিটে 10,000 টাকা ইনকাম 5 মিনিটে 10,000 টাকা ইনকাম কি বিধবা ভাতা ওই অফিসের স্টেশনে মিলে বল আছে ওইদিকে দিকে চাইয়া বলের জন্য বিধবা ভাতা দেওয়া বিধবা ভাইয়া একটা সুযোগ নাই আপাতত তুলে দেবে আছে সুযোগ নাই বিধবা ভাতা 10,000 টাকা দেবে জামাই যেতে রাত্রি জুগার নিয়ে আসতে জুগার নিয়ে 300 টাকা পাই এইদিকে আনতে ওর মধ্যে তারপরে মতো মাংস আনতে লবণ গুলো আনতে না বুঝলাম সবকে দুটো ববাই সব লবণ আমার পাশে পাইলে হাওয়া পাইব তোর মাংস তো পাইবে না ওরা আসবে আইতে পরে কিছু আনতে জল গঙ্গা জল আনতে জামাইদের যখন কাজ থেকে এসে খাও করে রান্না টান্না করে খাওয়া যায় বুঝলো যখন 1 গ্লাস খাই তখন সারাদিন আমি যোগাযোগ করি কোনো কিছু আনতাম পাই না তুমি দেখি আজকে তোরের মাংস আছে মুরগির জায়গাতে আছে মুরগির চামড়া কারণ পিলারে আছে মুরগির সব দিয়ে তুমি ওই জন্য পাইছে তুমি আরে চিন্তা করে খাইতে খাবো খাইলে পরে খালি তো মাথা গরম হয়ে যায় তোমার আছে পয়সাটা পাইছো আমি সারাদিন কাজ করেও পাই না 5 মিনিটের মধ্যে 10,000 টাকা ইনকাম করে তাই না মাত্র 5 মিনিট আপনি মুরগিটা ছাড়া লেগে তখন বিজয় কি কথা হবে হারাম দাদা তোমার টার্গেটটা যেটা তোমার ইনকামটা আরেক জায়গাতে যাবে তোমার টার্গেটটা যেটা আমার মাঝে তুমি আরেক জায়গাতে ইনকাম তোমার ইনকাম থেকে আরেকটা মোবাইলে লাগিয়ে থাকবে ঠিক আছে কারণ এইটাই সব কিছু সম্ভব এই জন্য সিপিএম পারে না যখন যুবকরা ছিল যারা শিখলাম না কেউ বা কেউ বা কেউ মায়ের দিতে পারে সবাই সেই ছাড়া কোনোদিন যুবক কমতে পারে আসে না আমার বিভিন্ন খালি সেই জনজাতিরা বিশেষ করে টানার যেমন এক রাস্তাতে হাতে জনজাতিরও ওইভাবে হাতে আমি জনজাতি দিতে করছি মানে জনগণকে সিপিএমের ভোট দিতে আর কোনো দিন আর সিপিএম ছাড়া দেখতে না দাদা আমার বাবাও চেষ্টা করে বলে লাল চেষ্টা করে 2000 সালে আমি ভোটে দাঁড়াইছিলাম দাঁড়াইছি পরে আইপিএসসি ভোট দাঁড়াইছিলাম কোরআন সুন্নাহ সমাজ আমি ভোট পাস করছি 2000 আমার বাবা ভোট দিতে গেছে আমার দিতে না আমি যখন ঘরে আসছিলাম বুঝাইলাম বাবা তোমার কোলাতে মন্ত্রী হইব ভোট পাস করলে ভোট কিন্তু ভোট দিতে পয়সা করতাম এরপরে তোমার কাছে না আমার তোমার তোলা দাঁড়াইছে না তুমি দিলে হাত তুলে কাটে দিতে চাইতে বলে আমার বিরতে একদম তুলে বলে সবাই থাকতে হবে তুমি কি মানে অল রাইট রিজাইন করে এগ্রিমেন্ট বিজেপি শিক্ষক অ্যাপ্রোচ আমার জানি না তবে কোনো জাতি না सीपीएम का कांग्रेस का जब तक बीजेपी खाए बीजेपी तुम फरक एमपी जखन रहना अपनी पक्ष छजन बगे संबंध गोबां से रहना अपनी বিভিন্ন মন্ত্রীফান ওখানে কি করে একজন মন্ত্রীফান ওখানে আপনি যদি সুযোগ ও ছোট তোমার হাত খোয়া রিয়ান শরণার্থী নিজেরা মিছিল যেটা মেমানি 24 বছর সিপিএম খেলা খেলা কংগ্রেসের সিপিএম দিল্লি কংগ্রেস রাজ্য সিপিএম ইলেকশন সমস্যার প্রশ্ন রাজনীতি শুনব কোনোদিন সমস্যার সমাধান করে মাননীয়
माननीय प्राक्तन मुख्यमंत्री टाउन पश्चिम त्रिपुरा कैंडिडेट विप्लव कुमार देव जी, दिल्ली थाने होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा हम लोग त्रिपुरा का जो शरणार्थी क्रॉनिक डिजीज को सॉल्व करना है खाबन का गुणा इकोनॉमी जो साक्षी बखाए राजा दिन प्रजार 24 বছর রময় কোনদিন সিপিএম বাই কংগ্রেস সমস্যার সমাধান করিয়া বখায় সাক্ষী জোর রাজা দিন প্রজারত্ন সমস্যার সমাধান ফেনে ভাবে আংশিক সেটেলমেন্ট ইয়েস অ্যাপ্রুভ যত সেটেলমেন্ট বিজেপির মন্ত্র সমাজে সুমন্ত্র হলে সমস্যার সমাধান না হয় আগুন যাদের চৌতাবো বিদ্যুৎ হাতাল কমেন্ট সঙ্গে আগুন পাবে हमारे विधानसभा इलेक्शन जो रियान कर्नाटक मांगना तब ब्लू सेटलमेंट सम्मान जागवर तो 99.9% बीजेपी वोट दिले तब कोई जो खानी से वन टू खानी से खाना है যে সরকার নমস্কার দিব ওর বাইরে চলবে একটা মহিলারা পুরুষরা সবাই আমরা রেশনে যাই এটা কথা বলে আমি জানি রেশনে গেলে পরে আমরা যখন পান খাইতে যাই বা পেশা করতে যাই বা চা খাইতে যাই অনেক সময় যাই যখন আমরা যাই আবার ওইখানে দাঁড়াইতে গেলে দুইজন লোকের সাক্ষী দাঁড়িয়ে যারা সামনে আছে সে আমার পেছনে আসবে নিজেরা আমরা এখনই শেষ করবো আপনারা বসো আপনারা তিনটার ভিতরে আছে তাই আমরা বলেন তিনি যেটা মানসা মান্না আপনার হিন্দু ফুটে জয় তিনি শ্রী দেওয়ার বাবাই তিনি বিপ্লব কুমার দেব উন্মানি ঘটনা ভাবে সমাজ জানা আমি কখনো অরণ্য ছিল বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় জিন্দাবাদ ত্রিপুরা আইসিএসসি জুট লং লিস্ট হামবাই ছিলেন हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे देश के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा।
Hari bomani nono pernate lang masawani tema serai dugo ketaka sekat na thangke bahan sekatnya
ex-BSF Subhaschandra Devarma Ankia for Jammu Kashmir 130 battalion Sundarban Mutambo on YouTube or commandant Gatatom YouTube Tomani Bo Agata Samayo in part of Domina Kalai and Upper Kalai upon Kinta Italian the bomb commandant and Galacano Hamilmaro immediately go faster the Jammu Kashmir Tuman Korea in Army helicopter now immediately CJ hospital. It was Chandigarh Rahaka, our treatment, Loglojin Manka, of Hano. Dufanang Durvaja Sunkili, the Nogno Kundotono, Kadufunanga, from Lehenga, India, Kasabaraka, Hong Mansu. When you were a good Bon Boom Damo, Lin Boom, head constable, Bonidan, Fatin de Burma, a Parake. Baji diagram of money, about settling her, Kirti Das Karabo, Suganavo. For both the servers and for inside July about the money, soon about the money. Running to Kashmir from I've been family in Bakaki, Korbuses been in the Sarah with it. Some Mangani Masa last year graduation is Hayopori to Masa Yakili. This is Rock na boy of Hinanda, Hinanda, last international but this is been target of series bar instead of out in the calculation. That's quite নির্বাচনে মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয় করুন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয় করুন YTF long live YTF long live CWF long live CWF long live CWF long live Dipramotha long live Dipramotha long live Kubagrate Kubagrate Sentini not district ni kaisa luagang subjonal lo seng Dipramothani luazima bai YTF ni CWF ni luazima bai kaisa meeting oro narakjaka o meeting ni bisingtei bwskangni salo bo strategy tai bubagra je dagi mungno bahike seng dur to dur borok ni thani thangai campaign khlaimani bai bwskangni je 19 April ni West Tripura o candidate ni Biplab Kumar Dev Sini Dipramotha tai BJP tai IPF ni je alliance ni candidate tongjak Biplab Kumar Dev West 19 no tai 26 April lo sini Rajkumari Kirti Singh Deborma no bahake apply khlai kabang board besen apply khlainai o kok no tini sini meeting asuk lacha tai tini meeting o finance secretary bisingo no district ni interest YTF ni central organizing secretary sini atas Ponu Kumar Tripura tai betongo sini central ni dynamic leader sini YTF ni vice president sini Takok Donald Dalong oba hakeno sini bisingo tongo YTF ni north district ni sini president sini Takok Khukon Tripura oba hake former candidate sini uncle Joychung Halam tai betongo sini bisingo subjonal Noagang ni subjonal chairman sini Mukamlal Halam uncle oba hakeno TWF ni leaders job tai coordination committee ni leaders job joto sing pal baksa kai meeting khlaina bai sing kok sab lakha tai bwskang ni thalo sing on Noagang o je kok sab ma hakeno sing dur to dur borok ni thani je bujiang tongmani aborok no thani sing bujogrinai tai bwskang ni thalo BJP ni symbol eba kai sini podoful ni symbol o vote ruwei sing kabang kok vote bai pass singai
राजकुमारी कृति सिंह देवर मानो दिल्ली होनानी सिंगवान सुगलाइखा तिनी जों साइमानो सिनी एकर्ड थानाय 2 फेब्रुवारी 2024 जे बुबाग्रा साइन खालामनायनि लैंड राइट्स नो तुये पॉलिटिकल राइट्स नो तुये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाइके कल्चर लैंग्वेज नो तुये जे खालाइजाकमानि ओमो एकर्ड साइन खालाइजाका फिया इम्प्लीमेंट खालामनायनि बागै जत बेरे मनो सिनी लीडर्स दंना नाउ जेमन बुबाग्रा ताबुक सिनी टीटीएडीसी ओ काउंसिल कक साना बागै सिनी ऑलरेडी टीटीएडीसी नि गवर्नमेंट ऑफ दंगो स्टेट असेंबली ओ कक सानानि बागै सिनी 13 टा एमएलए ताबुआ 13 टा एमएलए नि बिथिं दुजन कैबिनेट मिनिस्टर दंगो ओबा हाइकेनो सुरु दिल्ली ओ कक सानाय सिमी जे सिंखरस ताबुक बाइकिंगनि दंगो ओ दिल्ली ओ कक सानाय बुसकांगो 26 एप्रिल ओ बोर्ड रुई कप्लाय खायमानि परे दिल्ली ओ कक सानाय बुसमानाय ताइ दिल्ली ओ थांमानि परे सिनी जे एकॉर्ड साइन खायजाकनो इम्प्लीमेंट खायना बागै राजकुमारी सिनी कृति सिंह देवरमा बसामु खालायनाय अबनो बिसास लारागिनो तिनी जों पाल बाक्सा काय जबा ओ नंखौ लायजाक ब्लाय ब्लायके हामबाय हमारे देश के लिए परवाह करता है वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा আমি খোয়াই জেলার পক্ষ থেকে এজ সিটিজেন অফ দ্য কান্ট্রি এবং এই জেলার মানুষ হিসাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি সত্যি অন্তরের থেকে ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। কারণ হলো 1963 সাল থেকে ত্রিপুরায় আমরা 11 জন মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছি এবং 11 জন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ যিনি আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী উনি এইবার মনে হয় প্রথমবার খোয়াই শহরে খোয়াই জেলার হেডকোয়ার্টারে 9:30টায় একটা পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে। এটা আমাদের অঞ্চলের মধ্যে থেকে যাবে, খোয়াইবাসী সমস্ত জেলার মানুষের কাছে এটা সরকার করে লিখিত থাকবে যে উনি আমাদের মাঝে এত সকালবেলায় এসেছেন এবং আবারও ধন্যবাদ জানাই। বিনয়ী মানুষ, ভেরি সিম্পল, এটা কল্পনাও করা যায় না। আমি অবশ্য ভাবি যে আমরা যাকে দেখেছি মুখ্যমন্ত্রী বলতে আমরা মানিক সরকার মহোদয়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখেছি বা আরো অনেক মুখ্যমন্ত্রীদের দেখেছি বা আই ক্যান টেল উইথ মাই এক্সপিরিয়েন্স এই যে এত বিনয়ী এবং সিম্পল সাদা সিধে মানুষের সাথে পায়ে হেঁটে উনি কিন্তু সারা খোয়াই মহকুমা পরিক্রমা করেছেন আজকে 5 কিলোমিটার যেটা ভাবতে অবাক এবং তারপরেও কিন্তু উনি সুস্থ। উনি আমাকে বলছেন যে অনিমেষ বাবু আমি
সোয়াইবাড়ি প্রথম 5 কিলোমিটার হাঁটিনি, আমি ক্রস কান্ট্রি দৌড় প্রতিযোগিতায় কল্যাণপুরে এসেছি। এবং উনাকে পেয়ে কাছে পেয়ে উনার সঙ্গে বক্তব্য করার যে সুযোগটা পেয়েছি। আমাদের ভারতবর্ষের মূল মন্ত্রটা কি ছিল? আমাদের মূল মন্ত্রই হচ্ছে বিবিধের মাঝে মিলন এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। আমি আগেও ছিলাম এই কল্যাণপুরের অনেক মানুষ, আমি জানি আমাকে অনেকে করমর্দন করতে আপনারা আসলেন, বলছেন যে অনিরুদ্ধা কেমন আছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এবং বিবিধের মাঝে যে মিলন, এটা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আরো এই স্লোগানটাকে করেছেন। উনি বলছেন যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত। আমাদের অনেকেই প্রশ্ন করে ত্রিপুরা মথুরা বিজেপির সাথে হাত মিলিয়েছে, কেন মেলাবো না? বাধা কোথায়? দেশের প্রধানমন্ত্রী, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন বলছেন যে সবটা সাথ, সবটা বিকাশ, সবটা বিশ্বাস দরকার, যখন ওরা বলছেন পিছিয়ে পড়া মানুষ, ত্রিপুরা সহ অন্যান্য অংশের মানুষকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ ভারত ধরতে চান, সেখানে আমরা কেন আসবো না? অনেকে আমাদের প্রার্থীকে নিয়ে বলছে উনি বহিরাগত। আমি বিরোধীদের বলবো এই মঞ্চ থেকে, রাহুল গান্ধী দিল্লি থেকে উনি উত্তর প্রদেশে গিয়ে ভোটে নির্বাচন করতে পারেন, কেরালায় গিয়ে উনি লড়তে পারেন, আর আমাদের প্রার্থীকে বলছে বহিরাগত। উনি আমাদের মহারাজের কন্যা, কিরিট বিক্রম দেববর্মনের কন্যা, বলছে যে এই কৃষি সিং যেদিকে আসল দেববর্মার না নকল দেববর্মা। আমি বুঝলাম না ব্যাপারটা। অনিমেষ দেববর্মা কি করে দেববর্মা হলো? তার বাবা দেববর্মা। প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ কি করে শাহ হলো? ওনার বাবা শাহ। সম্মানীয় NL শাহ, আমরা সবাই জানি ওনার ছেলে হিসেবে উনি শাহ। তো দেববর্মার কি দেববর্মা হবে না? এই যে কতগুলি কথা নিয়ে তারা বলছে যে প্রার্থী বহিরাগত, উনি বহিরাগত না, উনি এই ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজার গোরের কন্যা। ওনাকে আমরা সম্মান করি এবং সম্মান করি। আর এই কথা আজকে এই হাউসের মধ্যে, এই হলের মধ্যে বলতে চাই যে ওরা বলছে ওনাকে ভোট দিয়ে কি হবে? বামেদের আমি বলছি বাজীবন্দিয়াকে 25 বছর আমরা বিনা শর্তে আমরা ভোট দিয়েছি। CPM এর এমপিদের আমরা ভোট দিয়েছি। ওনারা কি করেছেন আপনারা সবাই দেখেছেন এবং আন্দোলনই করেছে ওরা। মুখ্যমন্ত্রীজি আমাকে বলেন, অনিমেষ বাবু, তাদের আন্দোলনের কোন এক সময় আমিও 1-2 মাস আন্দোলন করেছি ওনাদের সাথে। ওনাদের ফাঁদে পা দেবেন না। উনি আমাকে বলেছেন আপনি আমার ভাইয়ের মতো আপনাকে বলছি, বামেদের ফাঁদে পা দেবেন না। আমি বললাম কেন? বলছে ওরা নানা ষড়যন্ত্র করতে পারে। আপনাকে ভালো বলবে, আমার পার্টির মধ্যে, বিজেপির মধ্যে, ত্রিপুরা মথার মধ্যে কে ভালো লোক তারা ঠিক করে দেবে, তারা প্রার্থী ঠিক করে দেবে। হ্যাঁ, আর আমাদের প্রার্থী আমরা নিজেরাই ঠিক করতে পারবো না। কিন্তু একটা কথা সত্য, ত্রিপুরা মথা, বিজেপি এবং IPFটির মধ্যে যখন এই সমঝোতায় সমন্বয় হলো, এদের পায়ের তলার মাটি নিয়ে এরা বুঝতে পেরেছে। কেন আমি বলছি? ত্রিপুরার পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, আমি সম্মান দিয়ে বলছি, উনি কিন্তু নাস্তিক। উনার বিজেপি গেছেন এথিক্স কথার অর্থে ধর্মে বিশ্বাস করি না, স্বর্গনরকে বিশ্বাস করি না, এই জীবনটাই শেষ জীবন। এইটাই হচ্ছে নাস্তিকের সূত্র। কিছুদিন আগে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছেন যে আমি তো আর বেশি দিন বাঁচবো না,
আমি যখন স্বর্গে যাব আমি কি কি কাজ করেছি আমি বলতে পারবো। আমি বললাম এই লোকটা কবে থেকে ধর্মে বিশ্বাসী হতে শুরু করেছে? আরে স্বর্গে যিনি বিশ্বাস করতেন উনি স্বর্গে যাবেন। আমি ওই লোকটাকে বললাম, যে লোকটা আমাকে দেখিয়েছে, বললাম উনি যা যা কাজ করেছেন 20 বছরে, ঈশ্বর ভগবান স্বর্গের গেটটা বন্ধ রেখে বলবে তুই বাইরেই থাকো, এখানে তোমার ভিতরে কোনো রাস্তা নেই। কেন জানেন? আমি মানিক বাবুকে শ্রদ্ধা দিয়ে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মানিক বাবু না, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে বলছি, স্বর্গে যাওয়ার দরকার নেই আপনার। আপনি পৃথিবীতে যা যা করেছেন আপনার সেই কাজের ফসল ফল 10,330 জন লোকের চাকরি শেষ হয়ে গেছে। তারপরে বলতে ভালো কাজ করেছে। যেখানে কমিউনিটি, আমি আপনারা তো সচেতন নাগরিক, বিশিষ্ট নাগরিক, যেখানে কমিউনিটি এখানে কিন্তু বিভাজন। এরা মানুষের মধ্যে ভেজালটা লাগাবে, রাজনীতি করবে। খোয়াই জেলার মধ্যে মহকুমায় আমরা কি দেখেছি? 97 সালের কথা আপনারা বুঝতে পারবেন। আমাদের ত্রিপুরা এবং বাঙালিদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করিয়ে অনেক ব্যবসায়িক ক্ষতি হয়েছে। আমি বলছি এই হলের মধ্যে অনেক ব্যবসায়ীরা থাকতে পারে। ত্রিপুরারা ভয়ে আসতে পারতো না। খোয়াই, কল্যাণপুর, এটা কাদের সৃষ্টি ছিল? এবং তাদের যে 35 বছরের শাসনে আমরা 80 জুনের দাঙ্গা দেখেছি, এটা ভুলে যাবেন না। আর আজকে ত্রিপুরায় ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে যখন সরকারটা হলো, তারা বলতে পারবে একটা দাঙ্গা হয়েছে ত্রিপুরায়। আর যতদিন ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তার সহযোগীদের সরকার থাকবে, ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি উপজাতি তাদের মধ্যে আর দাঙ্গাও হবে না। তাহলে কেন যাবো? এই যে কথাই বললে হবে যে আমরা করছি, গরিবের সাথে করছি, লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। আর এমন লড়াইটা করাইছেন ধনী মানুষ গরিব হয়ে আর বাড়ির বাইরে যাওয়ার কেউ টাকা নেই। বুলুদা এটা ভালোই জানে। বুলুদার সাথে আমাদের দীর্ঘদিনের রাজনীতি। এই লড়াই আমরা চাই না। আমাদের লড়াইটা হবে সবাই যেন ভালোভাবে থাকতে পারে, গরিব মানুষ যেন সরকারের সুবিধা পায়, মানুষ যেন কথা বলতে পারে আমাদের এমপির সাথে। আজকে আপনারা দেখেছেন যে এত বছর 50 বছর কংগ্রেসের সরকার ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে, মন্ত্রী এমপিদের আসতে দেখেছেন আপনারা? তখন আসতেন না, তারা সবাই বড় লোক। আর আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যখন কেন্দ্রের সরকারটা গঠন হল, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে প্রতি মাসে কোনো না কোনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যে আসতেন মানুষের খবর দেওয়ার জন্য। এই হচ্ছে নরেন্দ্র মোদীজির সরকার। আমি বিশেষ বক্তৃতা করবো না, কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আরো প্রোগ্রাম আছে। আর আপনারা যারা বইয়ে বক্তৃতা শুনতেছেন, আমরা তো বক্তৃতা দিতে দিতে আমরা মজা পাবো, কিন্তু আপনাদের তো ফ্যান নাই, কিচ্ছু নাই, প্রয়োজনে বক্তৃতা শুনবেন। আরেকদিন আসবো, আমরা লোকাল প্রোগ্রাম করব, বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য করব, কিন্তু আমাদের একটাই শব্দ থাকতে হবে। এবার মোদীজি বলছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত শীর্ষ নেতৃত্বরা, এনডিএ জোটের নেতৃত্বরা বলছেন 20 বার 400 পার। আমি বলবো এই যে 400টা সিটের মধ্যে আমাদের পূর্ব ত্রিপুরার সিটটা প্রথম নাম্বার 1 থাকা উচিত। আরে এক দুই তো রাষ্ট্র হইব, এক দুই কইলা 3 তো রাষ্ট্র হইব। আর এই 1 নম্বর সিটটা থাকবে আমাদের মহারানী প্রীতি সিং দেববর্মার সিটটা। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে মঞ্চের মধ্যে আমি যে পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট, আমি আশ্বস্ত করছি, আপনাকে কথা দিচ্ছি, খোয়াই জেলা পিছিয়ে থাকবে না। রাজ্যের মধ্যে আমরা এগিয়ে থাকবো, আমরা দেখব। এবং তারা বলে ত্রিপুরামথাদের বলে বিশেষভাবে ত্রিপুরামথায় করেন পদ্ম ফুলে বুট দিবেন। আমি বললাম সমস্ত অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একটা চুক্তি হয়েছে। কেন আমরা ত্রিপুরামথা করে
আমরা পদ্ম ফুলে ভোট দেব না। আর পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, যিনি কংগ্রেসকে গালাগাল করতেন 25 বছর, উনি তো হাত সিম্বলে ভোট দেবেন। উনি বিনা শর্তে যদি কংগ্রেসকে ভোট দিতে পারে, ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য, ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য আমরা কেন বিজেপিকে ভোট দেব না? আমরা অবশ্যই ভোট দেব, আপনারা বলুন। এবং লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে এইবার আমাদের 2 প্রার্থীকে আমরা নির্বাচনে জয়লাভ করে মোদীজির চরণে আমরা সেই আমাদের প্রার্থীদের দিয়ে দেব। এই আমাদের উপহার। उनको जिताना है। इस बार कांग्रेस नहीं होगा। इस बार हम लोग अपना जो हमारा दोहा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे देश के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा। জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায় মহোদয়কে, মাননীয় মন্ত্রী শুক্লাচরণ মহাশয় মহোদয়কে মঞ্চে আসন সংসদ সভায় নারায়ণ সিং মুখা 75 বছর और लोकसभा बहुत सुप्लाय তিনি মোদী সরকার ঋণানি পাবে বলভাবে যে সমাজরা মহারাষ্ট্র ডিসকুশন মঞ্চ ভোট এভাবে ছিল মেঘালয় पर नाना भूमिका आज खुला बोलभाবে या पदार्थ से खोज मिले आंदोलन भारत माता कर्मा स्वदेशी कर्मा टिंकू रॉय नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा आपकी बार 26 तारीख पर सिंहपुरमा महोदय के पद्म सिंह विपुल भूषण चयन करो आगामी 26 तारीख पर सिंहपुरमा महोदय के पद्म सिंह विपुल भूषण चयन करो भारत माता की भारतीय जनता पार्टी इनको ज्वाइन पूरा ऑर्गेनाइज किया है अपने हेड है। अभी बोले पूरा तक मुझे मालूम है सबसे ज्यादा काम करने वाले 24 घंटे
डिनर करने वाला अपने चिंतु जी है। थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग इट सो ब्यूटिफुली। वेलकम ऑल माय पार्टी हेड, हमारे मुख्यमंत्री, IPSC, चित्रा मौसा और बीजेपी। आपको तो सब पता होगा कि हम लोग सब अब एक है। तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइए। कमल फूल में आप लोग जरूर वोट दीजिए। वो कमल फूल हमारे पास आएगा। जब वो हमारे पास आएगा तो 3 हाथ में और शक्ति आ जाएगी। हम जब आ रहे थे तो हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि यहाँ समस्या बहुत है, यहाँ समस्या बहुत है, कहाँ से शुरू करें। लोग को पीने के लिए पानी नहीं, रास्ता बहुत खराब था। 4 महीना पहले आप लोग को सबको पता है। 4 महीना में आपका रास्ता में सुधार आया। हम पानी के ऊपर काम करेंगे। तो आप लोग ये जरूर सोचें कि जो हमारे मुख्यमंत्री है हमारे साथ कंधे पे कंधे लगा के गरीब के लिए जरूर काम करेंगे। आप लोग हमारे भाई साहब को, महाराज बुगागरा को आप लोग पहचानते हैं, तो आप लोग उनका स्पीच से आपसे आदत है। हम स्पीच देने वाले नहीं है ना, हम बहुत कम बोलते हैं कि हमारा स्पीच इतना दमदार नहीं होता। अगर मेरा भाई सिर्फ सीखूंगी तो वो क्या करता है, जब हमारा रिजल्ट आएगा तो ऐसी आवाज सबको चाहिए। आप लोग सबसे हमको उम्मीद है कि हमारा पुरखा हमारी वीर से दादाजी ऊपर से देखेंगे और सबको आशीर्वाद देंगे। आपको सब बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बेटी को आपने एक जगह दिया, एक मौका दिया आप लोगों के लिए काम करने के लिए, और हम पूरे तरीके से वो निभाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कभी कभी बड़े काम करने में थोड़ा सा दिक्कतें आते हैं, थोड़ा सा समय लगता है, तो वो आप अपने दिल में वो पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए और आपका फल जरूर मीठा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम महाराज साहब के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर हम लोग स्टेज में एक बार आपके लिए डांस करेंगे। अभी हम स्टेज से डांस नहीं कर पाए, वो खुलने लगा था तो हमको इससे हटाना पड़ा। पर अभी मुख्यमंत्री के भाषण के बाद हम चाहेंगे हम फिर से आपसे वो कहेंगे यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग के लिए एक बार एक नाच करके जाएंगे। मंजूर? थैंक यू। हम इनको जिताना है। इस बार कांग्रेस नहीं होगा। इस बार हम लोग अपना जो हमारा दोहा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे देश के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा।
তিনি অজাগবর্ষণ তিনি বংশনের নাঙ্গ তিনি তীব্রাসনীভাবে একর সাংখ্যা শ্রেণীব তীব্রাহাসনীভাবে জাতি জনজাতি উভয় অংশের বিভাগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তিনি তীব্রানি বড়ভাবে তিনি যদি আশ্রিত অবদান রয়েছে মুখাকার কেউ তীব্রানি হয়তো আমি নির্দিষ্ট ভোট না আম ভারতের প্রধানমন্ত্রী না তাকে তবে উপহার দিয়া তোমরা তাকে তৈরি করতাম তিনি চন্দ্রগ মহারাজের ক্ষেত্রে সেই হারানোর ভাবে মহারাজের ক্ষেত্রে সেই জাতমানের বিরুদ্ধে গ্রাম্য কমিউনিস্ট কংগ্রেস তিনি মাঠে ময়দানে অংশ হিসাবে প্রচার মাইয়া বনাটি ছিল হাসছে নিয়েছিলেন লোকাল ক্যান্ডিডেটরা বনাটি ছিল গদ মাইয়া বনাটি ছিল তীব্র হাসিলে লোকাল ক্যান্ডিডেটরা কমিউনিস্ট জনগণকে অনুসার করতে রুকুস্তান রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে সমান সমান রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র খানা লাগাতার তিনি 25 বছর প্রায় 10 বছর 35 বছর থেকে হাসছে ওরা আবেদন পাইয়া আগামী দিনে তাদের রুকুস্তান তীব্র হাসিলে হয়েছে কমিউনিস্ট কংগ্রেস জননী কর্মসূচি সামনে থাকার সময় গ্রামানো নয় যে সময় কমিউনিস্ট সরকার দঙ্গ কংগ্রেস গ্রাম বড় তিনি আক্রমণ খাই যাব যে সময় কংগ্রেসের সরকার দঙ্গে বেরোব কমিউনিস্ট আক্রমণ খাই যাব তারপর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট নিয়ে পিরিয়ড করে তারপর করল তারপর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট মোবাইলে পিরিয়ড করেছে তারপর যত জায়গা টাঙ্গায় দিন মজুরি খাই নাই রাবার পেপার বিজনেসম্যান যত নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর সরকার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের পিরিয়ড তারপর এই জন্য ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট মোবাইলের পিরিয়ড তারপর সেই জিনিসটা হানকে থানিয়ে হানকে প্রিয় তারপর সেই জিনিসটা তারপর করা তারপর নিচে বাংলা হিন্দি দিত তারপর নিচে বাংলা টাকা দিত তারপর নিচে বাংলা মানে অ্যান্ড্রয়েড আমার লাগে দেশ কানুন নির্বাচন আগামী সাহিত্য বানানোর জন্য সর্ব বিধানসভা 16,000 ইচ্ছা দেওয়া তিনি ভোট মানে তিনি বরং এমএলএ সঞ্জয় মানে ত্রিপুরা তিনি অরাজগানের বিধানসভা সদস্য সরকার তারপর তিনটা দল একলোকে ভারতীয় জনতা পার্টির ভোট এক জায়গায় সামনে ত্রিপুরা মন্ডলের ভোট এক জায়গায় সামনে আইসির ভোট এক জায়গায় সামনে সর্ব বিধানসভা কেন্দ্র হয়েছে প্রত্যেকটা ভোট হয়েছে কংগ্রেসের কমিউনিস্টের বিরুদ্ধে জিরো বাদশা ভোট বাংলাদেশকে জানায় তিনি জিতেন বাবুর চেহারা চলল জিতেন বাবুর চেহারা পার্লামেন্ট সদস্য অংশ ত্রিপুরা হাসিন ক্যাবিনেট মিনিস্টার অংশ ত্রিপুরা হাসিন সরকারের নবীচিত মানসা এমন একটা সংগ্রামে জড়াবো একটা রাজ পরিবার নিয়ে একটা ছোটেন সংসার রাজ পরিবার নিয়ে সদস্য না সম্মান দেওয়ারে করে তারপর তিনি ছিলেন তারপর ছিলেন অনেক পানি নগরকতা অনারেবল স্টেট মিনিস্টার যিনি ইতিহাস বাই সম্বাই চলে আগরতলার কামান সম্মানিত 0 পয়েন্ট মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মালিকের মধ্যে আমেরিকা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মালিকের কমিউনিস্ট আমেরিকা তিনি সরকার থাকলে পরে আগরতলায় আস্থাবল ময়দান কমিউনিস্ট জনগণ ইন্দিরা যাব তিনি সরকার থাকলে জনগণ আগরতলায় বিমানবন্দর মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মালিকের এবং খেপাই দিল আগরতলার বিমানবন্দর মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মালিকের মুক্তি আসল তিনি গভর্নমেন্ট থাকলে পরে জাতি জনজাতি চৌধুরীভাবে নিয়ে তিনি সম্মান দেয় অরিষা ভারতবর্ষ নিয়ে সারা ওয়ার্ল্ড তিনি 2 সংখ্যা একমাত্র 2018 সরকার পরিবর্তন মানিয়া গেল ভারতীয় জনতা পার্টিতে আইসিতে কমিউনিস্ট জলবায়ু ছায়া মজা থাকায় রিসারা খুবই জিতেন বাবুর সঙ্গে রিসারা পদকে সম্মান দিয়া তিনি কমল পদকে সম্মান দিয়া তিনি সরকার সময় করে তিনি ভারতবর্ষ ছিলেন না সারা ওয়ার্ল্ড পর্যন্ত সঙ্গে চলেছে অরিষা ছিল অবদান তঙ্গ অরিষা ছিল বড় ছিল তঙ্গ অরিষা ছিল অধিকার তঙ্গ অবনী সম্মান ছিল ভারতীয় জনতা পার্টি সেই আইসিএসি সেই ক্ষমতা আগামী দিনে নারায়ণ ঠাকুর
इनको जिताना है। इस बार कांग्रेस नहीं होगा। इस बार हम लोग अपना जो हमारा दोहा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे देश के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा। पार्टी एक बार कोठा दिलेगा। हमारा विश्वास मोदी जी को मैं सम्मान करता हूँ, अमित शाह जी को मैं सम्मान करता हूँ और सम्मान दे करके मैं बोलता हूँ, आपने जो वादा किया आप निभाएंगे। इधर আপনি বলেছেন ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আপনি মিডিয়ার মাধ্যমে বলেছেন যে ত্রিপুরায় এই ঐতিহাসিক চুক্তি হচ্ছে, এই ঐতিহাসিক চুক্তিকে আমরা বাস্তবায়ন করব। তো এই কথা আমি বিশ্বাস রাখি। এই কারণে আমরা বলি নরেন্দ্র মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা এবং পূর্ব ত্রিপুরার ত্রিপুরামথায় কৃষ্টি সমর্থিত বিজেপির যে যিনি প্রার্থী ওনাদের জয়লাভ করে নরেন্দ্র মোদীর হাতকে আমরা শক্তিশালী করবই করব। আজকে আমরা কেন ভারতীয় জনতা পার্টির সিম্বলে ভোট দেব, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনার দরকার রয়েছে। কারণ তিনি বিরোধী যারা বুট বাতাই নেই, আমাদের বিরুদ্ধে কে আছে? এখানে মহিলাদের যদি আমি জিজ্ঞেস করি, মহিলারা জবাব দেবেন আমাদের বিরুদ্ধে কেউই নাই। কারণ কিন্তু বিরোধী দেখাই যায় না, বলছি আমি বিরোধী। কিন্তু পার্লামেন্ট নির্বাচন এটা বিধানসভা বা ভিলেজ কমিটির নির্বাচন না। সারা রাজ্যে মাত্র দুইটা কেন্দ্র আছে, একটা আছে পশ্চিম ত্রিপুরা আর একটা পূর্ব ত্রিপুরা। আমরা পূর্ব ত্রিপুরার ভোটার এবং পূর্ব ত্রিপুরায় যিনি প্রার্থী আপ্রার্থী ভূমিকা কৃষি সিং দেববর্মা। সিপিএমও বারবার তাদের প্রশ্ন খাই কৃষি সিং ত্রিপুরা দেববর্মা হয়, এটা কমিউনিস্ট পার্টির প্রশ্ন। এখানে রতন বাবু উনি বলেছেন উনি দীর্ঘদিন সিপিএম পার্টিও করেছেন, আমার জানা নেই। উনি বলেছেন সিপিএম পার্টি একটা ভালোই জানে যেটা সত্য না এটারে পরিবর্তন মিথ্যা কথা। যদি ত্রিপুরা দেববর্মা হয় এটা কি আমাদের কোয়ার ব্যাপার থাকে? অনিলের দেববর্মা কেমনে দেববর্মা হয় আপনারা বললেন তো? কারণ অনিলের দেববর্মা বাবা দেববর্মা, মাও দেববর্মা। তো কৃষি সিং দেববর্মার বাবা তো কিরিট বিক্রম দেববর্মা, তো মেয়ে দেববর্মা হতো না? অবশ্যই দেববর্মা। তারপরও তারা প্রশ্ন করে তো কৃষি সিং দেববর্মাকে কেমনে দেববর্মা হয়? এটা আগেও দেববর্মা ছিল, মারা যাওয়ার সময়টা দেববর্মাই থাকবে, এটা পরিবর্তন হইত না। আর কিছু সিং কইতে যাইছে আইতো না সিং, এটা তো গরুর সিং বাই দিতে না, এটা তাই সিং। এটা
স্বামী সিং চাবারদা ছত্তিশগড়ের মহারাজা এখন তো সেখানে রাজপ্রথা আমাদের এখানের মতো আছে, সমাজে সম্মান দিয়ে ওইখানেও যিনি রাজা, ওই রাজার টাইটেল পিসি সিং, তো সিংরে বিয়ে করে পিসি সিং আর দেববর্মায় জন্মগ্রহণ করতে যে দেববর্মায় পিসি সিং দেববর্মা পরিষ্কার। এগুলো বাড়ি করে যে আপনারা বুঝাইবেন, গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে যে বুঝাইবেন, সিপিএম কিন্তু কইতাছে কই পিসি সিং দেববর্মাকে দেববর্মা, এরা কেমনে দেববর্মন হচ্ছে। আপনারা সবাই জানেন রাজ পরিবারের লোক অনেকে দেববর্মা লেখে, আবার দেববর্মায় আবার রাজ পরিবারের থেকে এরা দেববর্মন লেখে। আমি কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধুদের বলছি, সচিন দেববর্মন রাজ পরিবারের, রাহুল দেববর্মন রাজ পরিবারের, বিষ্ণু দেববর্মা রাজ পরিবারের, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন আমাদের জীবিত মহারাজা। যদিও মহারাজাদের গণতন্ত্রে পাওয়ার নাই, কিন্তু সামাজিক ভাবে এখন উনি আমাদের মহারাজা। এটা কি বলার অপেক্ষা রাখে? কইটাতে কই আপনারা পিতামাতা করেন, আপনারা কেন বিজেপিকে ভোট দিবেন? হাসি উঠে আমার। মানিক সরকার ত্রিপুরার 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গালাগাল করতে নাস্তা বলে মাইক লাগাইয়া 20 বছর, 1 বছর 2 বছরের মুখ্যমন্ত্রী না, 20 বছর বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মানিক সরকার। আর কংগ্রেস ছিল তাইয়ের বিরোধী দল। রতনবাবু বলেন জানলেন, এখান থেকে গাড়ি ভর্তি তেলেঙ্গা আর কি আপনারা দেববর্মা বাংলা দুনিয়ার লোক নিয়ে যাইত, যাওয়ার পথে হাসি খুশি যাইত, আওয়ার সময় সব ঘুমায় ঘুমায় যেত, আগরতলা নিয়ে যেত, বক্তৃতা করত। কার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করত? কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। মানিক সরকার এবার কংগ্রেসকে ভোট দিব হাত সিম্বলে, আর আমরা পিতামাতা করি, কিন্তু ভারত সরকারের সাথে আমাদের চুক্তি হচ্ছে, এই চুক্তি রূপায়ণের জন্য আমরা বিজেপিকে এবার ভোট দেব। মানিক সরকার যদি হাত সিম্বলে কোন চুক্তি ছাড়া ভোট দিতে পারে, আমরা চুক্তির নিজেকে বিজেপি পার্টিকে আমরা ভোট দেব, আমরা ভোট ফুরিয়ে এটা করবেন। মানুষকে বুকা বানানোর জায়গা পাইছে না, ওই দিল্লির মাইকে কই তুমি তো চিত্রামতা বাইরে বিজেপি ভোট নাই, চিত্রামতা হিন্দু ফান্তাল চিত্রামতা একটা পার্টি, আমাদের রাজা এই পার্টির নেতা, এখন রাজ পরিবারের যিনি কন্যা পিসি সিং দেবী দেববর্মায় জানাইছেন আমাদের প্রার্থী। আবার এরা কই চিত্রামতার মধ্যে বাবু লুক দেয়নি, আমার আরে ভালো লুক তুমি দেন, আমার পার্টির মধ্যে বাবু লুক সেটা তুমি দিলাইবা, তোমার কি? আরে মানিক বাবু ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী, আপনি যদি ভালো লুককে চিত্রামতাইটা জানার যদি আপনার অধিকার অর্জন করতে চান, সিপিএম বাড়ি ত্যাগ করে আপনি চিত্রামতার ঢুকে লাগে, তারপর আপনার কথা আমরা শুনব। চিত্রামতার মধ্যে ভালো লুককে সে খারাপ, আপনার হিসাবে চলব? আগে মাছ ভর্তি ছাড়া মানিক বাবু বক্তৃতা করতেন না, এখন মানিক বাবুর বক্তব্যের জায়গা আমাদের আসারাম বাড়ি এই কমিউনিটি হল, এটা আর্ধেক ভর্তি, জানালা বন্ধ করে বক্তৃতা দেয়, কারণ জানালা খোলা থাকলে মানুষে দেখবো, আমরা হল ভর্তি লজ্জায় জানালা দরজা বন্ধ করে মানিক বাবু বক্তৃতা করে। এটার জন্য কি চিত্রামতা দায়ী বলেন? এটার জন্য মানিক বাবু 20 বছরের সরকারের মানুষ উড়ে ফেলেছে, এটার জন্য কি চিত্রামতা বিজেপি দায়ী? এটার জন্য দায়ী মানিক বাবু, মানিক সরকার, আপনি নিজে দায়ী। আপনি বলেন মানিক সরকার উনি নাস্তিক, কমিউনিস্ট পার্টি যারা করে তারা স্বর্গে বিশ্বাস করে না, এরা ধর্মে বিশ্বাস করে না, এরা নাস্তিক। রতন বাবু আপনি জানলেন এই কথা, যারা কমিউনিস্ট পার্টি করেন তারা ধর্মে বিশ্বাস রাখে না, তারা নাস্তিক।
মা বাবা মারা গেল এরা চুল দাঁড়িয়ে এই করে না, এটা পালায় না, কারণ এরা ভগবানের বিশ্বাসী না। কয়েকদিন আগে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক বাবু বক্তৃতা করতেন, কয়ে আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না, আমি স্বর্গে দিয়া মানে স্বর্গে বিশ্বাসকে নিতে চাই। এতদিন 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন স্বর্গে চাইলে বিশ্বাস নাই, নাস্তিক। আর এখন পথ গেছে না পরে এখন স্বর্গে বিশ্বাস করে মনে হয় বাড়ি ঘরে গিয়া দেখবে পূজাও করে তাই না। এই লোকটা কইতেছে তোর স্বর্গে গিয়া আমি কইতে পারবো আমি আমার 20 বছর মন্ত্রিত্বকালে আমি কি কি করেছি। আরে মানিক বাবু, আপনাকে আমি বলছি, আমি অন্যের যাবো না, আপনাকে বলছি আপনার স্বর্গে যাওয়ার দরকার নাই। আপনি পৃথিবীতে কি কি করছেন আমার থেকে শুনেন। আপনার পাপের বুঝা আছে 10,323 জন লোকের চাকরি গেল, এটা আপনার কুকর্মের কারণে। আপনি বলেন আবার ইয়েটি গিয়া কোন স্বর্গে গিয়া কথা কইলেন, ঈশ্বর আপনার জায়গায় দিত না। মারা গেলে আপনার ওই লোকটা 20 বছর ত্রিপুরার মানুষকে নির্যাতন করতে দেশের বাইরে রাখো, আপনি স্বর্গে যাইতেই আসছেন না। আপনি স্বর্গে গিয়ে কথা কইবেন, স্বর্গে বিশ্বাস করেন। এদিকে এলাকায় আমাদের আসলাম বাড়ি বনবাজার কিনতে বলে কি করছেন জানেন না, শুনুন মানুষ কাজ পায় না, জল পায় না, এরা বলছে যে আমরা এই করেছি সেই করেছি। আরে মশাই, আপনি যদি 20 বছরে এত কাজ করতেন, আসাম বাড়ির লোক 18,328 ভোটে আমাদের জয়লাভ করায় না, আপনার পার্টি যদি ভালো থাকতো। আর এটার জন্য দায়ী আপনারা। এরা ওইটাতে কে ভালো কে খারাপ, কেন ভোট দেবে, কিচ্ছু হবে না। আপনারা দেখবেন ভারতবর্ষের মধ্যে 10টা লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পূর্ব ত্রিপুরা আমাদের এই আসন 10টা কেন্দ্রের মধ্যে একটা কেন্দ্র থাকবে লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে আমরা এখানকার সিপিএম প্রার্থীরা পরাজয় করবো। এটা মানুষের ভোট দিবে। আর এখন স্কুল পায় না, কর আমরা কি করে এরা কয় আমরা দেখে নেব। ইন্ডিয়া মহাজোট কত 350 সিট নিয়ে বলাইতেছে। আমি কই, আমি কালকে থেকে চুপ বন্ধ করে হাঁটি, কারণ এইসব জিনিস এটা যখন মোবাইলে দেখি মানুষের ভালো মাথাও কিন্তু খারাপ হয়ে যেতে পারে। এদের কথাই বিশ্বাস করেন না। সিপিএম পার্টি কই আছে, বেঙ্গল সিপিএম পার্টি আছে নাই, সে শাসন করতেছে তৃণমূল। ত্রিপুরার মধ্যে 2018 সালে মানুষ সমুদ্রে ফালাই দিল আর আইসটা এখানে ত্রিপুরা 16টা পাইছিল 18তে, কন্যা দাঁড়িয়েছে এখন 10। আর আগামী দিন যখন বিজেপি ত্রিপুরামক আইসিএসি জোটবদ্ধভাবে আমরা বিধানসভায় লড়ব, তখন সিপিএম একটা সিট পাইল শূন্যের কোথায় দেব, শূন্য হয়ে। আর এরা বলে 350 সিট দেব, কে আইব, আপনারা আইবেন, এরা আইত না। এরা কয় আমাদের ইন্ডিয়া জুটের সঙ্গীরা আইব। আরে এত সহজ না। ইন্ডিয়া মহাজোটের কথা শুনলেন না? ইন্ডিয়া মহাজোট করছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে মমতা ব্যানার্জি সিপিএম মান্য নিতে না, আমি তৃণমূল একা দাঁড়াবো, কংগ্রেস সিপিএম এর সাথে আমার কোনো কথা নেই। দিল্লিতে কি ইন্ডিয়া মহাজোট হবে? পশ্চিমবাংলার মাটিতে ইন্ডিয়া মহাজোটের কোনো অস্তিত্ব নাই। এরপরে সিপিএম কংগ্রেস, আজকে পত্রিকায় দেখলাম সিপিএম কংগ্রেসকে মান্য নিতে না, কয় এতগুলো সিট ছাড়া যাবে না। নিজেরাই তো দরজা করতে কইতে সিট পাই দিব, হইতো না। দেখবেন 12টা গুড়া চারিদিকে যার যেভাবে চলবো ইন্ডিয়া মহাজোটের এরকম অবস্থা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে এগিয়ে আপনারা দেখবেন মোদীজি কি কইছেন, আপনিবার 400 পার, অর্থাৎ এইবার 400টা আমরা পার ফিরে যাব। আর এই 400টা সিটের প্রথম যে 1 নম্বর সিট, এটা হবে পূর্ব ত্রিপুরা
শিক্ষা এখান থেকে 401 নম্বর গণনা শুরু হবে। আপনারা আমার অনুরোধ থাকবো, এই বিধানসভা কেন্দ্র গত বিধানসভা ভোটের সময় আমরা বিশাল ব্যবধানে আমাদের বিরোধী দলকে আমরা পরাস্ত করলাম। যদিও সেই সময় আমাদের বিরোধী দল ছিল আইপিএসসি, এখন তো আইপিএসসিও আমরা সঙ্গে। তাহলে আমি ধরে নিলাম 40,000 মানুষ যদি ভোট করে, এখানে 35,000 ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ত্রিপুরা মথায় প্রার্থীর পক্ষে থাকবে, এই আশা আমি বাড়ি করি। মানুষ আগে কংগ্রেসের স্লোগান দিত, মা বোনেরা কইতাছে, এরা বলে আইতাছে, আমি আর কইতাছি। এইবার এখানে উল্টায় কইব, গ্রামে গ্রামে কইতাছে, মা বোনেরা কইতাছে, নরেন্দ্র মোদীজির সরকার আবার আইতাছে। বা এই স্লোগান দিয়ে আপনারা নাই না যান, কোনো চিন্তার কারণ নাই। এখন কি প্রমতার সাথে বিজেপি সরকারের শরিক হয়েছে, মানুষের সুখ দুঃখের কথা সরকার দেখবে, আমরাও দেখব। নির্বাচনের সময় আমরা প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না, নির্বাচনের গাইডলাইন আছে। আধা মন ক্যামেরা নিয়ে কিছুক্ষণ আগে একটা লোক রেকর্ডিং করতাম, সম্ভব আধা মন 20 কেজি হয়েছে। এইটা দিয়ে আমরা ক্যাপ্টার করতে আমি নমস্কার জানাই না, কারণ এরা ওই খোয়াই ডিএম অফিসে এখানটা কন্ট্রোল রুম আছে, অনিয়ম দেববর্মা পুরোখানে এমন বক্তৃতা করছেনি যে আইনের ফাঁদে পালাম। আমি যেটা আমি আইন না বুঝলেও আমি আইন মানি, আমি আইনের বিরুদ্ধে যাব না, এরা এটা দেখে। সুতরাং মহিলারা বিশেষভাবে আপনারা মনে করিলেন না, আপনার মন্ত্রী আয় আমাদের ওই চাল দেওয়ানের কথা, ভোট দেওয়ানের কথা, জল দেওয়ানের কথা এটা কইছেন না। আমি পারি না, এটা আমি পারি না, কইলে আমার আইনের সাথে ভালোই। 4 তারিখ জুনের পরে কে কি পাবে, কার কি হবে, এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। কিন্তু এখন আমাদের লক্ষ্যটা থাকবো পদ্ম চিহ্নে সিপিএমেরা কিন্তু খুব এরা ফালতু প্রচার করে। আমার মনে আছে আমি 2003 সালে যখন নির্বাচনে প্রথমবার দাঁড়াইলাম, আমি এমএলএ হইলাম 2 বছর। পাহাড়ি দিয়ে জানি না এই ভোটিং মিছিল আসছিল প্রথম, তখন ভোটিং মিছিল প্রচার করতে গিয়ে রতনবাবু ছিলেন, কিছু জানেননি, আপনিও হয়তো বা তখন সিপিএম করেন, আমি জানি না। ওইটা জোড়া পাতার মধ্যে, জোড়া পাতা আমার সিম্বল, ওই জোড়া পাতার মধ্যে যদি চিন্তা করে কারেন্ট শর্ট করবো, ওইটার উপরে আমি যখন প্রচার করতে গেলাম, আমার চিন্তা করে, বাবু আমরা তো চাই তোমার মতো সুন্দর মানুষের, আমি নিজের সুন্দর বুঝতে মহিলা টিচার, তোমার মতো সুন্দর প্রার্থী আমরা বুঝ দিতে চাই জোড়া পাতা। কিন্তু দেখি কইল তো কারেন্ট শক লাগবে, ওটার মধ্যে জোড়া পাতার মধ্যে টিপ দিবে, একটাই বলে টিপ দিব কাঁচিয়াতুরার মধ্যে। এরপরে তো আমি তো আকাশকে ভাঙিয়া বললাম, ভুটিং মিটিং নিয়ে তোমরাও যাও, কোনো কারেন্ট শক হবে না। এরপরে আমরা যখন প্রচার করলাম, বাইরে আবার একটা ফোন দিয়ে আনতে কইছি কি, তখন তো খোয়াইয়ের মুখ্যমন্ত্রী ছিল, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী একজন আছে তখন মানিক সরকার, আর খোয়াইয়ের মুখ্যমন্ত্রী ছিল সমীর দেব সরকার। উনি খোয়াইদের ক্যাপ্টার দিয়ে রাখতেন। আর একটা দিদি ভালো দিদি কইতে খোয়াইয়ের সিপিএম পার্টি অফিস থেকে সিসি ক্যামেরা বয় দিতে সবখানে, এরা দেখবো যে কে কোন পার্টিতে ভোট দিতে টিভির মধ্যে বসে পড়িয়া দেখবো। আবার আরেক দরবার মানুষকে বুঝাইতে দম বাইতে, তারপরও জনগণের আশীর্বাদে 387 ভোটে তৎকালীন মন্ত্রী, উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী অবুর দেববর্মার আমি পরাস্ত করতে পারলাম। এইবারও আমি আপনাদের জিজ্ঞাসি, এদের কানে এদের গুজবে কান দেবেন না, এদের ফাঁদে পা দেবেন না।
এইখানে এখনো কিন্তু কিছু উগ্রপন্থীর কালকে লুকায় থাকে, এটা আয়ে না, এটা হঠাৎ করে আমরা বিজেপি বলেন, চিত্রামথা বলেন, আইপিএসসি যখন বাড়ি করে ঘুমাইব, এই চিকেনের বাইরেরা টর্চিয়া বাড়ি দিব রাত্রেবেলা। কইব আপনারা চিন্তা করবেন না, আসারান বাড়িতে আমরা 1,000 বুথ পাইতেছি, পূর্ব ত্রিপুরায় এইভাবে আমরা বুথ পাইছি, এইসবে কান দিবেন না। এরা রাত্রেবেলা টর্চ লাইট নিয়ে বাইরে হইলেও, দিনের বেলা পাখির মতো পাখা লাগায় বাইরে হইলেও এখানে বিজেপি চিত্রামথা আইপিএসসি জয়লাভ করবে, লক্ষ লক্ষ ভোটে আমরা তাদের পরাস্ত করবো। আপনারা হিসাব করে দেখেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি চিত্রামথা আইপিএসসি চিত্রামথা আমরা যদি যোগ করি, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আগামী পার্লামেন্ট নির্বাচনের পরে বিরোধী দলগুলোর সৃষ্টি হইব। আগে পাইতেন না, এলাকার মধ্যে থাকতো না, কারণ মানুষ বুঝছে যে মহারাজা আমাদের যে পার্টির নেতা চিত্রামথা, উনি কি চাইছে? উনি তো চান চিত্রা মুখলি পুরো বংশা দ্বারা একসঙ্গে আমরা গ্রাম পাহাড়ের মধ্যে থাকি, আমাদের সবার যেন সমান অধিকার হয়, এটাই চাইছেন উনি, এটাই প্রেসার শিখালেন, এটাই কনস্টিটিউশন কমিশন। আর মোদীজি তখন আমাদের দিল্লি থেকে অমিত শাহজিরা ডাকতেন, শ্রেষ্ঠ ভারত এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এক ত্রিপুরা। তো শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এক ত্রিপুরা যদি থাকতে হয়, শুধু চাষা আর তেলেঙ্গানা দিয়া এক ত্রিপুরা হইব? এটার মধ্যে দেববর্মা দিয়া জমাতিয়া সব আইতিব, এটার মধ্যে দেবনাথ দত্ত সব আইতিব, বাংলার ত্রিপুরার সব লোক যখন একটা জায়গায় আয়া ত্রিপুরার মানুষের উন্নয়নের কাজ করব, তখনই যে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হইব। আর আমরা যে এগ্রিমেন্টটা করলাম, এই এগ্রিমেন্ট এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের লক্ষ্যে এই এগ্রিমেন্টটা হচ্ছে। আর এরা বলে এগ্রিমেন্ট নেই, এরা বলে চা খাওয়ার দোকানে, এখানে না, আমাদের এখানে ওই টাকার জন্য সাবরুমে কালকে গেলাম, এখানে কইতাছে চায়ের দোকানে চা খায় বলে কয় চিত্রামথার এগ্রিমেন্ট, এটা তো আদা পাতা লিখছে। আমি কই বাবু, ভারত সংবিধান, ভারত পরিচালনা করার সংবিধান, এই সংবিধানটাই এতটুকু বই। আর এদের কথায় তার মানে ভারত পরিচালনা করতে এত মোটা বই লাগে, এত বই হয় না, এত কায়দা কানুন থাকে না। আর আমরা আদা পাতার মধ্যে আমরা কি বুঝলাম, এখানে পাহাড়ে পিছিয়ে পড়া সমস্ত অংশের মানুষের জন্য এখানে দেববর্মা জমাতিয়া রিয়াঙ্গের নাম দিয়ে কেউ লেখছে না, ওইখানে এদিকটি এলাকায় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে যারা বসবাস করছে, এইখানে নারী রক্ত দ্বারা, এখানে নারী রক্ত পীড়িত জন্মগ্রহণ হয়, যারা এখানে জন্মগ্রহণ করেছে, ওই সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বলেছে যে তাদের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক অধিকার আরো মজবুত করা হবে। আমরা একটা এগ্রিমেন্ট সাইন করলাম, এটার এলাকায় চিত্রামথারে কয় বিজেপি এটা ইমপ্লিমেন্ট করতো না, আর বিজেপি কয় এটার মধ্যে কি আছে, এটার মধ্যে কিচ্ছু না। আমি সিপিএম পার্টির কাছে অনুরোধ করব, আপনাদের যদি মনে হয় যে নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহরা আমাদের এই এগ্রিমেন্টটাকে বাস্তবায়ন করবে না, আপনারা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবেন। চিত্রামথা বিজেপি বা কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক যে চুক্তিটা হয়েছে, এই চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে বলে আপনারা আন্দোলন করেন। কষ্ট না এরা, কারণ এরা জানে बीजेपी पार्टी एक बार कोठा दिले, हमारा विश्वास मोदी जी को मैं सम्मान करता हूँ, अमित शाह जी को मैं सम्मान करता हूँ और सम्मान दे करके मैं बोलता हूँ, आपने जो वादा किया आप निभाएंगे। इधर आपकी बोले भारतवर्षের মানুষের কাছে আপনি মিডিয়ার মাধ্যমে বলেছেন যে ত্রিপুরায় এই ঐতিহাসিক চুক্তি হচ্ছে,
এই ঐতিহাসিক চুক্তিকে আমরা বাস্তবায়ন করব। তো এই কথা আমি বিশ্বাস রাখি। এই কারণে আমরা বলি নরেন্দ্র মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা এবং পূর্ব ত্রিপুরার ত্রিপ্রামথায় সমর্থিত বিজেপির যে যিনি প্রার্থী ওনাদের জয়লাভ করে নরেন্দ্র মোদীর হাতকে আমরা শক্তিশালী করবই করব। আর সিপিএম বলে অনিমেষ বাবুর মুখে এখন বিজেপির বন্দনা বিজেপির ভালো গুণ গায়। কেন গাইতাম? আমরা তো আগেই কইলাম যারা আমাদের সাথে থাকবেন, যারা আমাদের দাবির সাথে থাকবেন, যারা আমাদের দাবিতে মেনে নেবেন, আমরা তাদের সাথে আছি। সিপিএম পার্টি ক্ষমতার মধ্যে নাই, তারপরও আমাদের দাবি মেনে নিতে পারে না। কার সাথে আপনারা কথা বলবেন? কাদের সাথে আপনারা রাজনীতি করবেন? আপনারা যারা বনবাজার আসারামবাড়ি এলাকার মানুষ আছেন, দুই হাত তুলে আমাদের কুমারী রাজকুমারী, এখন উনি নিজেও মহারানী হয়ে গেছেন, মহারানী কৃষি সিং দেববর্মাকে আপনারা আশীর্বাদ করবেন। দিল্লিতে গিয়ে যেন আমাদের ত্রিপুরার মানুষের কথা পার্লামেন্টে গিয়ে বলতে পারে, ভারত সরকারের নজরে যেন কথাগুলো আনতে পারে। এই জন্যই আমরা উনাকে জয়লাভ করাবো, এই অঙ্গীকার দিয়ে আপনারা যান। আর আমি শেষ করার যেটা বলবো, আজকে আপনারা পাইছেন পুরোদিন যারা সিপিএম এর সাংসদ হয়েছেন, 25 বছর বাবুবন সাংসদ ছিলেন পূর্ব ত্রিপুরা থেকে। আমার মনে হয় না বাবুবন বাবু আইছিল আপনাদের আসাম বাড়িতে, একবার বলাইছে 25 বছর আইলে, আবার দুইবার আইতে গেলে 50 বছর মারা গেছেন উনি। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমাদের যিনি প্রার্থী হবেন এই মাসে আইতে পারলেও অন্তত 1 বছরে একবার টাইমের পদধুলা অর্থাৎ পায়ের ধুলা এটা উনি এখানে ফালাইবেন। আমরা আনবো, আমরা কথা বলাবো, এইটাই আমাদের আপনাদের কাছে একটা কথা থাকতে পারে যে আপনারা নিশ্চিন্তে উনাকে ভোট দিন। ওনারা মানুষের সমন্বয় চান, এক সূত্রে সবাইকে রাখতে চান। রাজ পরিবারের প্রতি আমাদের কেউ কোনো সন্দেহ থাকার কথা না। নোয়াখালীতে যখন জাতি দাঙ্গা হয় তখন মহারাজারা হিন্দু বাঙালিদের এখানে আনছিলেন, এই কথা আপনারা ভুলবেন না। এদের হাতে আমরা সুবিচার পাবো, পিতারা পাবে, বংশা পাবে, মুখলি পাবে, সর্বংশের মানুষ সুবিচার তাদের থেকে আমরা পাবো, এটা আমাদের আছে। এর চাইতে বেশি ভালো ক্যান্ডিডেট আমরা আশা রাখতে পারি না। এই কারণে মানিক বাবুকে বলবো, ভোট দিন। আপনি কমিউনিস্ট পার্টি করেন, আপনি কংগ্রেসকে ভোট দিলেন, আপনি এটা বলেন, আপনি যদি সঠিক মানে সত্যতার সাথে যদি কমিউনিস্ট পার্টি করেন, আপনার যদি সাহস থাকে আপনি বক্তৃতায় বলুন আমি মানিক সরকার, আমি নাস্তিক, আমি কোনদিন কংগ্রেসকে ভোট দেব না, আমি বাড়িতে বসে থাকবো। আপনি বলুন, উনি বলতে পারবেন না। উনি চুপ করতে পারেন, এটা অপরাধ না। আর ত্রিপ্রামতা দিদির সাথে চুপ করবো, এইটা অপরাধ। এইসব ফালতু কথা আপনারা শুনবেন না। ওনার আসলে শেষ টাইম পেয়েছে, এখন তো হাফ ফল ভর্তি, আর আমি দিন 2-4 লোক থাকতো না টাইমের ভেতরে, সব আমাদের পক্ষে এই জিনিস আপনারা আনুন, নিশ্চিন্তে ভোট দিতে যাবেন। এই জনসভার মধ্যে আমাদের প্রচার সীমিত থাকা উচিত না। আমাদের ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যানরা আছেন, মেম্বাররা আছেন, ব্লকের নেতৃত্বরা আছেন, রিজিয়নাল কমিটির আমাদের নেতৃত্বরা আছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে আপনারা আমাদের সিম্বলটা কি, কারণ অনেকে আবার আনারস খুঁজবো, এইবার আনারস না, এইবার পদ্ম ফুল। আনারস কিন্তু আবার এইটা চানি করে গেলাম, ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের সময় আবার আনারস বাড়ি দেবো, এডিসি নির্বাচনের সময় আবার আনারস বাড়ি দেবো, আর এখন পার্লামেন্টের সময় পদ্ম ফুল থাকবো। আনারস আপাতত রেস্টে আছে। আমরা টাইম টু টাইম আমরা সিম্বল নিয়ে আসবো। এরা খালি কই আনারস কই, এবার আনারস একটু রেস্টে আছে, এখন পদ্মের জয়লাভ করে কিনবে। এরপরে ভিলেজ কমিটি এডিসি এই সময় আবার আনারস কি দেখবো।
আমি আর বেশি বিশেষ বক্তব্য রাখবো না। নিশ্চয়ই বুঝছেন আপনারা আমি কি করতে চাইছি। এইবার সকালবেলায় 12টার আগে আপনার কিছু বুট দেওয়া লাগবেন, বৌমারে বুট দেওয়াইবেন, শাশুড়িরে বুট দেওয়াইবেন, শ্বশুরের বুট দেওয়াইবেন, নিজের বুট দেবেন। ভাত রান্না একদিন খাইতামই না, রাত্রিবেলা বিকেল বেলায় ভাত খেয়ে। অনেকে আছে স্বামী একটু ভালো না করবো না, আমি তো ভাত বুট দিতাম পারি না। এই দিন স্বামীকে কইবেন, আমাদের নেতারায় কই দেশে ওই দিন দরকার পড়লে আমরা উপবাস করব, খাবো না। তার উপরেও আমরা 10টা সিটের মধ্যে ভারতবর্ষে আমরা একটা সিটে থাকবো, এটা আমাদের অঙ্গীকার। এটা আপনারা করবেন। এই কয়েকটা কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ এবং আমাদের প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়ী করুন, এই আহ্বান আপনাদের কাছে। इनको जिताना है। इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा। इस बार हम लोग अपना जो हमारा दोहा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे देश के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा। सुनना नहीं है, किसी और को सुनाना भी है। द पावर ऑफ एकता, द पावर ऑफ अहिंसा। आज मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक साहब को, उनके साथ बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट राजीव जी को, मिनिस्टर टिंकू राय जी को, हमारे अपने बहुत बड़ा विकास मिनिस्टर को, मेरी बहन को, दोनों बहन को, एक जो प्रार्थी है और एक प्रार्थी नहीं है, मैं आप सबको पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके बाद अनुकूल सब लोग जो सवाल पूछ रहे थे कि किसी ने सरेंडर किया, कोई जीता कोई हारा, यहाँ में प्रमाण होता है आम भाषा में कि बीजेपी और तीसरा मोर्चा आईपीएससी तीनों कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं त्रिपुरा को ठीक करने के लिए। आज से कुछ हफ्ते पहले देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने
कि 75 साल में जो गलती हुए हैं उसको सुधारेंगे और सब एक साथ होकर अब 2 कदम आगे ले जाएंगे हमारे कल्याण के लिए, तीसरा साल का कल्याण के लिए, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं। उन्होंने जो कहा है, जो गारंटी दिया है, सिर्फ हमको नहीं दिया, एक बंद कमरे में नहीं दिया, पूरे इंडिया को टीवी के सामने, हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने, सबके सामने उन्होंने ये बात रखा है। आज सवाल जो कांग्रेस उठाता है कि कहां से तीसरा मोटा IPFC और BJP का जोश है, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं कांग्रेस में था, मेरी माता जी थी, मेरे पिताजी थे, मेरी बहन थी। आप मेरे ऊपर सवाल मत करो, जो भी मैं करता हूं। मैंने कहा राइटिंग में मिलेगा तब होगा, राइटिंग में मिला। आप लोग आज CPM के संग लड़ाई कर रहे हो, आपको राइटिंग में क्या मिला है CPM में कि आज जिस पार्टी ने 25 साल तक हमको दबा के रखा, आज जिस पार्टी ने हमारे लोगों को नौकरी नहीं दिया, आज जिस पार्टी ने हमारे लोगों को गरीब रखा, हमको वंचित किया, आज आपने पूरा त्रिपुरा तोहफे में आपने CPM को दे दिया। अरे भाई, आप लोग राजनीति करते हो, हम लोग राजनीति दोफा के लिए काम करते हैं। आपने अपना क्या पावर, क्या शक्ति, अगर आपके अंदर ईमान ना हो, क्या पावर, क्या पोजीशन, अगर आपका दोफा के लिए आपके लिए इख्तियार ना। मैं इस अम्बासा के भूमि से आपको बोलना चाहता हूं, आने वाले दिन में जो वादा किया गया था उसको पूरा करने के लिए हमें फंड नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें झगड़ा नहीं, हमें इसका एक रिजल्ट चाहिए। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? आज एक ही मंच में आपने कहा है BJP और मोटा IPFC, लेकिन खानसा का और एक मतलब है। खानसा का मतलब है जब IPFC जनजाति मोर्चा ने अपना जानता किसान अपना एक MD साहब आइए। मैं नहीं जानता क्या होता है, हम लोग बुकिंग वाला लोग ना 5P ओपनिंग करता है और जब मिलता भी है तो ओपनिंग मिलता है। ये सत्ता राजनीति नहीं करना है। अगर तीसरा साहब को अधिकार देना है तो तीसरा साहब को फंडा रहना पड़ेगा। किसान लास्ट में मुख्यमंत्री को मैं जानता हूं कि ये बहुत मतलब सोबर तरीके से इंसान है, छोटी नहीं बड़ी बात मुख्यमंत्री जी, लेकिन ये जो अपॉइंट टाइम हुआ, मैं जानता हूं कि डॉक्टर मानिक शाह जी खुद दिल्ली में 3-4 बार फोन करके इन्होंने हमारे तीसरा का बात किया, मुझे हर कदम में है किया। इनको भी जला तो हम बात बोल नहीं बनता है, जो से बोला है हम लोग जाने का है। और तुमको बोल रहे हैं कि हमको जाना है, मेरी बहन यहाँ नहीं खाती, इनको जिताना है। और जैसे राजीव ने कहा कि इस बार
नहीं होगा। इस बार हम लोग अपना जो हमारा गवाह के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे देश के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा और हम अपने जाति को, अपने राज्य को, सबको उठाकर एक टुकड़ा करेंगे। रास्ते में मैंने सुना भारत माता की जय, मैंने सुना तीसरा का जिस दिन हमारे तीसरा मथा भी बोलते भारत माता की जय और जिस दिन बोलते तीसरा हा आई उनको जिताना है। इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा। इस बार हम लोग अपना जो हमारा गवाह के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे देश के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा। কন্যাকুমারী একটাই কথা, নদী है तो मंत्री है। আর এইখানে আমি দেখি যে ধর্মনগর থেকে ঠাকুর পর্যন্ত জনজাতিদের জন্য উপাগ্রা है तो मंत्री है, এরকম দেখি একটা। কারণ সেই দিনে প্রত্যেক মিটিংয়ের সময় আমাদের টেলিভিশন আছে, হাত ধরে আমরা সবাই একসঙ্গে অভিনন্দন জানাই সবাইকে। আর বিজেপি প্রমাতা সবাই ধরে যখন আমরা দাঁড়ালাম, আর এখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দিদির আছেন, সবাই হাত তুলল। সবাই সাইকেল খুব বড় বড়, কিন্তু ভূবাগেরা মহারাজ খুব সাইকেল তুলল। আমি দেখলাম এটা সিম কার্ডের কাজের মতো। মোবাইল বড় হোক না কেন, সিম কার্ড ছাড়া মোবাইল চলে না, এরকম আপনি দেখে যাচ্ছেন। ত্রিপুরা রাজ্য ভূবাগের রাস্তা চলতো না এখন, এইরকম আছে। তো একটা টার্গেট আমাদের একটা টার্গেট 2I1 টার্গেট, এটা কি পশ্চিম ত্রিপুরাতে আমাদের সবার আদরণীয় আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমান সংসদ বিপ্লব দাকে আমরা বিপুল ভোটে জয়ী করাবো, মার্জিন ভোটে। একইভাবে পূর্ব ত্রিপুরার আমাদের রাজকুমারী, আমাদের রাজ পরিবারের মহারাজা বিক্রমের মেয়ে, ওনাকে আমরা বিপুল ভোটে পাঠ করাবো। এটাই আমাদের টার্গেট। এখানে দেবজিৎ বাবু বললেন যে আমরা একবার বিজেপি এবং প্রমথা আমরা একসাথে কাজ করবো, একসাথে আগেও ছিলাম, এখনো করি। রাজনীতির সময়ে আইডিওলজি চিন্তাধারা অনেক কিছু ডাইভার্ট থাকতে পারে, কিন্তু টার্গেট ডেভেলপমেন্ট। প্রমথাও ডেভেলপমেন্ট চাই, বিজেপিও ডেভেলপমেন্ট চাই। কোন জায়গায় ডেভেলপমেন্ট?
আমরা দেখি এখানে নির্দিষ্ট ব্লকে 8টা করে ডিগ্রি, এই ছাত্রবেলা 8টা ডিগ্রি, ডিগ্রিতে 15টা ডিগ্রি, এইখানে 59টা বুথ আছে এই নির্দিষ্ট মুখে। টার্গেট কি আমাদের আইপিএসসি বিজেপি সুপ্রমোটার যাই করা যায় না, যারা আমরা বসে আছি একটাই টার্গেট ডেভেলপমেন্ট করা, কাকে ডেভেলপমেন্ট করা, যারা অন্তর দেয় তাকে এক্সিকিউট করা, যারা গরিব তার পাশে দাঁড়ানো, যারা প্রাইভেট আবাস যোজনার বড় ভাইরা তাদেরকে কীভাবে দেওয়া, যারা বিকলাঙ্গ তাদেরকে কীভাবে দেওয়া, যারা বিধবা তাদেরকে কীভাবে সেবা করা। তার মানে এমএলএ হইলেই এই না, এমডিসি মন্ত্রী হইলেই এই না যে আমার কাগজটা আমি একদম আমি থাকতে নট আমরা কতটুকু মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি, কতটুকু আমরা গ্রাসরুট লেভেলে যাইতে পারি, কত কিভাবে আমরা সেবা করতে পারি, এইটাই চাইবে। আর পৃথিবীতে এখন এক্সাম্পল, পৃথিবীতে 200-র উপর দেশ থাকতে পারে, এইখানের মধ্যে ডেভেলপ কান্ট্রি আছে, যেমন আমেরিকার মতো, চাইনার মতো, জাপানের মতো, সবাই ডেভেলপ কান্ট্রি। কিন্তু ভারত পৃথিবীতে তিন ধরনের দেশ আছে, ডেভেলপ কান্ট্রি, আনডেভেলপ কান্ট্রি, ডেভেলপিং কান্ট্রি। ভারতবর্ষ ডেভেলপিং কান্ট্রি এখন, কিন্তু মোদীজি 2014 থেকে তো মোদীজি 2014 থেকে প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার পর ভারতবর্ষ ডেভেলপিং কান্ট্রি না ডেভেলপ কান্ট্রিতে পরিণত হতে চলেছে। বলতে পারে ডেভেলপ কান্ট্রি হবে এখন সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে। আমরা দেখছি, আপনারা বিভিন্ন মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে দেখেন, দেখি ইউক্রেন এবং রাশিয়াতে যুদ্ধ, ওইখান থেকে বিভিন্নভাবে মোদীজিকে কিভাবে সমস্ত পৃথিবীতে যে আতঙ্ক হয় ওইটাকে কিভাবে কন্ট্রোল করা, বাহির পৃথিবীতে কন্ট্রোল ফেলার আবক মোদীজি আমার বাজারে সব The world is behind. India is part. India তাও কাঙ্গো, মোদীজি তাও কাঙ্গো, পৃথিবীতে তাও বাহাই করেছে। আমার বাজারে আমরা ভুল করতাম না। দিল্লিতে যখন কংগ্রেস সরকার আমরা সব ঠিকই আছি, দিল্লিতে যখন বিজেপি সরকার আমরা বিজেপিকে বিরোধিতা করি। এখন ভারতবর্ষ, ত্রিপুরা এবং এডিসির প্রশাসন এখন প্যারামল ভাবে চলেছি টাকা এবং গ্রহিতা যে ডিমান্ড করে যে মিলন দ্য গিভার অ্যান্ড স্পিকার, যে চায় এবং যে দেবে একই মন। এই জন্যই ডেভেলপমেন্ট মুখে হয় না, ডেভেলপমেন্ট প্র্যাকটিক্যালে হয়। এই ত্রিপুরা রাজ্যতে 587টা ভিলেজ কমিটি, 551টা ভিলেজ গাঁও পঞ্চায়েত, এইগুলাকে ডেভেলপমেন্ট করা প্রত্যেকটা লিডারের দায়িত্ব। এখন আমরা যারা এখানে বসে আছি, আমরা নেতা হিসাবে শুধু আমাদের ব্রেইন আছে তা না, আপনারা যারা শোনাতে বসে আছেন আপনাদের অনেক জ্ঞান আছে, আপনাদের কাছে অনেক শিক্ষার জিনিস আছে। এই জন্য জ্ঞান লেখাপড়া লাগে না। এই জন্য আমরা বারবার বলি, আমরা দেখলাম বিশেষ করে জনজাতিদের পক্ষে আমি জনজাতিদের ব্যাপারটা বলবো। জনজাতিরা কংগ্রেসকে আমরা টেস্ট করলাম 30টা বছর, 30 বছর টেস্ট পেয়ে যায় তখন আবার দেখলাম টেস্ট করলাম আমরা, মহিলারা তো ডাল রান্না করে, তো তখন লবণ রাখছেন, মরিচ রাখেন, টেস্ট করে অনেকে তো করে, আমি তো বাকি দিয়ে দেখি লবণ রাখতে থাকি। এইরকম জনজাতিরা থেকে কংগ্রেসকে টেস্ট করলো। 2014 থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি মোদীজিকে টেস্ট করলো জনজাতিরা। টেস্ট করার পরে কি দেখে, যত খাই তত যত সমুদ্রের সবাই আমরা নরেন্দ্র মোদীজিকে চিনি। নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের কেউ চিনি না, উনার অন্তরের দিয়ে প্রত্যেক বিপিএল এপিএল অন্তর্দায় আমি জানি না দিল্লিও একটা বৃদ্ধা যে বিপিএল অন্তর্দায় অন্নপূর্ণা, সে লক্ষ্মী, সে প্রকৃতি, সে কৃষি, সে কৃষি লাগছে বুঝিনা, একসঙ্গে বিপিএল অন্তর্দয় অন্নপূর্ণার প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা।
কংগ্রেস টিপ্রামোটা দেখার জন্য সময় নেই। ভারতীয় জনতা পার্টি মোদীজি বলেছে গরিবের কোনো কালার নেই, গরিবের কোন কালার নেই, যেদিকে পাই ওইদিকে যাই আর যারা যুবক শিক্ষিত যুবকই হোক অশিক্ষিতই হোক যেদিকে কর্মসংস্থা হবে সেদিকে যাবে। যুবকদের কোনো কালার কোনো পার্টি নেই, যারা কর্মচারী তাদের কোনো কালার নেই, গরিবের কোনো কালার নেই। আমার তাদের সিপিএম বলে কি বলে সিপিএম সাম্যবাদ একজন সমাজতন্ত্র লড়াই 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 বাড়তে কার লোকের লড়াই জামাই লোকের পরে লড়াই করে। এই জন্য সিপিএমকে দেখলাম রাশিয়া চাইনা বিভিন্ন জায়গাতে সিপিএম রাশিয়া কি হল 70-75 বছর কন্টিনিউ সিপিএম সরকার মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ ইকুয়ালিজম সাম্যবাদ সমাজতন্ত্র তখন সবাই সমাজ। গরিব রেশন থেকে 1 টুকরা মাছ পাবে, দলীয় রেশন থেকে মাছ 1 টুকরা পাবে। তাহলে কাকে ধনী করা কাকে গরিব করা। সিপিএমের টার্গেট ছিল বুর্জোয়াকে দাবাও, বুর্জোয়াকে দাবাও, ধনীকে দাবাও, গরিবদেরকে উপরে ছিল। 70 বছর পরে সিপিএম কংগ্রেস এবারে ধনী গরিব সমাজ, তখন তাকে দাবাবে তাকে উপরে ছিল খাতাম। এই জন্যই 15টা থেকে 16টা দেশ আবার ঠিক হল রাশিয়া থেকে, লিথুয়ানিয়া, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান এবং ইউক্রেন পর্যন্ত রাশিয়া থেকেই ছিল। এই জন্যই সাম্যবাদ বলতে কিছুটা পৃথিবীতে খতম। এইবার ভারতবর্ষতে কমিউনিজম বলতে খতম। এইবার ত্রিপুরাতে এবার জামানাত বাদে আসতে হবে। জামানাত বাদে আসতে বলতে 6 বারের মধ্যে একবার যদি তারা পায়, তারা যে নমিনেশন ছাব্বিশ করবো 10,000 টাকা, এটা রিটার্ন পাইছে না, গোলাপুর টাকা খালি। আর এইবার জামানাত বাদে আসতে হবে সিপিএমের। পূর্ব ত্রিপুরাতে সিপিএম, পশ্চিম ত্রিপুরাতে কংগ্রেস। সিপিএম তারা কংগ্রেসকে আগে টিকা দিল, বাংলা দিল, তারা কি কংগ্রেসকে ভোট দিব, তারা কি সিপিএমকে ভোট দিব? সিপিএম কংগ্রেসকে ভোট দেবে না, কংগ্রেস সিপিএমকে ভোট দেবে না। কংগ্রেসের ভোট বিজেপিতে আসবে, সিপিএমের ভোট বিজেপিতে আসবে। সিপিএম কংগ্রেস ডাবল জিরো, সিপিএম কংগ্রেস ডাবল জিরো। এই জন্য আমরা অনেক সময় বলি ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট আমাদের ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট বিজেপি ইজ দ্য বেস্ট, নর্থ অ্যান্ড সাউথ সিপিএম কংগ্রেস মাস্ট আউট। কারণ এটা তাদেরটাই বসন্ত, যত সিপিএম করো বিপিএল সংখ্যা বেশি, যত সিপিএম করো অন্নপূর্ণার সংখ্যা বেশি। আমাদের এদিকে একটা ঘটনা, শ্বশুর করে আইনজীবী, বিপিএল কাজ নাই, জামাই করে 45 বছর বয়স, সিপিএম বুড়া ভাতা পায়, জামাই পায় বুড়া ভাতা, শ্বশুর পায় না, অন্যায় সিপিএম করে না। ত্রিপুরার মধ্যে একটা ডিভিশন আছে, আমি আজ 5 মিনিটের মধ্যে কথা বলে যাবেন। ত্রিপুরার মধ্যে একটা নিয়ম আছে, সংগ্রামের সময় শ্বশুর সব সময় জামাই সঙ্গে শ্বশুরে দিয়া নমস্কার করতে হয়, নাতি চলে যায়। ওই মত তো পেতাম না, গঙ্গা জল আছে না, ওই পিঠা তোরের মাংস বা মুরগি মাংস, ওই মিলন চাল এই গঙ্গা জল 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 লইয়া প্রণাম করতে যায়। সরকারের প্রমাণ করতে শ্বশুর করে, সরকারের প্রমাণ করতে আমি পুরা ভাতা পাই না, আমার জামাই হলে পুরা ভাতা পায়। সরকার আমার জামাইরে আমাকে সিনিয়র বানাইছে, তারে নমস্কার করতে চাইবো, সব হয়ে গেছে। তো ভাত খাইতেছে বলে জামাই রান্না করে, জামাই আমি সরকার তো তোমার প্রমাণ করছে, আমার কি বলে দিয়েছি, তোমারই প্রণাম করতে যখন যায় তখন বলে রান্না করে এরা বলে একটু ভাঙা লাঠি দিয়ে বলে ঘর যায় বাড়িটাকে বাইরে জামাই। এইগুলা হয় সিপিএমের আমলে। আর একটা ঘটনা, 5 মিনিটে 10,000 টাকা দিতাম, 5 মিনিটে 10,000 টাকা দিতাম।
বিধবা ভাতা ওই অফিসের পেছনে মিলে বল আছে ওইদিকে চাইয়া বলের জন্য দুটা বিধবা ভাতা দেওয়া বিধবা ভাইয়া টাকা সুযোগ নাই আপাতত সুযোগ দেবেন আছে সুযোগ নাই বিধবা ভাতা 10,000 টাকা দেবে আমার দেশে রাজনীতি সুগালি তার 300 টাকা পাই সেইদিকে আনতে তোর মধ্যে তার মতো মাংস আনতে লবণ গুলো আনতে না বুঝলাম সঙ্গে দুটো যদি বয় লবণ আমার পাশে বাড়িতে হাওয়ার পাইব তোর মধ্যে তো পাইবে না দয়া আসবে আসবে পরে কিছু আনতে জল গঙ্গা জলও আনতে জানাইলে যখন কাজ থেকে এসে খাও সেরা রান্না টানা করে খাওয়া যাবে বুঝলো যখন 1 গ্লাস খাই তখন থেকে সারাদিন আমি জোগাড়ি করি কোনো কিছু আনতাম পাই না তুমি দেখি আজকে তোরের মাংসও আছে মুরগির জ্যাকেটও আছে মুরগির চামড়া কারেন্ট পিলারে আছে মুরগির প্যান্ট সব দিয়ে তুমি কই দিতে পারছো তুমি আরে চিন্তা করে খাইতে খাতে খালি তো মাথা গরম হয়ে যায় তোমার কোচিং আছে কোচিংটা পাইছো আমি সারাদিন কাজ করেও পাই না 5 মিনিটের মধ্যে 10,000 টাকা ইনকাম করি তাই না মাত্র 5 মিনিট আমি মুরগিটা টাকা লেগে তখন বিজয় কি কথা হবে হারাম দাদা তোমার টার্গেটটা যেটা তোমার সিম কার্ডটা আরেক জায়গাতে যাবে তোমার টার্গেটটা যেটা আমার মাঝে তুমি আরেক জায়গাতে সিম কার্ড তোমার সিম কার্ডের আরেকটা মোবাইলে লাগিয়ে থাকবে সেটা বিজয় কারণ এইটাই সব কিছু সম্ভব এই জন্যে সিপিএম পারে না হয়তো কিছু না যখন যুবকরা ছিল যারা ঠিক লাগতো না কেউ বা কেউ বা কের মায়ের দিতে পারে সবাই সবাই সেই ছাড়া কিন্তু যুবক কমতে পারে আসে না আমার দাদা খালি সেই জনজাতিরা বিশেষ করে টানা যেমন এক রাস্তাতে হাতে জনজাতিরও ওইভাবে হাতে আমি জনজাতি বিশেষ করি মানে জনগণকে সিপিএমের ভোট দিতে আর কোনো দিন আর সিপিএম ছাড়া দেখতেই না আমার বাবাও পেশাব করে বলে পেশাব করে বিহারের সালে আমি ভোটে দাঁড়াইছিলাম দাঁড়াইতে পরে আজকে ভোট দাঁড়াইছিলাম আমি ভোট পার করছি বিহারে আমার বাবা ভোট দিতে গেছে আমার দিতে না আমার দিতে না আমি যখন ঘরে আসে বুঝাইলাম বাবা তোমার বলাতে মন্ত্রী হইতো ভোট পার করলে ভোট কিন্তু ভোট দিতে পয়সা করতাম এরপরে তোমার কাছে আমার তোমার বলা এটা না তুমি দিতে হাত ধরে থাকে দিতে চাইতে বলে আমার একদম বুঝে বলে থাকতে হবে তুমি কি যে মানে অল রাইট প্রবলেম এখানে বিজেপি শিক্ষক অ্যাপ্রোচ আমার জানি না তারপর কোনো জনজাতি না সিপিএম কা কয়েদি কংগ্রেস কা কয়েদি যত বিজেপিও খাইয়ে বিজেপিও ভোট দিয়ে তুমি ফরক এমপি যখন রহনায় আপনি তুমি পক্ষর ছয়জনের বলে তোমার না গোবাং রহনায় আপনি বিভিন্ন মন্ত্রীখান ওখানে কি করে একজন মন্ত্রীখান ওখানে আপনি যদি সুযোগ ও তুমি হাত হাত খাইয়া রিয়ান শরণার্থী নিজেরা মিছিল যেটা মেমানি 24 বছর সিপিএম খেলা খেলা কংগ্রেসের সিপিএম দিল্লি কংগ্রেস রাজ্য সিপিএম ইলেকশন সমস্যার বড় রাজনীতির জন্য কোনোদিন সমস্যার সমাধান করে মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী টাউনের পশ্চিম ত্রিপুরার ক্যান্ডিডেট বিপ্লব কুমার দেবজি दिल्ली थाने की होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा हम लोग त्रिपुरा का जो शरणार्थी क्रॉनिक डिजीज को सॉल्व करना है हमने संघ गुरु संघ इको नदी बसाती बखारे राजा दिन प्रजार 24 বছর রময় কোনো দিন সিপিএম বাই কংগ্রেস সমস্যার সমাধান
বখাল থাকি জোর রাজা যদি প্রজারত্ন সমস্যার সমাধান ফেনে দেবে আনসি সেটেলমেন্ট যত সেটেলমেন্ট থাকে বিজেপি মন্ত্র সমাজে সুমন্ত্র হলে সমস্যার সমাধান না হয় আগুন যাতে চিন্তালো বিজেপির হাতের কমেন্ট সঙ্গে আগুন হমাই এদি বিধানসভা ইলেকশন जो रियान कर्नाटक बुथ जमा कमान तब पर पता कि इसके उठा तो तब तुम एक्टर ब्लू सेटलमेंट कमान जागो तो 99.9% तुम धीरे वोट दिला तुम तब नाली तुम कोई से फेल नहीं कर सकते और बच्चे ताबो के बुत और जो तुम पंखानी से खान खानी से तेरे वन टू खानी से तेरे या फिर लाइफ खाना नहीं है जे सरकार नमस्कार दिवो और बजे तो একটা মহিলারা পুরুষরা সবাই আমরা যায় এটা কথা বলে আমি রেশনে গেলে পরে আমরা যখন পান খাইতে যাই বা পেশাব করতে যাই বা চা খাইতে যাই অনেক সময় যাই যখন আমরা যাই আবার ওইখানে দাঁড়াইতে গেলে দুজন লোকের সাক্ষী লাগে যারা সামনে আছে সে প্রতিযোগ আমার পেছনে আসবে নিজেরা আসবে আমরা করবো এখনই শেয়ার করবো আপনারা বসুন আপনারা চিন্তা হয়ে আছে அவரு பாருங்க মানখা মান্না அவனை அபிஷேகம் கொடுத்து তিনি জবাব পাই তিনি জীবিত বহুত মানি ঘটনা পাবে সমাজ জানা নাই আমি অরণ্য কথা ছিল বন্দে মাতরম ভারত কি জয় জিন্দাবাদ শিবসমতা আইপিএস লং লিস্ট হামবাই চলতা हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे देश के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा।
Nate Lama Sawani Tema Serai Dugo Ketaka Sekat Nathante Bahan Sekadi Aye Aye Himai Naibo Tong Thai Lam So Maya Ban Sun Diri Naban Ngibo Oku Tukama Samya Priya Hozila Sago Silakha Pithili Hambo Kesa Tondekha Bukuru malai sinani Mumbai Bukuru malai sinani Naikiri Tonggo Tulang Raisa Beli Haya Mesra sampari yapati saja dikai kitande yonani tere Toku umago hamre Happy Kotu Halo Kiside Tapi Saduna Nova Serano Suya Waktu kamani Bokong Bodawu Halo Himalaiku Sungguh Bakuru Bonggura Indi Wasade Apuru Malai Siwani Mumbai Apuru Malai Siwani Mumbai Apuru Malai Siwani
ex-BSF Subhaschandra Devarma Ankia for Jammu Kashmir 130 battalion Sundarban Mutambo on YouTube of Commandant Gatatom YouTube Tomani Bo Agata Samayo in Hard of Mina Kalai Bo Napakalai upon Kinta Italian Bon Commandant Galacano Hamilmaro immediately Bo Hatter Jammu Kashmir Tuman Korea Yang Army helicopter now immediately TJ hospital. It was Johnny Haka, our treatment, Login Manha, of Hano. Dufanang Durwaja Sunsini, the Nokunotono, Hadufunanga, Ram Lehenga, Initiata, Baraka Hantong Mansu. When you have a subduct. Bon Boom Damo, Lin Boom, head constable, Boniran, Hakim de Burma, a Parake. Baji diagram teman, abo orang settling ha, kiri das karawo, apa sudah nawo. Bo bisa bo join kena ni. Bo ini saya pinanya Julai obat mana, June obat mana. Ya, hati tu, ya running kalau jangkau hati. Kashmir tu, Jammu, Sundarban. Tapi bin family ni bekas korang besar bin ini besar atau tidak tahu. Bin ba besar mana ni beri masa last year graduation is for it masa yakni this growth na boy kailan din class 54 class na kita aku na tapi bisip din tagay to na series ba misro ba ako na ni desi ta batang calculation na let's go Ya Hosea Sago Silaka Piti Hamba Kasa Tondeka Pukuru malai sinani Mumbai Pukuru malai নির্বাচনে মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয় করুন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয় করুন YPF long live YPF long live CWF long live CWF long live CEF long live Dipramotha long live Dipramotha long live Subhash Sentini North District ni kaisa Luagang Subzonal lo seng Dipramotha ni Luazima bai YPF ni CWF ni Luazima bai kaisa meeting oro narakjaka o meeting ni bisingkei bwskangni salo bo strategy tai bubagra de dagi mungno bahake seng dur to dur borok rokni thani thangai campaign khlaimani bai bwskangni je 19 April ni West Tripura o candidate ni Biplab Kumar Dev ni Dipramotha tai BJP tai IPF ni je alliance ni candidate tongjak Biplab Kumar Dev West 19 no tai 26 April o sini Rajkumari Kirti Singh Deborma no bahake keplai khlai kabang board beseng keplai khlainai o kok no tini meeting asuk lacha tai tini ni meeting o phaimanja thake tini bisingo North District ni incharge YPF ni Central Organizing Secretary tini Atas Ponu Kumar Tripura tai bo tongo tini Central ni Dynamic Leader tini YPF ni Vice President tini Takok Donald Dalong oba hakeno tini bisingo tongo YPF ni North District ni tini President tini Takok Khukon Tripura oba hake former candidate tini Uncle Joychung Halam tai bo tongo tini bisingo Subzonal Noagang ni Subzonal Chairman tini Mukamlal Halam Uncle oba hakeno TWF ni Leaders Job tai Coordination Committee ni Leaders Job joto sing pal baksa kai meeting khlainabai sing kok sab lakha tai bwskang ni salo sing on Noagang o je kok sab ma hakeno sing dur to dur borok ni thani je bujiang tongmani aborok no thani sing bujogrinai tai bwskang ni salo BJP ni symbol eba kai sini Podoful ni symbol o vote ruwei
जों गोबां कुक बोर्ड बाय पास जोङो राजकुमारी कृति सिंह देबर मानो दिल्ली हनानि सोंवान सुगलायखा दिनै जों साइमानो सिनि एकर्ड थानाय 2 फेब्रुवारि 2024 जे बुबाग्रा साइन खालामनायनि लैंड राइट्स न तुये पॉलिटिकल राइट्स न तुये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाइके कल्चर लैंग्वेज न तुये जे खालायजाक मानि ओमो एकॉर्ड साइन खालायजाका फिया इम्प्लीमेंट खायनायनि बागै जत्त बेरे मन सिनि लीडर्स दंना जेमन बुबाग्रा ताबुक सिनि टीटीएडीसी ओ काउंसिल कक थाना बागै सिनि ऑलरेडी टीटीएडीसी नि गवर्नमेंट ऑफ दंगो स्टेट असेंबली ओ कक थानायनि बागै सिनि 13 टा एमएलए ताबो 13 टा एमएलए नि बिसिन दुजन कैबिनेट मिनिस्टर दंगो ओबा हाकेनो सुरु दिल्ली ओ कक थानाय सिनि जे सिं खरकता ताबुक बाइकिंनि दंगो ओ दिल्ली ओ कक थानाय बुसकांगो 26 एप्रिल ओ बोट रुई कप्लाई खायमानि परे दिल्ली ओ कक थानाय बसुं मानाय ताई दिल्ली ओ थांमानि परे सिनि जे एकॉर्ड साइन खायजाकनो इम्प्लीमेंट खायना बागै राजकुमारी सिनि कृति सिंह देबरमा बथामु खलायनाय अबनो बिसास नारागिनो दिनि जों पाल बाक्सा काय जबा मो नंखौ लायजाक ब्लाय ब्लायके हामबाय इनको जिताना है इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा इस बार हम लोग अपना जो हमारा दोहा के लिए हमारे देश के लिए हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है हमारे देश के लिए परवाह करता है वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा আমি খোয়াই জেলার পক্ষ থেকে এজ সিটিজেন অফ দি কান্ট্রি এবং এই জেলার মানুষ হিসাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি সত্যি অন্তরের থেকে ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি কারণ হল 1963 সাল থেকে ত্রিপুরায় আমরা 11 জন মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছি এবং 11 জন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ যিনি আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী উনি এইবার মনে হয় প্রথমবার খোয়াই শহরে খোয়াই জেলার হেডকোয়ার্টারে 9:30টায় একটা পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে এটা আমাদের অঞ্চলের মধ্যে থেকে যাবে খোয়াইবাসী সমস্ত জেলার মানুষের কাছে এটা সরকার করে লিখিত থাকবে যে উনি আমাদের মাঝে এত সকালবেলায় এসেছেন এবং আবারও ধন্যবাদ জানাই বিনয়ী মানুষ ভেরি সিম্পল এটা কল্পনাও করা যায় না আমি অবশ্য ভাবি যে আমরা কাকে দেখেছি মুখ্যমন্ত্রী বলতে আমরা মানিক সরকার মহোদয়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখেছি বা আরো অনেক মুখ্যমন্ত্রীকে দেখেছি বা আই ক্যান টেল উইথ মাই এক্সপিরিয়েন্স এই যে এত বিনয়ী এবং সিম্পল সাদা সিধে মানুষের সাথে পায়ে হেঁটে উনি কিন্তু সারা খোয়াই মহকুমা পরিক্রমা করেছেন আজকে 5 কিলোমিটার যেটা ভাবতে অবাক এবং তারপরেও কিন্তু উনি সুস্থ উনি আমাকে বলছেন যে অনিমেষ বাবু আমি
সোয়াইবাড়ি প্রথম 5 কিলোমিটার হাঁটিনি, আমি ক্রস কান্ট্রি দৌড় প্রতিযোগিতায় কল্যাণপুরে এসেছি। এবং উনাকে পেয়ে কাছে পেয়ে উনার সঙ্গে বক্তব্য করার যে সুযোগটা পেয়েছি। আমাদের ভারতবর্ষের মূল মন্ত্রটা কি হোক, আমাদের মূল মন্ত্রই হচ্ছে বিবিধের মাঝে মিলন এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। আমি আগেও ছিলাম এই কল্যাণপুরের অনেক মানুষ, আমি জানি আমাকে অনেকে করমর্দন করতে আপনারা আসলেন, বলছেন যে অনিয়নটা কেমন আছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এবং বিবিধের মাঝে যে মিলন, এটা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আরো এই স্লোগানটাকে করেছেন। উনি বলছেন যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত। আমাদের অনেকেই প্রশ্ন করে ত্রিপুরা মধ্যা বিজেপির সাথে হাত মিলিয়েছে, কেন মেলাবো না? ভাগা কোথায়? দেশের প্রধানমন্ত্রী, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস দরকার, যখন ওরা বলছেন পিছিয়ে পড়া মানুষ ত্রিপুরা সহ অন্যান্য অংশের মানুষকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ ভারত ধরতে চান, সেখানে আমরা কেন আসবো না? অনেকে আমাদের প্রার্থীকে নিয়ে বলছে উনি বহিরাগত। আমি বিরোধীদের বলবো এই মঞ্চ থেকে, রাহুল গান্ধী কি দিল্লি থেকে উনি উত্তর প্রদেশে গিয়ে ভোটে নির্বাচন লড়তে পারেন, কেরালায় গিয়ে উনি লড়তে পারেন, আর আমাদের প্রার্থীকে বলছে বহিরাগত। উনি আমাদের মহারাজের কন্যা, কিরিট বিক্রম দেববর্মনের কন্যা, বলছে যে এই কৃষি সিং দেবীজি আসল দেববর্মার না নকল দেববর্মা। আমি বুঝলাম না ব্যাপারটা। হরিণের দেববর্মা কি করে দেববর্মা হলো? কারণ বাবা দেববর্মা। প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ কি করে শাহ হলো? ওনার বাবা শাহ। সম্মানীয় NL শাহ আমরা সবাই জানি, ওনার ছেলে হিসেবে উনি শাহ। তো দেববর্মার কি দেববর্মা হবে না? এই যে কতগুলি কথা নিয়ে তারা বলছে যে প্রার্থী বহিরাগত, উনি বহিরাগত না, উনি এই ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজার গোরের কন্যা। ওনাকে আমরা সম্মান করি এবং সম্মান করি। আর এই কথা আজকে এই হাউসের মধ্যে, এই হলের মধ্যে বলতে চাই যে ওরা বলছে ওনাকে ভোট দিয়ে কি হবে। বামেদের আমি বলছি বাজীবন্দিয়াকে 25 বছর আমরা বিনা শর্তে আমরা ভোট দিয়েছি। CPM এর এমপিদের আমরা ভোট দিয়েছি। ওনারা কি করেছেন আপনারা সবাই দেখেছেন এবং আন্দোলনই করেছে ওরা। মুখ্যমন্ত্রীজি আমাকে বলেন অনিলাস বাবু, তাদের আন্দোলনের কোন এক সময় আমিও 1-2 মাস আন্দোলন করেছি ওনাদের সাথে। ওনাদের ফাঁদে পা দেবেন না। উনি আমাকে বলেছেন আপনি আমার ভাইয়ের মতো, আপনাকে বলছি বামেদের ফাঁদে পা দেবেন না। আমি বললাম কেন? বলছে ওরা নানা ষড়যন্ত্র করতে পারে। আপনাকে ভালো বলবে আমার পার্টির মধ্যে, বিজেপির মধ্যে, ত্রিপুরা মথার মধ্যে কে ভালো লোক তারা ঠিক করে দেবে, তারা প্রার্থী ঠিক করে দেবে। হ্যাঁ, আর আমাদের প্রার্থী আমরা নিজেরাই ঠিক করতে পারবো না। কিন্তু একটা কথা সত্য, ত্রিপুরা মথা বিজেপি এবং IPFটির মধ্যে যখন এই সমঝোতায় সমন্বয় হলো, এদের পায়ে তোলার মাটি নিয়ে এরা বুঝতে পেরেছে। কেন আমি বলছি? ত্রিপুরার পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, আমি সম্মান দিয়ে বলছি, উনি কিন্তু নাস্তিক। উনার বিকিপিডিয়াতে লিখেছেন এথিক্স কথার অর্থ হচ্ছে ধর্মে বিশ্বাস করি না, স্বর্গনরকে বিশ্বাস করি না, এই জীবনটাই শেষ জীবন। এইটাই হচ্ছে নাস্তিকের সূত্র। কিছুদিন আগে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছেন যে আমি তো আর বেশি দিন বাঁচবো না, আমি যখন স্বর্গে যাবো আমি কি কি কাজ করেছি আমি বলতে পারবো। আমি বললাম এই মুখটাকে অনেক থেকে
স্বর্গে বিশ্বাসী হতে শুরু করেছেন। আচ্ছা, স্বর্গে যিনি বিশ্বাস করতেন উনি স্বর্গে যাবেন? আমি ওই লোকটাকে বললাম, যে লোকটা আমাকে দেখিয়েছে, বললাম উনি যা যা কাজ করেছেন 20 বছরে, ঈশ্বর ভগবান স্বর্গের গেটটা বন্ধ রেখে বলবে তুই বাইরেই থাকো, এখানে তোমার ভিতরে কোনো আসতে হবে। কেন জানেন? আমি মানিক বাবুকে শ্রদ্ধা দিয়ে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মানিক বাবু না, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে বলছি, স্বর্গে যাওয়ার দরকার নেই আপনার। আপনি পৃথিবীতে যা যা করেছেন আপনার সেই কাজের ফল 10,330 জন লোকের চাকরি শেষ হয়ে গেছে। তারপরে বলতে গেলে ভালো কাজ করেছে। যেখানে কমিউনিস্ট, আমি আপনারা তো সচেতন নাগরিক, বিশিষ্ট নাগরিক, যেখানে কমিউনিস্ট এখানে কিন্তু বিভাজন। এরা মানুষের মধ্যে ভেজালটা লাগাবে, রাজনীতি করবে। খোয়াই জেলার মধ্যে মহকুমায় আমরা কি দেখেছি? 97 সালের কথা আপনারা ভুলতে পারবেন? আমাদের ত্রিপুরা এবং বাঙালিদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করিয়ে অনেক ব্যবসায়িক ক্ষতি হয়েছে। আমি বলছি, এই হলের মধ্যে অনেক ব্যবসায়ীরা থাকতে পারে। ত্রিপুরা ভয়ে আসতে পারত না, খোয়াই, কল্যাণপুর, এটা তাদের সৃষ্টি ছিল। এবং তাদের যে 35 বছরের শাসনে আমরা 80 জুনের দাঙ্গা দেখেছি, এটা ভুলে যাবেন না। আর আজকে ত্রিপুরায় ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে যখন সরকারটা হলো, তারা বলতে পারবে একটা দাঙ্গা হয়েছে ত্রিপুরায়। আর যতদিন ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তার সহযোগীদের সরকার থাকবে, ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি উপজাতি তাদের মধ্যে আর দাঙ্গাও হবে না। তাহলে কেন যাব? এই যে কথাই বললে হবে যে আমরা করছি, গরিবের সাথে করছি, লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। আর এমন লড়াইটা করাইছেন ধনী মানুষ, গরিব হয়ে আর বাড়ির বাইরে যাওয়ার কোনো টাকা নেই। বুলুদাইটা ভালোই জানে, বুলুদার সাথে আমাদের দীর্ঘদিনের রাজনীতি। এই লড়াই আমরা চাই না। আমাদের লড়াইটা হবে সবাই যেন ভালোভাবে থাকতে পারে, গরিব মানুষ যেন সরকারের সুবিধা পায়, মানুষ যেন কথা বলতে পারে আমাদের এমপির সাথে। আজকে আপনারা দেখেছেন যে এত বছর 50 বছর কংগ্রেসের সরকার ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে, মন্ত্রী এমপিদের আসতে দেখেছেন আপনারা? তখন আসতেন না, তারা সবাই বড় লোক। আর আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যখন কেন্দ্রের সরকারটা গঠন হলো, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে প্রতি মাসে কোনো না কোনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যে আসছেন মানুষের খবর দেওয়ার জন্য। এই হচ্ছে নরেন্দ্র মোদীজির সরকার। আমি বিশেষ বক্তৃতা করবো না, কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আরো প্রোগ্রাম আছে। আর আপনারা যারা বইয়ে বক্তৃতা শুনতেছেন, আমরা তো বক্তৃতা দিতে আমরা মজা পাবো, কিন্তু আপনাদের তো ফ্যান নাই, কিচ্ছু নাই, আপনার জন্য বক্তৃতা শুনবে। আরেকদিন আসবো, আমরা লোকালি প্রোগ্রাম করব, বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য করব, কিন্তু আমাদের একটাই শব্দ থাকতে হবে। এবার মোদীজি কইছেন, ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত শীর্ষ নেতৃত্বরা, এনডিএ জোটের নেতৃত্বরা বলছেন ইসবার 400 পার। আমি বলবো, এই যে 400টা সিটের মধ্যে আমাদের পূর্ব ত্রিপুরার সিটটা প্রথম নাম্বার 1 থাকা উচিত। আর একদিন তো রাষ্ট্রীয় 1-2 কইরা দিল্লি তো রাষ্ট্র, আর এই 1 নম্বর সিটটা থাকবে আমাদের মহারানী প্রীতি সিং দেববর্মার সিটটা। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে মঞ্চের মধ্যে আমি পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট, আমি আশ্বস্ত করছি, আপনাকে কথা দিচ্ছি, খোয়াই জেলা পিছিয়ে থাকবে না, রাজ্যের মধ্যে আমরা এগিয়েই থাকবো, আমরা দেখব। এবং তারা বলে ত্রিপুরা মথাদের বলে বিশেষভাবে ত্রিপুরা মথায় করেন পদ্ম ফুলে বুট দিবেন। আমি বললাম, সমস্ত অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একটা চুক্তি হয়েছে, কেন আমরা ত্রিপুরা মথা করে আমরা পদ্ম ফুলে বুট দেব না? আর পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, যিনি কংগ্রেসকে গালা
করতেন 25 বছর, উনি তো হাসছেন বলে ভোট দেবেন। উনি বিনা শর্তে যদি কংগ্রেসকে ভোট দিতে পারে, ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য, ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য আমরা কেন বিজেপিকে ভোট দেব না? আমরা অবশ্যই ভোট দেব, আপনারা বলুন। এবং লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে এইবার আমাদের দুই প্রার্থীকে আমরা নির্বাচনে জয়লাভ করে মোদীজির চরণে আমরা সেই আমাদের প্রার্থীদের দিয়ে দেব। এই আমাদের উপহার। उनको जिताना है। इस बार कांग्रेस नहीं होगा। इस बार हम लोग अपना जो हमारा दोहा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे देश के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा। জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায় মহোদয়কে, মাননীয় মন্ত্রী সুপ্রাজলা নওয়াবিয়া মহোদয়কে মঞ্চাসন সংসদ সভায় মানন সিং মুখ্য 75 বছর और लोकसभा भोट सप्लाई তিনি মোদী সরকার রুনানি পাবে বলভাবে যে বলাগুলা মহারাষ্ট্র মুসলমানিত্ব ভোট এভাবে ছিল মুসলমান ভাই নামা ফুরুকা আর পুল্লা বলভাবে ইয়াপা কবারকে খোঁজ দিলে আন্দোলন ভারত মাতা পূর্ণা প্রকাশিত পূর্ণা টিঙ্কু রায় নরেন্দ্র মোদী জেপি নাড্ডা আপনি লোক 26 তারিখ প্রকাশিত পূর্ণা মহোদয়কে পদ্মফুল সিংহের বিপুল ভোটে জয়ী করুন। আগামী 26 তারিখ প্রকাশিত পূর্ণা মহোদয়কে পদ্ম সিংহের বিপুল ভোটে জয়ী করুন। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी टिंकू गोयल पूरा ऑर्गेनाइज किया है अपने हेड है। अभी बोले पुरानी तक मुझे मालूम में सबसे ज्यादा काम करने वाला 24 घंटे दिवस करने वाला अपने टिंकू जी है। थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग इट सो ब्यूटीफुल।
welcome all my party heads, हमारे मुख्यमंत्री, IPSC, चित्रा मौसा और बीजेपी। आपको तो सब पता होगा कि हम लोग सब अब एक है। तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइए। कमल फूल में आप लोग जरूर वोट दीजिए। वो कमल फूल हमारे पास आएगा। जब वो हमारे पास आएगा तो 3 हाथ में और शक्ति आ जाएगी। हम जब आ रहे थे तो हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि यहाँ समस्या बहुत है, यहाँ समस्या बहुत है, कहाँ से शुरू करें। लोग को पीने के लिए पानी नहीं, रास्ता बहुत खराब था। 4 महीना पहले आप लोग को सबको पता है, 4 महीना में आपका रास्ता में सुधार आया। हम पानी के ऊपर काम करेंगे। तो आप लोग ये जरूर सोचें कि जो हमारे मुख्यमंत्री है हमारे साथ कंधे पे कंधे लगा के गरीब के लिए जरूर काम करेंगे। आप लोग हमारे भाई साहब को, महाराज बुगागरा को आप लोग पहचानते हैं, तो आप लोग उनका स्पीच से आपसे आदत है। हम स्पीच देने वाले नहीं है ना, हम बहुत कम बोलते हैं कि हमारा स्पीच इतना दमदार नहीं होता। अगर मेरा भाई से सीखूंगी तो वो क्या करता है, जब हमारा रिजल्ट आएगा तो ऐसी आवाज हमको चाहिए आप लोग सबसे। हमको उम्मीद है कि हमारा पुरखा हमारे वीर विक्रम दादाजी ऊपर से देखेंगे और सबको आशीर्वाद देंगे। आपको सब बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बेटी को आपने एक जगह दिया, एक मौका दिया आप लोगों के लिए काम करने के लिए, और हम पूरे तरीके से वो निभाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कभी कभी बड़े काम करने में थोड़ा सा दिक्कतें आते हैं, थोड़ा सा समय लगता है, तो वो आप अपने दिल में वो पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए और आपका फल जरूर मिलता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम 12 साल के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर हम लोग स्टेज में एक बार आपके लिए डांस करेंगे। अभी हम ट्रेन से डांस नहीं कर पाए, वो खुलने लगा था तो हमको इससे हटाना पड़ा। पर अभी मुख्यमंत्री के भाषण के बाद हम चाहेंगे हम फिर से आपसे वो टाइम से यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग के लिए एक बार एक नाच करके जाएंगे। मंजूर? थैंक यू। हम इनको जिताना है। इस बार कांग्रेस नहीं होगा। इस बार हम लोग अपना जो हमारा दोहा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे देश के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा।
তিনি একর সাইন লাইখা তিনি অজাগবসন তিনি বংশনের নাঙ্গ তিনি তীব্রভাবে একর সাইন খাইছেন তীব্রভাবে জাতি জনজাতি উভয় অংশের ভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তিনি তীব্রভাবে তিনি যদি আজকে অবদান দিয়েছে মুখাকার কেউ তীব্র হয়েছে আমি নিজে ভোট না আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী না তাকে সবাই উপহার দিয়ে বাংলায় তাকে তৈরি করতাম তিনি লোক মহারাজকে সিন্ধা প্রমাণ হারের মেরে যাবে মহারাজকে সিন্ধা প্রমাণের বিরুদ্ধে গ্রাম্য কমিউনিস্ট কংগ্রেস अपनी माटी मैदान अंशेदा प्रचार महिला बनाती थी बाहर से नहीं लोकल कैंडिडेट या बनाती थी क्लब माइया बनाती थी बाहर से लोकल कैंडिडेट या कम्युनिस्ट चलावा लोग खाता करते लोग सब राज परिवार विरुद्ध कौन समान राज परिवार विरुद्ध षड्यंत्र करना खाना लगातार चुने 25 बছর प्लस 35 बছর के प्रहार से बराबर कम पाएगा आगामी दिनों तक कम्युनिस्ट कांग्रेस समय जमाना है देश में कम्युनिस्ट सरकार तुमको कांग्रेस की जमाना बड़ा आक्रमण खाई जाओ देश में कांग्रेस सरकार तुम्हें जरा कम्युनिस्ट आक्रमण खाई जाओ तब ब्लैक एंड व्हाइट में प्रयोग करे तब बोल रहा तब ब्लैक एंड व्हाइट में मोबाइल में प्रयोग करे तब तो रेगा टांगा दिन मजदूर खाना रबर पेपर बिजनेसमैन टोटल इंडिया बनो नरेंद्र मोदी ने सरकार ने एंड्रॉइड मोबाइल में प्रयोग तब एक जगह ब्लैक एंड व्हाइट में मोबाइल में प्रयोग तब तेजरीका खाना को खाने खाना में प्रयोग तब तेजरीका तब बोला तब ने जो बंका हिंदी की जो तब ने जो बंका पाकिस्तानी जो तब ने जो बंका महीने एंड्रॉइड जो हमें लगे देश का निर्वाचन आंदोलन से तो बने मुझे पर्व विधानसभा वसूल हरण इच्छा करो सिर्फ वोट मारे इसने बरम लाने ले संदेश मारे तीव्र कराते और ज्यादा नहीं इसने छत्तीस चंद्रमा में विधानसभा में सदस्य रहर का तब तीन दल एक लोग भारतीय जनता पार्टी ने वोट से एक जगह उठाना तीसरा मतलब वोट से एक जगह उठाना आज से वोट से एक जगह उठाना पर्व विधानसभा केंद्र होते प्रत्येक वोट होते कांग्रेस के कम्युनिस्ट के विरुद्ध जीरो बादशाह भोट निर्वाचन के लिए रहना है जितेंद्र बाबू चेहरा तो लोगों जितेंद्र बाबू चेहरा पार्लियामेंट सदस्य का फिर बाहर से कैबिनेट मिनिस्टर का फिर बाहर से संविधान का कम्युनिकेशन में जरूर एक राज परिवार में एक राज परिवार में सदस्य ना सम्मान वाले तब तब अरण्य पानी ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर दिन इंडिया बाई संभाल चले आगरतला ने कमान चमड़ी वो 0 पॉइंट महाराजा भेल विक्रम किशोर मालिक ने वोट से आगे लिखा महाराजा भेल विक्रम किशोर मालिक ने कम्युनिस्ट अमेरिका के सरकार खाने पड़े आगरतला ने अस्तबल मैदान कम्युनिस्ट सरकार खाने जरूर आगरतला ने विमानबंदर महाराजा भेल विक्रम किशोर मालिक ने भूमि खेपाई दियो आगरतला ने विमानबंदर महाराजा भेल विक्रम किशोर मालिक ने मुख्य दियो তিনি गवर्नमेंट खाने पड़े जाति जनजाति चौधरी बाबू ने सम्मान दिए और इस भारतवर्ष सारा वर्ल्ड তিনি 2 संख्या मात्र 2018 सरकार परिवर्तन गया बोलो भारतीय जनता पार्टी के आशा से कम्युनिस्ट चलावाड़ी छाया पता सरकार जितेंद्र बाबू साहब पद सम्मान दिया पद सम्मान दिया सरकार खाने पड़े भारतवर्ष नहीं सारा वर्ष पर्यंत खाने चले और इच्छा अवदान करो और इच्छा करो और इच्छा अधिकार करो अब सम्मान भारतीय जनता पार्टी के आईपीएससी के तीसरा मोटा आगामी दिन नारायण नारायण